Good morning. It's 10 o'clock sharp, and this is the shortest panel of the conference and of the day. So we'll begin on time and we end on time, not to keep you from coffee. But the official title, as you see in the program, is What Do We Know About Right Information Systems? I probably have to tell you shortly, but as precise as I can, the initial and the whole idea beyond this is slightly different. It is what we know, but it's maybe a bit more ironic and a bit more linked to reality of actual applying the law and what do we get from it. So we can create a wonderful law, or as we were discussing today, our breakfast Latvian law is not wonderful. It's actually old and it's not good by any standards. But it does not mean that transparency is bad in Latvia. So it's not the direct link between good legislation and excellent transparency. It can happen also, it can happen differently, and you can achieve good results with worse legislation. Depends on something else. So our question this morning is, what does it depend on? But I leave it open for my colleagues here on the panel to, Adam is already surprised, to define, and this is what I'm going to define their own place in this discussion. So we discussed it broadly, but it's open for everybody to join in. So on your program, first of all, you see only two people. It's me, Linda Austere. I'm from Latvia. I no longer represent a non-governmental organization, but to give my history, I've been in Transparency International, a long life in think tanks of all kinds and shapes. I've been working with government for the last couple of years, but still a transparency person. I have David Kolberg, who is also on the program, and you know David so well, I'm not going to introduce him. Know him forever. And I think that also says a lot. Adam Fodesh, that I have never learned to pronounce correctly. He's also an old friend of transparency. I think it was since the times Adam still worked in Hungary, and we were debating about how to get a better law together in a conference probably 10 years ago. And now we have a new colleague, Per, but I'm very thankful for Per joining. His wonderful expertise from Sweden. Per is a journalist, so I think that you couldn't add more legitimacy to this panel. I have a PhD at law, I have representative of Transparency International, and a Swedish journalist. So, no panel more legitimate than this. But let's begin. And a brief introduction on why I ever came up when David said, well, can we do something? And I said, well, I have this idea. Let's be a bit critical about what transparency actually achieves, what transparency does, and does transparency do anything itself? So where do I come from? I come from meeting in the Latvian Parliament of the committee that discusses the amendments in the Freedom of Information law, and they want to introduce a new article saying that information on child molesters have to be public, name, surname, and where they live. So this information, in case somebody has been through the court and he has not been with, so it has to be public, and that will save the problems of further problems on solve the problems with child molesting. And here I end up in a ball saying, well, is it actually going to solve the problem? Or will we simply have a lot of child molesters with black eyes on the street? So it's that kind of a discussion that I started this. And I ended up reading a lot of articles and books about what does transparency actually do. And for example, and hypotheses that were tested on what transparency actually do. And I will name you a couple that as an introduction to this discussion. For example, researchers, and these are actual articles and books, looked at whether transparency strengthens or creates legitimacy, promotes public participation, diminishes corruption, strengthens the rule of law, or citizens' trust to the government. They also asked, or rather challenged us in the public discussion to avoid naive assumptions about the direct link between transparency and democratic values. So more transparency will make legitimacy and legality flourish, just like that. And they also looked at the ecosystem of transparency and policy, and
spoke about context, that context matters, and this goes back to what I said, that bad law can still get you good transparency. So this is what I did, trying to challenge the question of black-eyed child molesters. So I think that there are some rules that I came up with after that declaration, is that you shouldn't mix transparency and publicity. And I think Adam has a lot to say, as also being a sociologist, not only a lawyer, going back to Habermas and Simmel, and this is of high value. And because I read a lot of Simmel, who is a German sociologist and has written wonderful things about the value of transparency and what transparency can actually do in olden days. And he has written much about this distinction between publicity and transparency, and this is part of our discussion, I hope. And that there is a difference. There was another came up with that there is a difference between professional transparency, if you will, or the warriors of transparency. It was another article called Most of Us, and the society. And here I think David has a wonderful comment that he just mentioned. So starting on that, the question is, so how can transparency actually strengthen something, create something, diminish corruption, and do all these good things if it has no hands, no head, no feet, and it can't talk? And with that question, I throw it out on the floor and ask for contributions. Who would be the first? Never heard. Yes, I was thinking about this. You said the suggestion to make child molesters public. Yeah, this has happened in Sweden in some way, because there is a private company that collected a lot of verdicts from the courts, criminal verdicts and also civil verdicts, and put them in a database and made it public online. And this, right now the government is doing everything to shut this down, because right now it's possible to do this because if you have a special permit that is easy to get, you don't have to follow these personal privacy laws, so they can have these verdicts online. And it has this site. It's a lot of controversy around this site, and it has become an argument against access to public documents. So in Sweden, that is a big problem. Maybe if I can add a little bit, I think that the crucial difference in Latvia, the judgments are also public. You can go and get a judgment. Maybe not necessarily if it concerns interests of a child, and I think this is the crucial word here, child. Judgments with children involved will not be public to the extent that everything else is because of this. And that was partially my argument in the parliament, saying that this is a child. And it's not about people, and they were not thinking about it. Their discussion was, let's make these bad people public, and we will solve the problem. And that was my crucial problem at that point, because we are not solving the problem, we are creating another one potentially. But yeah, I definitely can resonate with these discussions, many things in Latvia as well. Good morning, everyone. Linda, can I say something that might be thought of as being in bad taste? Well, I'm going to say it anyway. So, look, I mean, you know, I would provoke to say this because of what you said about giving the molesters black eyes, you know, which I completely accept as a possible outcome. And it reminded me of the situation in a part of the United Kingdom a few years ago where some people who were, and you can make your own judgment about this, were taking a kind of vigilante approach to justice and were taking it into their own hands to attack the home of the person that they thought had committed this act of child molestation, because there was publicity had been given
if not formally through the media to the place of residence of this person. Yeah. And the reason why it's slightly in bad taste, because it's a kind of, it appealed to my sort of black sense of humor, and that is that the home of the person which was vandalized was not a pedophile, and this may not translate easily in Ukrainian, was not a pedophile, which is the name in English, which is actually from the Latin for child molestation or abuse, but it was actually the home of a pediatrician. And a pediatrician is someone who treats children as a medical doctor. So the ignorant guys who were vandalizing the house mixed up the pedophile with the pediatrician because of the similarity of the names. Now, who thought you could get a kind of slightly humorous aspect to even this dangerous and difficult topic? With that, I will hand over to Adam. Good morning. I would just refer back to our discussion on the Strasbourg jurisprudence that we had yesterday. And there, one of the key points was that access to information, or the right to seek information, is justified, according to the Strasbourg court, when it's needed for a public debate. So there is a difference. So transparency would mean that anybody can have access, and the publicity is what the court calls public debate. So transparency is a step before the publicity. My present work is anti-corruption work. I work for Transparency International, and when you look at the UN Convention Against Corruption, the main ideas there is to prevent corruption, to detect corruption, to prosecute corruption. And when you have transparency, it's very much needed. Transparency is very much needed for all these elements. For the prevention, it's just one story from Hungary. When I worked for various non-governmental organizations in the field of freedom of information in Hungary, I heard a story that in Hungary there is a state assets holding that used to be earlier the privatization agency with a very firm record of corruption over many years. In this agency, there was a discussion among lawyers, what to write, what to include in a contract, and what not to include in a contract, some provisions. And the rumor I heard from this agency, somebody who was there at these negotiations, that no, don't include that provision in the contract. If we get sued, and the NGOs will sue us anyway, then it's disclosed, and no, don't write it in. So there, I would say, okay, when non-governmental organizations requesting information, and if they don't get the information they wanted, and they go to court, and they exercise their right to transparency or right to information, then that can have a prevention effect. This is one case. If you take that approach, what was taken like 100 years ago, but even until, I think even now, in the prison system, if you read the wonderful work of Michel Foucault that refers back to Jeremy Bentham, the panopticon idea that you have prisoners in a prison which has a circle shape. In the middle there is a tower. On the tower there are windows. The windows have shutters, and behind these shutters there are guards. The prisoners never see when they are being watched. The guards can always see the prisoners. So you need only few guards to make the prisoners believe that they can be watched any moment they do whatever. If they misbehave, there will be a sanction very quickly. So the same idea, I think, comes up when we request that contracts or other information on public funds or exercise of public authority has to be in public domain, has to be published. The public authority or the officials who may be corrupt will never know when they are being watched, but they can be watched by anyone, anytime, once this information is easily accessible. I
don't say that's the best way to solve any corruption issue, that keep watching, constant feeling of being watched, being under surveillance, it's a good solution. Integrity is a much better solution, to have the right people in the right place, but this is one solution. So that's also part of the prevention. If you look at detection, that comes from this. If you have access, then investigative journalists or citizens who are interested in the topic can just find interesting provisions or interesting figures or patterns in public procurement documents or other documents. And for the prosecution, their normal citizens or NGOs cannot have, or very rarely have, any direct role, but they can find out whether the authorities are doing their work. And there you also need transparency to hold accountable through the authorities, those who have to be held accountable. Thank you, Adam. Thank you very much for raising the matter of integrity. I remember a discussion, I don't remember with whom, but we basically decided and agreed that if all problems in corruption, I think conflicts of interest, could be solved if any one person in whatever public institution or private institutions had integrity. Full stop. You can stop with regulations and legislations if each of us had our individual integrity. And that leads me back to something that the Swedish ambassador said yesterday at the very beginning to David, who asked, so how does it happen in Sweden that it is so good that it has become such a tradition? And the ambassador answered, I think in the best possible way that there is, or there could be, is that people simply expect. And this is what institutions do. And it's not pretending, it's actually acting like that. And part of that, until I go further for another round of good examples, because our idea was to bring on examples about real transparency as opposed to, and my irony at the beginning about TI, attracting TI, leads to abundance of examples in different proceedings, including Latvia, where you have a privatization of a large shipping company. That was days ago, but it's still, I mean, it still happens that TI is attracted as an observer in all kinds of public proceedings of selecting high officials and etc. And the argument why it was absolutely clear and nothing ever bad could have happened there, because TI was there. So on the table, but what happens, you can as a TI, you can see what happens on the table, but there's absolutely no way you can see what happens under the table. And that might have actually led to the real decision. And this is the matter of integrity, right? As Swedish ambassador said, they expect, and of course we comply. As public officials, we comply. We do that in that way. So it's always this double standard that is the most challenging. Maybe if we could do a little bit more on integrity and transparency, and that was my initial description of the panel, included something that maybe we can think or challenge ourselves thinking about transparency. And David here, I think, has a wonderful comment that you said when we began, and I said you definitely have to say it publicly about Margaret Thatcher. You said something about Margaret Thatcher, who said a wonderful quote. So I will give it back to you, and you can say, and I will explain. I don't remember what I had for breakfast this morning, never mind what I said to you some minutes ago. Well, look, Margaret Thatcher, or the late Margaret Thatcher, who was famously the first female Prime Minister of the United Kingdom in the 1980s, once said, or was quoted as saying, not necessarily the same thing, Mr. Journalist, what she said and what she was quoted as saying, was that there is no such thing as society. There is no such thing as society. And of course, many of the more progressive, liberal, leftish critics, of which there were many of her in any case, seized on this as to show her anti-socialist credentials, that she didn't believe in society, she didn't think that there was such a thing as society. But I, like Linda, who had read and appreciated Georg Simmel, this
little known German, or lesser known, I should say, German sociologist of the turn of the last century. I mean, people talk about Marx, people talk about Weber, people talk about Durkheim, but they rarely remember to talk about Simmel. And believe it or not, and you can quote the title, he wrote an amazing essay on secrecy. He wrote an amazing essay in 1909 on secrecy, Simmel. So we should all, as a community of FOINICs, be more aware. I'm not saying to agree, but be more aware. Anyway, the point is that having read Simmel as a younger student, I thought to myself, well, you know, she's taking a Simmelian position. She must have read Georg Simmel. I actually really doubt that she ever did or had heard of him, because Simmel makes the point in his works that society is not a thing. It's not an object. It's not a construct with some kind of tangible or intangible existence. Simmel says that social life is when individuals are orientated, they have what he calls the notion of association in their minds, that they respond to other people or react to other people from this intellectual position of association, which doesn't produce society, it just produces activities and so on which are social, because those that are involved in these activities are demonstrating the psychology, it's slightly social psychology of association. So that's what I said, and Linda, thank you for thinking it was quite interesting and so on. And I will now hand the microphone back. Yeah, thank you. I think we have to start rounding up, but maybe a last circle of good examples and ideas. Maybe to give it a bit of a boost, I can refer to another. It's a recent thesis that I don't remember. I think he was German. The author wrote, and they tested. Yeah. There will be time for questions. So this is why I round up and start questioning. I talk slowly because I'm translated, but they were testing a hypothesis, another one, of whether there is a link, and how strong is the link between government and citizens' ability to influence, and trying to explain the role of transparency in this. And what they found out, that transparency indeed enhances ability to influence and responsiveness to citizens' actions. It's proved, it happens. But the most interesting thing, and maybe the most tragic, but something that we have to consider as an activist, is that it works for people with higher education and who are well organized. So call it NGO society, I think. But it doesn't work for people with lower, and of course media. Sorry, I skipped the media. But it doesn't work for people with lower education who are simply watching the news stream going by. So they feel disabled, not being able to influence, and this is your tragedy of the riots on the streets. And so they see it all public. It washes them over, and they feel helpless. And I think this is the tragic of this thesis that they wrote. And then, I have to exaggerate. Well, it's a research. I will send it to you. You can read it and disagree with the author and not with me. So, but I will pass it around, because the question was, what do we conclude? Can transparency, like society, do something, and how? And what is our experience? So I'll pass it there. Well, I think it's correct in a way that it is the elite or the privileged group that use freedom of information maybe the most. But if you're talking about, I run a website where you can get advice. Members of the public can get advice on how to access public documents. So I get a lot of questions from the public, and I can see that they are not maybe getting involved in national politics. It's more everyday questions for them. They want to know if their children's teacher has the right education, or they want to know if they made an application for some kind of permit with the local authorities. They want to know
how that application is treated and how others that made that application were treated, and compare the two. So there's also this grassroots use of freedom of information that I think also is important, but often forgotten. But if I may comment, it's also often forgotten in discussions like our forum here, because we talk about high transparency, budgets and things, but we less often talk about transparency on services and what you said, you know, how good is my teacher? So, but It's personal. Does it work? Yeah. It's a personal experience that some years ago I trained people in Hungary, in the northeastern part of Hungary, which has a level of development that is very well comparable to the developing world. So if you go to a village in Peru or in that part of Hungary, they have more or less the same level of development. So there we trained local activists how to use freedom of information, how to take part in local government decision making, just to be there, just to be in the room when the city council is having its hearing. You have the right to enter the room and listen to. You even have the right to ask for a possibility to have 2 minutes, 5 minutes and raise your issue. This training was, I don't know, a few hours. We could explain it really in few hours. And these people started to exercise their right to information, went to the city council hearing, and when those elected members of the city council decided on the school, the local school, whether it should be merged into another school or closed down or continue, then the decision making looked very different when these fathers whose children were in the school were just standing there, not saying anything, just standing and listening and watching very closely how democracy functions and how decisions are taken. I think their education level was very low. It's a very poor region. They are pretty much defenseless. But when they learned they can use it, they used it. Yeah. And I don't know much about the study you mentioned, but it functions. It can function. Yes, education is very much needed, that people are aware they have this right. It's a human right, and they should just exercise it. Thank you, Linda. Just two quick final points. First of all, you referred to the Swedish ambassador. Let me just mention, and I can follow this up with anyone who's interested in the room afterwards, you can email me or whatever. I have asked the question for many years, how come it was in Sweden in the middle of the 18th century? Why there and why then? Why there and why then? And to cut a very long story short, I have got 4 excellent quotes from high-level Swedes, you know, lawyers and constitutional experts and so on and so forth, which I've published in an article, so happy to share with anyone that wants, in which the word in English, which is used most often by these 4 really top experts, is the word in English, it happened by accident. Really, that's the word they use, not me. That's the word they use. You might be interested, Per. Meaning that it was not the result of some big philosophical, intellectual, you know, sustained debate over decades. It was happened out of almost the realpolitik of the time, because as I said yesterday, Sweden by then had established a parliamentary system with competing parties, hats and caps, and 4 estates which had rights to vote in the parliament. So each wanted the information that the others had. So it was, and the great thing finally on that, Linda, is that it doesn't mean you have to be a Swede. You know, it's nothing to do with long nights. It's nothing to do with eating too much herring. You know, it's nothing to do with smorgasbord. It's just something. So the great news is that although it did happen there and then, it could actually happen anywhere, because it's not something that's in the Swedish DNA, and it's Swedes to even say that. Finally, could I just draw your attention to 4.4 in the materials? I extracted there a couple of empirical, positive social science studies. Okay.
You have a question? Johan has a question. Okay, well, I'll shut up. I just want to draw your attention to it, not just because of the substance of the results, but because it's taken on board by the Information Commissioner in Scotland that part of its function is to commission research into the way in which transparency and FOI is thought about and is dealt with in Scotland. So it's another role for your future Information Commissioner when it will happen here quite soon, we hope, in the Ukraine. Not in the Ukraine, in Ukraine, I beg your pardon. I have two microphones. I can conclude the discussion on a very microphone-safe note. We have one question I have seen so far. This is the end of the discussion. We have the question from Jan, and I think that the one thing important to say, we will be here all day. So please come up and ask questions if this discussion have been interesting to you and you have more questions to ask. But generally, the whole point of this half an hour was to give new food for thought. And transparency is a dream. Or a nightmare, according to David Goldberg. Not to me. But yeah, it takes work. And it takes more work than publishing online and getting it into the law. Thank you very much, and thank you for this discussion. I wanted to bring, or at least to mention, a debate on a very sensitive issue, and I would like to know your thoughts about it. It's an old debate, but it has been recently re-elaborated by Cass Sunstein, this professor of constitutional law in the United States, about the difference between, let's say, outdoors transparency and indoors transparency. And I think that the term that he uses is output transparency versus input transparency. And what he says is that output transparency, meaning that, telling or disseminating the decisions that have been taken by the public administration, the rules that have been adopted, etc., of course it is good because there's, as a consequence of it, some degree of publicity of the public action. But on the other hand, Sunstein says that the input transparency may have a chilling effect, meaning that those who have to take the decisions may feel constrained or may be afraid of freely expressing themselves in certain moments of deliberations. Of course, certain degree of transparency is also needed in order to avoid corruption or in order to avoid, let's say, undue interferences in the way the criteria of public servants is formed. But on the other hand, I think that this is also a relevant debate. I think that also at the level of the European Commission and the different committees there, when it was decided to start broadcasting live the discussions immediately they became boring because nobody was saying what they actually were thinking. So I think I just wanted to bring because I think that this is an important part of this debate as well. And I strongly recommend reading this article by Sunstein. It's provocative. I have it, so I can send it. I think it's very provocative. You don't need to agree with him, but I think that some of the arguments that he deploys there are worth thinking about. Thank you. Thank you, and for the comment. I do agree with you. Ask for a comment, but I can say I come from a country where meetings of parliament and meetings of government are broadcast. Now, has that raised trust? No, and this is exactly what you say. And ministers, they speak freely, but I know for a fact that there are many discussions happening elsewhere, a lot more than there should be. So it's not that there should, but that is productive. So I agree that we were discussing yesterday with Per that if you're looking for transparency paradise, come to Latvia. Most of the things are public. Now, are we a paradise? That's an open question, but I think it's a positive note that there are transparency paradises in theory. And we can be off to coffee. But thank you very much for your attention and your time. Thank you. Thank you. Well done. It was excellent. Really good. I think it was a nice discussion. I have heard that the molesting is okay.
No, no, on the contrary. wanted It reminds me, I think they used to call Name, it space surname, to address. deliberate.
Good morning, dear participants. Sure. Yeah. Thank you. Good morning, dear participants. We are ready to start our next session about the institutions, control mechanisms in EAP countries, trying to present the regional model if there is one. Nevertheless, it's worth discussing. So let me present myself first. I'm Lemut-Strle. Worked as a deputy of Information Commissioner of Slovenia for 6 years. I'm co-founder of an NGO, and my work now is mostly in legal office. I'm an attorney at law. And with me, my distinguished panelists, Mrs. Irina Kушнір, representative of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights, head of the Department for Drafting of Constitutional Appeals and Observance of the Right to Access to Public Information. I think you all know her already. Mr. Emir Margarin, leading specialist, criminal law section, legislative department, Ministry of Justice, Armenia. We all met him yesterday already. Mr. Levan Avalishvili, board chairman, co-founder, and the program director of the Institute for Development of Freedom of Information from Georgia. And Mr. Emir Povlakic, member of the steering committee of Media and Information Society Bureau from Bosnia. So now then you know who we are, we can start, let's say. I will try to give you a brief overview, the theoretical points about these control mechanisms in states, but to start, let me go back to my years on law faculty. We all have some memories from our days of studying. And my very, very strong memories on lecture when professor was lecturing about how to distinguish between wishes and rights. And he said, if you have a wish, then you will just pray that your wish will come true. And if you have a right, then a state must guarantee you will be able to execute your right. And this is what we will try to speak about. RTI, right to information, is a right. A human right, that's for discussion, but it's a right that national legislation have acknowledged in national laws. So the state is obliged to enable us to exercise our right. How to do that? Well, there is let's say, an obligation to have some sort of supervisory authority to be able to guarantee our right when the first degree authority declines it. When we are speaking about the types of oversight bodies, and we've tackled this issue yesterday already, there are information commissioners, information commissions. We have institutes, let's say in Mexico, France, Portugal. Then we have ombudsman that's also given oversight of the right, and we have some other types of oversight bodies. Well, nevertheless, all those bodies need to have power that our right will be exercised if denied by the first instance authority. When speaking about the data protection, and we also tackled this issue yesterday for a short notion, there is a clear demand in Convention 108 that the state must provide an independent authority that will supervise exercising the right. Coming to RTI, there is no such a clear provision. But nevertheless, there is some recommendation
from 2002 that also says that states should have an independent supervisory authority. So whether you call it a commissioner, a commission, an ombudsman, or by any other name, this authority should have independence. And what this independence really means, I'm sure you have your own experience, but in theory, and we can help ourselves, at least as a guidance, what was already, let's say, achieved in the field of data protection in a matter of independency. That would mean that this independence must be complete. There shouldn't be any doubt about partiality of the body. This body should have enough powers, enough strong mandate, and financial sources, human resources to be able to act independently from, let's say, everyday politics or from any other lobbyists or third interests. So this is the complete independence. And for those of you that stayed yesterday, you could remember I asked a question or had a comment to the discussion that Mr. Smokovic had about who decides whether the verdict, the complete verdict that also contains personal data, will be disclosed or not. He said that only court can decide, and I kind of opposed that the ombudsman or commissioner or whoever has the power to decide on right to information should have also power to decide whether the verdict complete should be disclosed or not. Because let's not just stay with the exemption of personal data. The verdict could contain also, let's say, state secret, confidential data, or there could be some business secret. So the question is really who has the power to decide. And coming to this question, we will also tackle the issue of typical powers of the control mechanisms of our commissioners, ombudsman, and so on. So what are the typical powers? What should this supervisory authority be able to do? And first of all, the power that's needed is, of course, to receive and review complaints from requesters, and in order to be able to do so, also to receive and review the information, the document that was requested. How can you make a decision when you didn't see the document? How can you decide whether there is really an exemption or not? So to receive the document is really an essential power. And to be able to review this document and to estimate whether there is an exemption or not, of course, the supervisory authority should have the necessary clearances when they are needed. Then the other typical power would be the order to release the information, of course, binding if possible. And next power would be monitoring of compliance with law, the general monitoring, and then giving, let's say, guidance for the public authorities, trainings for officials is very, very essential. Because yesterday someone said, well, these officials, they don't really want to keep the information for themselves, but they are not sure whether they should disclose or not. There's a lack of knowledge. I think in this region, like in mine, we were raised and educated in a culture of secrecy. So it's very, very hard now just, switch on this transparency issue. It's a revolution in our heads. So we should be patient and we should train people because they really do not want just, keep the information or they are afraid to reveal it because they are not sure whether they should or not. So the lack of knowledge and the training from the supervisory authority is really essential. And of course, the supervisory authority can recommend some changes in law, in sub-laws, and so on.
Last issue I would like you to tackle also is the question whether our supervisory authority, being independent, having all powers that he, or like an activistic one. So we all are aware that supervisory authority should also promote RTI. But in what way? In what way not to be too, partisan-like, but to still keep the dignity of the state authority. It's not always easy, but there are some means, like interviews for journalists, or as I already mentioned, guidance for the public, guidance for the officials, handbooks, and so. So this is from my side to start. I believe you all have some experience, and we'll eager to hear from you. And at the end, Mr. Podlakic will present the experience from the first degree body. So how are they tackling at the first level the request? But now, please, Mrs. Irina Kушнір, the floor is yours. Доброго дня. Ще раз представлюся, я Кушнір Ірина, я представник уповноваженого з прав людини в сфері доступу до інформації. Можна сказати, що я, так скажемо, очолюю направлення в Офісі уповноваженого з прав людини в сфері контролю за дотриманням закону про доступ до публічної інформації. Такий собі європейський комісар, але дуже дивний. У 2011 році приймається наш закон, ідуть баталії, просто війна між різними політичними силами, громадянськими організаціями за те, який має бути закон, які гарантії і хто має контролювати. Саме значний елемент цього законодавства. В той час також була ідея віддати контроль омбудсману, уповноваженому з прав людини, як єдиному незалежному за Конституцією України, єдиному незалежному інституту в цій державі. На той час була інша людина, ніж зараз обіймала цю посаду, і відповідно за її такою волею були виключені відповідні положення, і ми опинилися в ситуації, що в Україні немає незалежного контролюючого органу. В Україні ці функції до 2014 року виконувала прокуратура. З досвіду я можу сказати, що в Україні прокуратура найбільш вихований в традиціях секретності орган. Тому незалежного контролю він, в принципі, не міг здійснювати, і ми бачимо досить таку погану традицію, яка склалася. На моє переконання, найгірше на стартовому етапі – це скласти погану традицію виконання закону. Далі традицію змінювати набагато тяжче, ніж впроваджувати. Відповідно, ми маємо різні судові рішення, абсолютно діаметральні, різні з тих самих обставин, абсолютно різну практику у всіх державних органах. В 2014 році відбувається реформа прокуратури, і знову країна шукає на мапі державних органів, хто у нас саме незалежний, для того, щоб в міжнародній спільноті показати, що ми віддали в належні руки контроль за доступом до публічної інформації, плюс захист персональних даних. І ці повноваження покладаються на омбудсмана. Класична модель омбудсмана, яка відповідає паризьким принципам щодо незалежності. Пару слів щодо незалежності. Бюджет, перше, так? Кошти. Хто фінансує? Це один з моментів, який не можна обійти. В Україні фінанси, звичайно, розподіляються парламентом, приймається в кінцевому випадку урядовий закон про бюджет, і, як і у всіх країнах, там же до прийняття свої сили, своя аргументація, хто скільки і як обґрунтує свою суму. Але, в принципі, бюджет, коли надається, втручатись в його розподілення ніхто не має права. Структурно омбудсман абсолютно незалежний від інших державних органів. Його призначає парламент на 5 років зі всіма гарантіями недоторканості і невпливовості. Омбудсману ніхто не має права нав'язувати свою політику, диктувати або структурно, або з точки зору підпорядкованості.
ані парламент, ані уряд, в тому числі прокуратура і всі інші державні органи. Відповідно, структурно, фінансово ми абсолютно незалежні, омбудсман відповідає всім стандартам. Тому і були передані нам ці повноваження. Але далі ми опинилися в ситуації, коли ми маємо поєднувати, як ми говорили і вчора, нашу повноважену з прав людини, ми маємо поєднувати класичну модель медіаторську омбудсмана і каральну функцію в доступі до публічної інформації, і в тому числі в захисті персональних даних, коли ми ініціюємо питання притягнення до відповідальності за порушення в сфері доступу. Це один з значних таких моментів, який впливає на ефективність як однієї сфери, так і іншої сфери. Це правда. Тому, якщо ми говоримо про найкращу модель, то, звичайно, це має бути європейський комісар, як і в інших державах, з сильними повноваженнями, з сильним ресурсом. Залежить, звичайно, від кількості населення. Україна – велика держава, і так вийшло, що внаслідок реформ повноваження були передані, але фінансово не було забезпечено виконання цих повноважень. В результаті ми маємо 16 осіб, практично без регіональних представництв, які мають здійснювати щоденно контроль за доступом до публічної інформації в нашій державі. Звичайно, про ефективність ми говорити не можемо. Ефективність, яка має елементи. Швидкість. Інформація – це продукт, який швидко портиться. Має бути негайно видано. Через 3, 4, 5 місяців це вже може бути неактуальним і час може бути втрачений. Швидкість, обов'язковість рішень. З приводу обов'язковості рішень. У нас в Україні досить дивна система. Ми, з одного боку, можемо ініціювати процес притягнення до відповідальності, адміністративної до відповідальності, посадову особу, не орган, а саме посадову особу, яка або пропустила строки, або не надала інформацію, або необґрунтовано віднесла її до інформації з обмеженим доступом. З іншого боку, омбудсман може вносити подання як акт реагування омбудсмана, класичний, в якому, обґрунтовуючи свою позицію, він вимагає від органу видати певну інформацію. Відповідно, ми використовуємо і той ресурс в наших складних умовах відсутності належного фінансування, належної кількості людей. Ми використовуємо все, що завгодно, все, що є в законодавстві. Відповідно, реагуємо на орган видає інформацію і притягуємо до відповідальності. З приводу відповідальності, один з елементів, на якому б я хотіла наголосити, і на превеликий жаль, цього немає в нашому законодавстві, це можливість підкорення рекомендації, вимозі інформаційного комісара і, відповідно, наступлення відповідальності посадової особи за непідкорення тільки у разі, якщо була така вимога. Про що я говорю? У нас в Україні, якщо ми виходимо на орган до посадової особи, обґрунтовуємо, що таки неможливо закрити персональними даними список народних депутатів, які отримали найвищу відзнаку від Міністерства оборони в якості наградної зброї за високі досягнення. Це одна з самих таких відзнак від держави. Неможливо закрити ці персональні дані. Вони відкривають їх. Вони переносять таким чином відповідальність на нас. Щоб потім сказати, це не я поширив інформацію, персональні дані, це омбудсман сказав. Добре, приймається, авторитетний комісар має нести відповідальність за те, що він говорить. На то і він фаховий інститут держави. Але у нас в Україні, чи підкорився, чи ні, склад адмінправопорушення вже був. У нас немає підстав сказати, орган зрозумів, орган прийняв обґрунтування, і, відповідно, він уникає персональної відповідальності. В державі, яка все своє життя виховувалась в традиціях повної секретності, звичайно, неможливо перемкнути речах і змінити філософію всіх чиновників. Це неможливо, об'єктивно неможливо.
Тому одразу наступлення відповідальності за те, що чиновник не знав, є, звичайно, грубі правопорушення, абсолютно 100%, там, де він знав, міг передбачати і мав діяти. Але є спірні питання, коли ми доходимо до балансу інтересів, до визначення, що є суспільно необхідною інформацією. Там же необхідна допомога професійних юристів, які тільки цим і займаються. На моє переконання, одразу відповідальності наступати не може. Тільки якщо чиновник, вже поспілкувавшись з інформаційним комісаром, все одно приймає рішення про непідкорення. Це один з ключових моментів. І тоді державні органи приходять до інформаційного комісара і спілкуються з ним, а не відгороджуються. Я вибачаюся, як це відбувається, часто в Україні прячуться. Для того, щоб просто не спілкуватися. Таким чином уникнути відповідальності. Тому що вони знають, що видадуть вони інформацію, не видадуть, склад адмінправопорушення вже є. І підстав не притягувати до відповідальності немає. На превеликий жаль, в Україні інформаційний комісар з належним мандатом, з належними повноваженнями, який має швидко реагувати, має авторитет, ресурс, це питання грошей і питання внесення змін до Конституції України. Чому питання грошей? Тому що дуже велика держава, багато регіонів, неможливо, сидячи в Києві, здійснити належну перевірку в Херсоні і так далі і тому подібне. Має бути розголожена сітка регіональних представництв. Звичайно, це фінансування. Ну і тим більше важка система внесення змін до Конституції. І тут, повертаючись до нашої розмови, щоб ми очікували від міжнародної спільноти, що не вистачає, власне, Україні, з моєї позиції, це постійного наголошення на тому, що ви не можете вважатися демократичною державою, ви не можете боротися з корупцією ефективно, незважаючи на всі ваші законодавчі ініціативи, прийняті закони, нові створені органи, поки у вас не буде сильного інформаційного комісара, який з одного боку має захищати персональні дані, з іншого боку має знаходити баланс і видавати інформацію суспільству. Це те, чого, на моє переконання, поки що Україні не вистачає з боку міжнародної спільноти. Я дякую. Якщо до мене будуть питання, то, відповідно, будемо дискутувати. Well, thank you very much. So, to comfort us all, Swedes needed 2 centuries to build a culture of trust. We will not take that much time. It will be faster. But anyway, the patience is needed. I understand. And if you need the constitutional changes, this will not happen overnight. Now I invite Mr. Aveshvili to share his experience with us. Он не может сидеть. Which one? Day 2.
Yeah, sorry. So, hello everybody. My name is Levan Avalishvili. I represent Institute for Development of Freedom of Information from Georgia. And our organization is advocating for creation of independent oversight body in Georgia for 4 years already. So, but before I will speak about our proposals that we drafted for Ministry of Justice of Georgia and for the Parliament of Georgia, together with international expertise with help of Kevin Dunian, first Information Commissioner of the Scotland. I want briefly discuss the existing mechanisms because it's very important to know why we're advocating for independent body, not the body under the Ombudsman office, not with no information commissioner where the personal data protection and freedom of information is combined together, but absolutely independent with strong powers. So we have 3 main existing mechanisms for protecting right to information. And first is, of course, administrative appeal. That takes about a month, but with our experience, I can say that from our practice, filing an administrative appeal in vast majority of the cases is not effective. Decisions for granting or denying an appeal is usually made within the same entity, same institution. So our practice shows that in most cases they're denied. And of course it takes time, and it's for information when especially when media is requesting information, they need this in a very short time of period. But unfortunately, Georgian legislation also says that institution to appeal to the administrative body is necessary before you're going to the court. So it's 1 month for this process, and then it takes, of course, a year, maybe 2 years to get information through the court. And by the time you get this information, the value of this is of course spoiled, and the public interest is under threat. Our court litigation is, of course, highly time consuming, and we have also the problems with the evaluation of requested information. But the most important and most interesting, and I want to show our case, is that there is also problems with executing court decisions. I bring one case, it's still in the process. It's a case of my organization versus the Ministry of Internal Affairs. You can see that we submitted FOIA request in 2014, it was June. Then we win a first instance court. First instance court granted the appeal of IDFI. Of course, Ministry of Internal Affairs tried to block this process and appealed the decision to appellate in Supreme Courts. We win both these instances as well. And in April 2016, the decision of the first instance court went into force. But still we didn't have this information. Then we tried other mechanisms to enforce this decision, court decision, and we referred to the National Bureau of Enforcement, requesting urgent enforcement of the court decision. And still we did not have this information. It's information about the bonuses and salaries of high officials of Ministry of Internal Affairs. So right now we decide to, according to the Criminal Code of Georgia, we can appeal to the Prosecutor's Office of Georgia. But we are still not sure that it will have effect, because both these structures, Prosecutor Office, Ministry of Internal Affairs, state security agencies,
all these guys are in the same boat, unfortunately. I also, the third mechanism to protect right to information is, of course, public defender of Georgia, ombudsman. He has really the strong power. He's really independent. He has budget that could not be cut by the parliament. And he's really trusted by the society, and it's very important. But the problem is, of course, that his powers, because he sends proposals and recommendations, and it's not obligatory for the state agencies to execute these recommendations. And this is really the problem for us. And I want to show you one more case from, we have a lot of cases, but the last case is about IDFI versus Ministry of Economy. For instance, we sent FOIA requests and there was no response. It was January 2014. Then administrative appeal was filed to Ministry, and of course there was no response. And after that, we referred the case to the Ombudsman. And Ombudsman held that the right of IDFI to receive open information, public information, was being violated. And Ombudsman office referred to Ministry with a recommendation to disclose requested information. And it was also included in the final report, annual report of the Ombudsman. But of course, there was no moves from the Ministry, and we continue the process in the court. And it's till now we have this case in the Supreme Court of Georgia. And I'm sure we will win this case, we will get this information at last, but the value of this information will be spoiled. So there will be no public interest for this data that we will publish regarding this institution. So that's why we think that solution should be FOI commissioner, independent FOI commissioner. It should have political and institutional independence, wider access to information, and it's very important because this oversight body should have a right to find out what the information is, for instance, state secrets, commercial secrets, maybe personal data as well. And his actions, this institution's actions should be fast, effective, and without sanctions. There is no choice, of course. It's the main point. And the problem of ombudsman is that by its nature, it's of course reactive, and we think that FOI commissioner should be proactive, first of all, and ombudsman could not make sanctions to different issues. And if we guarantee ombudsman to find some administrative bodies only for freedom of information requests, it needs that it needs more guarantees and more powers to do the same for other rights as well. And this problem, and I think that it's impossible in Georgia to change this institution in this way. That's why we think that independent FOI commissioner who had right to find, to make sanctions against public officials, it should be independent body, the same as personal data protection inspector. And one more slide about the goals. We think that FOI commissioner should be overseeing the implementation of FOI legislation. We called it FOI reform. This draft law that we proposed to the Ministry of Justice, and it was under the Open Government Partnership Georgian Action Plan, because government agreed to make this reform. Unfortunately, it was in 2014, and we still didn't have any progress in this regard.
and there was thoughts about proactive nature of FOI commissioner, because it's very important to organize awareness-raising activities, trainings, discussions on the topic of freedom of information, and very important what we think it's should be done by FOI commissioner, it's monitoring, it's proactive monitoring of websites, for instance, of public entities, for proactive disclosure of public information, auditing the FOI reports of administrative bodies. Say every year on 10th December they're sending these reports to President of Georgia, Parliament of Georgia, and government of Georgia, but it's thousands of reports and nobody can just handle it. And of course, auditing and monitoring of state registries of public information. That's briefly about our project that was proposed to the Ministry of Justice. It was in reality created together with the Ministry of Justice, because other way we don't have any chances to propose this reform. And we think that we have preliminary consultations with this institution, with government of Georgia, and we think in 2017, next year, under the new parliament, we have elections in October, this new reform will be started. I'm not sure because I'm not sure how it will be continuing, because I think that a lot of agencies, especially security sector, will be very opposed to this reform. But I think that we have huge support from society, from media especially, and I hope that we will do this reform in near future. Thank you very much. Thank you. So we have ombudsman in Georgia, ombudsman also in Ukraine, and we all know that ombudsman as a supervisory body also for the right to information works very well in countries with a long tradition like Sweden, like Norway. But there is no recipe, you know, it's up to the legal tradition, legal culture, and if it's not enough to issue a recommendation, if this recommendation is not followed, and it cannot be, of course, enforced because it's not in the ombudsman nature to act. So you should consider changes, of course. And as we say, people in north of Europe pay taxes gladly because they know the country gives them something back. Where in Slovenia, we're still on the way to it, and most of the people pay taxes just because they are forced to. And that's why in certain moment, perhaps a right or an obligation, in this second case, should really be enforced in order to build the culture of trust, which will take, of course, some longer time. Now, I will invite our next speaker, Mr. Margarin from Armenia, to share his experience with us. Good morning. Now I'll make presentation about control mechanisms and institutions in the Republic of Armenia. As I said in my yesterday's presentation, our law of freedom of information was adopted in 2003, and since the adoption of FOI law, the practice of legislation shows that there are many problems concerning the application of the law.
Now I will tell about the main procedures of protection of the freedom of information in Armenia. We have two main procedures. There are judicial and administrative procedures, but both of them have their special problems. Let's start from the administrative procedure. In most of the cases, the requests goes to the head of the body which has an information, and very often this body doesn't have any supervisor, and sometimes there are worse examples that this body himself isn't an administrative body, so the administrative procedure cannot be used for them. And about judicial procedure, our courts are full of cases, and at least 2 or 3 months will take one trial concerning to violation of freedom of information. We don't have any specialized courts or specialized trials or procedures concerning the freedom of information. And information quickly becomes out of data and not necessary after that. And also there are certain costs on the court application. Now I'll tell you new mechanism which we have in our freedom of information sector modernization concept. In this concept, we offer a new mechanism, as my colleagues said, about the FOI commissioner. We want to have an institution of FOI commissioner, and his main duties will be protection the right of freedom of information, rehabilitation of the violations of freedom of information legislation, education, providing consultations, and so on. We have the list of his main functions, which are first, protection of the right of freedom of information, analysis of the area of freedom of information, and performation of best practice of freedom of information. Also providing consultations both to citizens and to governmental bodies, also education programs concerning with both of them. Also, he should ensure clarification to the FOI legislation, which means explain any person about his right to send requests, how to send requests, or about whether the access to this information is permitted or not, or it can be denied or not to have problems with the administration. These all education programs must be also done by the FOI commissioner. FOI commissioner must be state body that solves disputes out of the court in field of the freedom of information. We think that his main aim must be accept and investigation complaints concerning the violation of the right of freedom of information. He also should have statistic data about the freedom of information. For example, how many requests were sent, how many answers were given, were the answers full and complete or not, and in which areas the requests are about, or from about what people want to know. And this all data must be gathered and kept for further plans what to do, or further amendments which will be done in our legislation. To ensure the effective work of FOI commissioner, we should do the following things. First, define the functions of FOI commissioner, define the commissioner's rights and his duties and jurisdiction area of FOI commissioner. Also, define the responsibility of the FOI commissioner, define the shape of commissioner, provide mechanisms for decision making and implementation of these decisions, establish a real mechanism for ensuring the independence of FOI commissioner, which means the terms and conditions of appointment and independent financing and so on.
Now I'll tell you the three versions that we think to choose one of them for the institution of FOI Commissioner. First, last year we created a personal data protection agency, and there is an offer, there is a version to gather these two bodies, FOI Commissioner and Personal Data Protection Agency, and to have one single body which will deal with both of these issues, and we think that it will save budget resources as we have some problems with budget resources. The second is to have Institute of FOI Commissioner under the straight control of our government. We have such institutions, we have practice of such institutions, and this version also is discussing now. And the third, last year we had an amendments in our constitution, and according of new constitution, we have the independent bodies. They call the institution of independent bodies with their own rights, privileges, and duties. And we think that FOI Commissioner can be independent body, as it's understood according to our constitution. We also have another mechanism which is called official responsible person for freedom of information. According to our FOI law article 12, each information manager must have an official responsible person for freedom of information. In 2015, our government adopted a governmental decision 1204 in which there are detailed regulations concerning the officials of official responsible persons for freedom of information about their appointment, their rights, and their duties. In practice, in 2015, almost in the all state bodies and local authorities, there were appointed official responsible persons for freedom of information. We have even ministries such as Ministry of Finances, which appointed 10 official responsible persons for each area in which this ministry has functions, so that they could answer to the requests on time, answer to the requests in our country 5 days after receiving the request. But we think that in our new FOI law, which we are going to develop next year, we want to gather these all regulations exactly in the law, and it will help us to regulate legal relations comprehensively. Also, I want to tell about the punishments for the violation of the freedom of information. The main guarantee of proper implementation of the FOI law is the responsibility for the violation of the law. In our FOI law, Article 4 says that the refusal to provide information or giving incomplete information, as well as other infringements of the provision of this law, are punishable. We have Article 189.7 in our administrative code, which provides liability for illegally failure to provide information. It's the only article. Article that we have, but we think that it's not enough because there are many other actions or violations which must be punished, and so we think to add new articles, and also we think to deliver disciplinary punishment, for example, warning, reprimand, dismissal, and also regulations concerning the persons who will appoint these punishments. The article which I said that we have in our administrative code, the punishments are appointed by the court, and we also think to give this right to the FOI Commissioner, and it will be another one good control mechanism for FOI Commissioner. That's all that I want to say. Thank you. If you have any questions. Thank you. So, Signed and ratified last night. yeah. I don't have to wait. I was hoping for a new announcement.
Very slow, Armenia. Yes, even United Kingdom, they can overcome you. Thank you very much. So you're still on a way to have control mechanism in one single supervisory body. As I understand, now the courts provide some sort of control, which takes a few months, and it's not very efficient in a manner that the document or information is disclosed at the end. Yeah, this enforcement is lacking. And what we found in Slovenia is that people find it more convenient to pay a fine than to disclose a document. So there should be, both possibilities for the supervisory body, if necessary, of course. If not, you do not need any one of those. So to, let's say, impose an administrative fine and to enforce by a mechanism of enforcement, which, let's say, is in value for other administrative decisions. I'm sure every country has some sort of enforcement mechanism for its administrative decisions. But it was quite interesting. People rather paid fines than showed the documents. Okay, and now I will invite our colleague Pavlakic. We were sort of, saying that the first degrees bodies do not respond and so on. So we were criticizing the first degree bodies, at least between lines, for 2 days. So we will give him a chance to show us that there are good examples. So, please. First of all, I would like to thank Council of Europe, our office in Strasbourg and here in Ukraine, for organizing such wonderful and great event. Thank you very much. And I think the subject is very interesting, especially for me, since I'm coming from a regulatory authority. I'm head of licensing, digitalization, and coordination in Convergent Regulatory Authority from Bosnia and Herzegovina, and I'm also vice chair of the Steering Committee on Media and Information Society in Strasbourg. I will very briefly give you some general information. In 2000, the Parliament Assembly of BNH adopted the law, which is amended 3 times later. I will speak about that to see what the amendments are. The good thing was that was the first law in the region, and we had great expectation of that because, well, don't forget that we just finished the war, and some main articles that are established in that law actually presenting the need and necessity for democratic society as Bosnia and Herzegovina should be. This is Access to Information Act was later adopted in both entities, since we have 2 entities in Bosnia and Herzegovina. The purpose of the act, as I said, was really to show people that there is democratic values in our country, so that right and information that the public authority, especially different ministries, are actually available to the public, so that every person has right to ask the information, and the public authority has obligations to do that, but also that we give the note to the public that they have right also to amend the comment to the information that public authority have on them. So that was also very few, but that wasn't happened before, definitely. Few just general lines as we saw yesterday. I think that our law is almost similar as most of it that we heard yesterday. So right of access information, as I said, every legal and natural person has the right to access the information. Of course, there are some exceptions in same cases, probably when the security and interest of Bosnia and Herzegovina, defense, security, public safety, monetary policy interest. Of course, there is exemption also for confidential commercial information and the protection of personal privacy. Those information, of course, needs to be very carefully to be considered by public authority. But even in that case, if there is a public interest,
those information will be disclosed to the public, with of course, when we're speaking about the commercial and private information, with the obligation to inform those to information is concerned that this will be published. We not that sufficient as our Swedish and Finland colleagues respond to the requests as soon as possible, but we have a limit on 15 days that at the end to disclose the information. The law also prescribed a lot of the obligations for us, for the public authority, what to do. Our duty is to assist if someone asking the informations, and we are also obliged to appoint an information officer that needs to be available. That person should be, we need to inform the ombudsman that we appointed that, so that everybody knows to whom that they should notify. Also, we need to have guide. Each institution needs to have guide with the totally procedures and explanation, expenditures, costs, possible problems that could be faced, so that anyone knows exactly what to expect, what to do, and also we need to. And I will speak about that later when I speak about the challenges. We need also to make the register of those complaints. We need to submit it to Parliament and Assembly and Ombudsman. Also, we are obliged actually periodically to give all the information, function, policies, operation, structure, other budget, annual financial reports, just the public be aware of our activities as a state officials. Also, the law defined the role of ombudsman, since ombudsman is a part of our, unfortunately, our constitution, because we are a post-war country. So they are established in our constitution, but also it's creating their role in that they will consider those information that the public authority are publishing, giving the instructions, giving the annual reports, submitting their reports to Parliament and Assembly, and together with them make another additional procedure. As our Latvian colleague mentioned today, this is legal paradise. But until 2009, the law was amended by the penalty provisions. Then when we comes to fines for the public authority, if not disclose the information, then we get some more serious, that I would say. My general comments will be that the fines are from 500 to 7,500 euros for the relevant public authority, if not following those rules and regulations that I mentioned earlier. But also there is some new that the responsible person in public authority will also pay the fine if there's breach some of the mentioned obligations. When the concrete procedure within the agency is, we have guidelines, as we are obliged to have guidelines to access the information and the form of request. David, I'm sorry, it has to be requested, because otherwise we as a public authority are not obliged to issue the decision in which we give the legal remedy for the interested party what to do if we denied the access to information. That's prescribed with our administrative law, and I think it's good. As I said, exactly for those reasons that I mentioned, I think it's very important that people know what their rights are after if we denied the access to information. So, general information, it has to be written in, has to be written in one of the languages. It has to be submitted to our address with the name and address. It could be anonymous if they want it, but we need just to know to which address we could send the information. So if somebody asks information, so there is a three-way. If he wants, he can come to our agency. That's direct access. We can send them the information to addresses that they are submitted, or they can copy the information straight on the way in our premises.
As I mentioned, the Director General of the agency shall issue the decision to inform the applicant if we denied with a legal remedy, what they should do. But in most cases, we need to resolve this access in 15 days. We never, so far from 2003, when we established, never breached the deadline. We're trying to act immediately as soon as possible, but as I said, the law prescribed it 15 days as a final response for that. So we are in that time. We also charge if there is much more documents. That's also a procedure. 20 sheets are free. Discount is €5 if there is it, but basically that's it. From the 2009, as the fines are established, we have corresponding. We are tracking our correspondent. So you see, it's much more from around 20 requests per year. All requests are a positive response. But the reason I think, and I want to finalize here, maybe to just give you the chance to discuss. I think that the main issue when we speak about access information is the proactive approach. Once you publish all information, as much as you are transparent in the decision-making process, in how you're spending your money, giving the rights to public to be part of your daily activity. Each document and legislation that we are imposing are obliged to have the public consultation. We are organizing regional advisory panels on which we discussed our documents. So we need to be very transparent, first of all, and the publishing documents that could be of interest for the journalists, for the publics, so that they are known in advance. We noticed that in the past 2 or 3 years, when we established this proactive procedure, we receiving less requests from the people for the access information. I think this is the right approach. That is, meaning the great challenge when we're speaking about regulatory authority is the law on transparency of media ownership. Unfortunately, that's the issue that it's across the Europe, who is actually standing from who is benefiter of the certain media outlets, you know, and information. So we're expecting that thanks to the Council of Europe, in the following 2 years, we will probably have the law that will also cover those issues. Of course, it's very important that we have regular revisions from the institutions, Ministry of Justice, Ombudsman. Transparency International is also very active in our region, every day publishing the information about how the ministry and the public authority reacting and responding on the law. And most of it's blame and shame, but as I said, there is also a fine, so that authority needs to be very serious when considering each request. So basically, that's it. Thank you. If you have any question, I would be more than delighted to discuss with you, and I also hope that we will have fruitful discussion. Thank you very much once again. Thank you. Now, we had an excellent presentation of good practice on the first level. It is a way to promote a right, you know, to have, let's say, a conference or meeting with, let's say, municipalities or something, and to present good practice. That would be a way to promote a right to information in a safe way, even for the state authority. So I don't think we can speak about the regional model yet. We have 2 ombudsmen. The third solution is on a way, and this ombudsman do not work in practice as expected or as needed, not as expected, as needed. So this regional model is still to be developed, but we are all aware that this authority, supervisory authority, whatever it would be called, should have the complete independence, not just financial, which is, of course, very important, but the crucial for independence is what powers would be given to this authority and what mandate. The powers should be strong enough so that RTI will really be able to live in practice. And remember, right is not right if the state
doesn't guarantee that it will be exercised efficiently in practice. So if you only can impose a fine and a fine is paid and the document is still not shown, that doesn't work. Really doesn't work. Now we have some time left. Yes, please, for questions. Thank you, Rosanna, and thank you to everyone on the panel for very, very informative and interesting presentations. I may need to turn to some experts like Adam and so forth to help me here, just to remind, I think that there is a Strasbourg case on the issue of independence, but it wasn't in the area of the Freedom of Information Regulation. I think it was on the public broadcast or the media regulator. No, Adam, but you know what I'm talking about. So maybe you can just inform everyone what the case is, but I'll just make two other very quick points. First of all, can I just clarify whether you would agree or disagree with the idea that the commissioner needs to be or should be a national of your country? We just had the situation in the United Kingdom where the new information commissioner is Elizabeth Denham from British Columbia in Canada, because there is no requirement that the commissioner needs to be a UK citizen. Now, obviously, there's a kind of language issue. You know, she speaks English. I mean, not brilliantly, but she speaks English for a Canadian, not bad. And, you know, but so obviously there's a language issue, but I remind ourselves that the Strasbourg judges, I think it may still be the case, that a Strasbourg judge can be the judge from a particular country, but doesn't need to be the national of that country. So that's just another dimension to this issue, whether you would regard the commissioner as requiring to be a citizen or a national of your own country. And finally, I think it was only with respect touched on very briefly, I think in the Georgian presentation, because whilst I do appreciate that this session is devoted to structures, there is still the delicate question of who appoints and how is the individual appointed, whatever that structure is. And you, sir, I think referred to 83 deputies of the parliament. Maybe you can clarify that. And so I think one needs to be a little more interested in the process whereby whoever it is going to be the commissioner is not just a person invested with this power and that power, but how does the person get to that position in the first place? Thank you. Чи можу я взяти перше слово? Yes, I З приводу того, як і хто призначає, на моє переконання, з досвіду має бути парламент, звичайно, так, більшістю. Але, перш за все, навіть не хто призначає, а хто висуває кандидатури, хто бореться за цю посаду. І ось тут є зв'язок з громадянським суспільством. Чи мають вони бути трохи навіженні у порівнянні з бюрократичним апаратом? Звичайно, так. Абсолютно. Тому що це постійна війна з бюрократичним апаратом. Якщо психологія установки людини завжди як в адміністративному органі, скажімо так, не як в НГО, то відповідно і він не буде мати того натхнення, тієї волі ламати знову і знову кейс-бай-кейс систему своїх же колег з таким же напрямком. Тому парламент, більшістю має обирати, але висувати мають НГО. Якщо буде більшість і висувати кандидатури, то, відповідно, більшість призначила свого представника і так далі, і тому подібне, зі всіма наслідками. Я вибачаю щодо національності, чи має він бути громадянином. Складне питання – це питання волі держави відступити. Навіть ми можемо говорити про суверенність, про незалежність. Всі посадові особи вищого рівня мають бути громадянами України у нас в країні. І
Не знаю, це дуже дискусійне питання. Чому громадянство іншої країни має бути, може розглядатися. Це дуже дискусійно буде в Україні. Yes, but we didn't. Yeah. Haven't finished with this So question. it was question regarding Georgia's. Actually, regarding Georgian ombudsman, it's elected by majority of the parliament and nominated by representatives of parliament. And in our project on FOIA commissioner, the main point is the commission that will consist from civil society representatives as well. So we think it's very important to include in this process not just government institutions, courts, or President of Georgia, but the same is done with Personal Data Protection Commission. For instance, Georgi Kleshvili was also the member of this board with elected Personal Data Commissioner before it goes to the parliament, of course. So it's very important. Regarding the citizenship by Georgian legislation, it should be Georgian citizen. Otherwise, it's impossible to take position in any public authority. Concerning our regulations, ombudsman in Armenia, like in Georgia, is nominated and approved by parliament, members of parliament, majority of parliament. What about data protection agency that we have? It's nominated by the Ministry of Justice and approved by the Prime Minister. As we have new constitution, amendments in constitution, the power of Prime Minister rises, and we from semi-presidential system turn to parliamentary system, and maybe the decision haven't made yet, and we haven't decided who will nominate and who will approve, but maybe it will be approved by the Prime Minister according to his new powers. And concerning nationality or citizenship, Armenia is a small country. 98% of our country people are Armenians. But however, in legislation, it's mostly written that he should be a citizen. Also about the ombudsman. But I don't remember any problems concerning if he was citizen or not citizen. I think in Bosnia it's also the same procedure to election of the ombudsman, but I'm not sure that we have some limitation regarding the information officers. So the citizenship of the ombudsman, I think it's related in the law. It has to be Bosnian, as you probably know. There is 3 nationalities, Bosnia and Herzegovina, so another constitution people. So it's, I think, in that line. And in Georgia, of course, president has power to give the citizenship, so we can ask him to give you. If you want to be first information commissioner of Georgia, there is no problem. It will be great for us, so we'll advocate for this. Maybe, I'm sorry, just to mention that information officer should be appointed in each public authority. So we don't have one. So each public authority should have that person who is obliged, and that information has to go to our ombudsman, so they're just aware of it and any changes of the name or person. Thanks. Okay, we have 2 more interventions from public. In Slovenia, the nationality would not be important, but citizenship, yes, is one of the conditions. And the appointment of commissioner is by parliament. And now, please, sir. Thank you. I am Ashot Melikyan, chairman of the Committee to Protect Freedom of Expression, Armenia. I would like to speak in Russian in order to correctly express my thoughts.
Моя небольшая интервенция будет касаться, наверное, в качестве дополнения она будет к тому, что наш молодой коллега Эмиль Маркарян представил. Дело в том, что действительно закон это чрезвычайно важно, и нужно, омбудсмены важны и нужны, но с другой стороны очень важен сам социальный загаз, чтобы сами граждане требовали вот этой свободы информации, чтобы они сами были активны и контролировали все это. И с этой точки зрения надо сказать, что закон, который был принят в 2003 году был имплементирован в основном теми организациями общественными, которые как бы подготовили этот проект и провели в парламенте, и сами же начали за этим следить. Наша организация с 2010 года проводит мониторинг официальных веб-сайтов государственных органов. И это было еще до того, как наше государство в рамках OGP, Open Government Partnership, взяло обязательство по стандартизации содержания веб-сайтов государственных органов. И в конце концов, по рекомендации нашей организации, по составленным рекомендациям, правительство приняло постановление, что должно содержаться в этих официальных сайтах. Публикуется ли все то, что предусмотрено законом? Публикуется ли все то, что не является тайной? И в конце концов получилось, что да, очень многое не публикуется. После принятия вот этого постановления, кажется, это уже приобрело законную силу, но все равно государственные органы, каждый в разной степени, но недостаточно публикуют эту информацию. Есть прогресс, но все равно вся требуемая информация не размещается. Очень важно также то, как общественные организации инициируют судебные дела, касающиеся конфликтов в области свободы информации. И один из наших примеров, когда мы подали иск против Министерства транспорта и связи и потребовали, чтобы суд обязал выдать информацию. К нам обращались из того же министерства и спрашивали, а зачем вам эта информация? Мы шутили сначала, говорили, что вот мы хотим прочесть, узнать. А один из наших коллег сказал, мы хотим положить под подушку, чтобы спокойно спалось. В конце концов, конечно, в суде весь этот вопрос был решен, и суд обязал выдать эту информацию. И когда нас спросили, теперь вы будете спать спокойно, мы сказали, да, будем спать спокойно, потому что мы уже знаем, что вы изучили закон и знаете, что мы не должны обосновывать необходимость этой информации. Мы не должны говорить, почему мы хотим эту информацию. Закон предусматривает просто, чтобы вы предоставили ее. И в этом отношении вот такие прецеденты очень важны с точки зрения того, чтобы произошла революция в головах чиновников, та революция, о которой говорила Розанна. И это очень важно. И последнее, очень коротко, я хочу сказать Дэвиду, что этой ночью мы не могли сказать нашим чиновникам, чтобы они подписали конвенцию, потому что все они были пьяные. Вчера они отмечали 25-летие независимости Армении. Но как только мы поедем в Армению, мы напомним, что в Страсбурге ожидают подписания вот этой конвенции. Мы постараемся поторопить их. Спасибо. Я б хотіла додати до цієї репліки. Звичайно, і це аксіома, не потребуюча доведення, чим більше навантажений сайт інформацією, тим менше запитів. Звичайно, проактивний доступ потрібно розвивати. Але в Україні є велика проблема. Сайти є і інформація є. Але немає уніфікованих стандартів висвітлення на сайтах цієї інформації. Відповідно, ми можемо сидіти півдня, шукаючи файл. Ми знайшли файл, о Боже, потрібно зареєструватись, внести паспортні дані, вказати місце проживання. Це відлякує людей одразу. Добре, ми все це зареєструвались, Бог з ним, але потім це файл, який в такому форматі, який потребує додаткового програмного устаткування у вашому комп'ютері.
І це велика проблема відсутності уніфікованих стандартів для наповнення сайтів. Може, там інформація і є, але її просто неможливо знайти. Якщо за 3 кліки неможливо знайти, це, в принципі, стандарт міжнародний, це означає, що інформації немає на сайті. Тому це питання, яке можливо було б розвивати в рамках співробітництва, так, досвідом ділитися, стандартизувати, а потім впроваджувати в національних системах. Yes, well, free access is only unconditional access via internet, of course. Adam was challenged, so it's proper to give him. Wanted to react to David's question. In 2011, Hungary adopted a new act on protection of personal data and access to public information. The original act was from 1992, and that act established a parliamentary commissioner who had the duties both to oversee both areas. So in 2011, according to the new law, there should be established a new entity which is not independent anymore, meaning in the old law, the parliamentary commissioner was nominated by the President of the Republic and elected by the Parliament. According to the new law, the head of the new authority is nominated by the Prime Minister and elected by the Parliament. When it happened, the Information Commissioner had a position that still existed. So there was a person in office who was removed from the office due to reorganization. So, but the whole point was to get rid of him. He was an important check or balance in the system, and all checks and balances were removed, and he was one of the victims. The European Union has a directive on protection of personal data, and that directive requires independence of the authority, be it a parliamentary commissioner, ombudsman, whoever, has to be independent. The European Commission started an infringement procedure saying, by the removal of the Information Commissioner before his term expired, Hungary violated the directive. The infringement procedure ended up in the Court of Justice of the European Union that ruled in 2014 it was a violation indeed, and Hungary has to remedy this situation. Hungary has never done anything to remedy it. There is no independent information commission in Hungary anymore, and the authority that we have for protection of personal data and freedom of information is just a government agency. Yeah, thank you. That's one of 3 cases the ECJ had in regard of independency of the data protection authorities under the directive. And as we mentioned, also the Council of Europe has Convention 108 that also demands an independent authority. And the second and third, this was the Hungarian case, and they also have a German and Austrian cases. They are a bit different, but this question of independency in all 3 of them. In the Hungarian case, that was the removal of the existing commissioner due to changes in the structure of the organization. And in Austrian cases, it was that, the managing official in the commission was strongly connected with the federal chancellery, so with the prime minister office. And the ECJ also found this like lack of independency. And in the German cases, you know, Germany is also a large state and they have federal units, and they also have commissioners on federal levels. And these federal commissioners were under the scrutiny of the state, which is kind of normal. But when speaking about the independent body, ECJ also found this like insufficient independency. So there is a practice when speaking about the DPAs, the data protection field, which could be used or interpreted also when speaking about the independency of the supervisory authority in RTI cases. We are exceeded our time, but anyway, is there another question or comment in public? No, then thank you for all panelists.
Добрий день. Я попрошу тих колег, які виступають на наступній сесії. Дякую. Прошу зайняти місця колег, які виступають на наступній сесії. Це Анастасія Іванцова, Сергій Меткалик, це Роман Головенко, Олександр Калітенко. Зараз нам замінять таблички. Ми почнемо. Добрий день ще раз, шановні колеги. У нас немає часу на перерву, тому ми безпосередньо починаємо наступну сесію. Ми ще очікуємо двох можливих учасників. Це народні депутати, які зараз зайняті, оскільки проходить пленарне засідання Верховної Ради, але ми ще сподіваємося їх побачити, чи когось із них. Але, тим не менше, ми починаємо нашу сесію, яка присвячена темі доступ до інформації як інструмент боротьби з корупцією, а також захист викривачів. Маємо учасників із України, тому будемо її вести українською мовою. Мене звати Котляр Дмитро, я буду модерувати цю сесію. Отже, тема, яку ми зараз будемо обговорювати, вона природнім чином продовжує ті обговорення, які вже були. Доступ до інформації і прозорість. Це добре відомо, що ці два інструменти, вони є дуже важливими для запобігання і протидії корупції. Це визнається як на національному, так і на міжнародному рівні. Про це зазначається, наприклад, у Конвенції ООН проти корупції, також у багатьох рекомендаціях міжнародних організацій. Про це написано дуже багато академічних праць. Але яким чином це відбувається на практиці, і яким чином громадянське суспільство, активісти, але також і державні органи можуть використовувати доступ до інформацію, яку вони отримують від викривачів чи інших осіб. Про це ми поговоримо на прикладі України і дізнаємося, який є досвід, які є проблеми в цьому плані. І перший виступ, перша презентація буде від журналіста-розслідувача, яка працює у телевізійній програмі «Схеми корупції в деталях» Анастасія Іванцова. Ми почуємо, яким чином використовують журналісти у своїй роботі інструменти доступу до інформації. Добрий день. Кілька технічних моментів і ми зможемо розпочати. Добрий день. Мене звати Анастасія Іванцова, я журналіст Радіо Свобода. Ми виготовляємо спільні проекти з першим суспільним телеканалом України. Це «Схеми корупція в деталях». Якщо трохи розпочати про публічну інформацію і як ми її використовуємо, то Закон про доступ до публічної інформації – це дійсно революційний інструмент для будь-якого журналіста в Україні, тому що це дозволяє за відносно дуже короткий термін часу, а це 5 робочих днів, дізнатися майже все, що цікавить журналіста. Це і куди йдуть бюджетні гроші, хто є підрядниками на певних державних заводах чи фабриках, які рішення виносили місцеві чи міські ради. Все це можна дізнатися усним, письмовим або електронним запитом. Термін 5 днів – це дійсно дуже хороший термін для України, тому що на противагу іншим країнам там можна чекати і 7, і 8, і 20 робочих днів, але попри заявлену законом оперативність, часто достукатись до публічної інформації в Україні буває дуже складно. Якщо відкинути такі банальні моменти, як саботаж, коли нам просто не хочуть надавати публічну інформацію, тому що, наприклад, знають, що ми схеми корупція в деталях, і якщо ми отримаємо публічну інформацію, то щось погане таки вийде про певне міністерство,
Тобто вони навіть іноді не співставляють той момент, що ми просто хочемо проаналізувати всю наявну інформацію. То бувають і цілком інші проблеми. Наприклад, деякі державні службовці досі не знають про існування закону про публічну інформацію. І це дуже погано, тому що вони плутають наші запити на публічну інформацію із запитами на коментарі. І коли ми просимо надати нам публічну інформацію, список документів, які ми маємо право побачити, вони нам кажуть, вибачте, у нас немає відповідального спікера для того, щоб зараз вам надати коментар і розповісти вам про ці документи, які ви хочете. А бувають взагалі жахливі ситуації. Я колись писала запит у одне з міністерств, і там мені не змогли відповісти вчасно на мій запит, тому що людина, відповідальна за публічну інформацію в цьому міністерстві, сиділа в іншому офісі і не мала фізичного доступу до електронної пошти, куди приходили запити на публічну інформацію. І їй доводилося чекати, поки їй звичайним листом з іншого офіса перешлють мій запит, і тільки тоді вона його змогла зареєструвати і відповісти. Була навіть ситуація, коли мені в державному органі говорили, у нас дівчинка, яка займається реєстрацією, зараз хвора, чекайте 2 тижні, поки вона вийде з лікарняного, потім ми зареєструємо, і через 5 днів буде вам відповідь на ваш запит на публічну інформацію. Але попри всі ці моменти, ми з цим боремось, ми добиваємось своєї публічної інформації. Наприклад, що нам, програмі «Схеми», вдалося таки дізнатися за допомогою закону про доступ до публічної інформації. Ну, наприклад, наш колега Сергій Андрушко робив матеріал про залу офіційних делегацій у аеропорті Бориспіль, яку зараз курує Державне управління справами. І він зміг дізнатися, що досі більшість українських державних службовців можуть користуватися залою офіційних делегацій. Для них це абсолютно безкоштовно, але за цю залу платять із державного бюджету України, тобто із грошей платників податків. Наприклад, тільки Верховна Рада у 2015 році витратила майже 27 тисяч гривень на оплату посадки депутатів через залу офіційних делегацій. Що це дає? Це дає можливість сісти на літак за 10 хвилин, а не стояти у чергах і чекати перевірки вашого багажу. Я ж, наприклад, одним із своїх запитів на публічну інформацію змогла дістати всю документацію на комплексну систему захисту інформації у державному кадастрі, і вже з цієї інформації ми змогли викрити, що ринок доступу до земельного кадастру в Україні для нотаріусів монополізувала одна наближена до влади компанія. Але сам закон про доступ до публічної інформації – це не єдине, чим ми послуговуємось для наших викриттів. Дуже багато наразі публічної інформації є у відкритому доступі. Так, як вже говорили, вона не уніфікована. Але, наприклад, зайшовши на сайт Міністерства екології та природних ресурсів, можна знайти просто сотні файлів в форматі Excel, там, де є таблиці використання, наприклад, державних надр України. Можна знайти карти використання лісів і дуже багато іншої корисної інформації, якою просто треба вміти користуватися. Або ж, наприклад, зараз в Україні дуже добре працює земельний кадастр. Ось так він виглядає. Це ось, ми тут можемо бачити Київ, гідропарк, і натиснувши на одну ділянку безкоштовно, з вільним доступом, можна дізнатися, хто на даний момент володіє певною ділянкою землі в Києві. Ось, наприклад, тут ми можемо побачити, що ділянку землі зараз орендує товариство з обмеженою відповідальністю «Авточок», і орендує воно її у Київської міської ради. Тобто земля досі залишається у власності громади міста. Або ж в Україні є прекрасний кабінет електронних сервісів, де ми можемо визначати, чим володіють потенційні герої наших матеріалів. Це нерухоме майно і це земельні ділянки. Це дуже зручно, тому що за 17 гривень ми можемо дізнатися, чим потенційний корупціонер володіє, і це ми можемо визначити або за адресою, або за кадастровим номером його ділянки, або за його ім'ям та прізвищем, або за назвою пов'язаної з ним компанії. Ну і, звісно, один із
найяскравіших прикладів доступу до публічної інформації останнім часом це, звичайно, стала система ProZorro. Революційна для України система, тому що тепер абсолютно все подається на тендери в електронному вигляді. І це скрін із BI ProZorro, це сайт аналітики системи ProZorro. І тут ми можемо визначати, що ми хочемо подивитись, які передивитися тендери. Завершені чи не завершені, конкурентні чи не конкурентні. Ми можемо їх сортувати за міністерством, агентством або якоюсь місцевою радою, яка нас цікавить. І все це робить абсолютно легким і доступним моніторинг всіх державних закупівель. Це, звичайно, не виключає людського фактору, коли люди намагаються змінити умови тендеру і прописати їх, як то кажуть, під своїх, але це дає громаді, це дає журналістам та активістам величезний поштовх до того, щоб гарно це моніторити і щоб влада завжди знала, що вона під прицілом і що ми за цим спостерігаємо. Власне, чим доступ до публічної інформації такий важливий для нас, журналістів, загалом для всієї української громади? По-перше, в країні із молодою демократією, як Україна, дуже необхідний такий інструмент, як доступ до публічної інформації, тому що це постійний моніторинг, це гарантія транспарентності усіх дій влади в Україні. По-друге, це дає можливість нам викривати якісь незаконні або напівзаконні дії влади і, звісно, міняти це все в кращу сторону. Ну і, звісно, це гарантує кожній людині в Україні, кожному громадянину право бачити, куди, як і на що ідуть гроші, які він платить до державного бюджету. Тому, звісно, публічна інформація – це величезний, надзвичайний інструмент для майбутніх журналістських розслідувань і просто для моніторингу влади в Україні. Дякую вам за увагу. Дякуємо, Анастасія, за цікавий виступ. Дійсно, ми добре знаємо, що в останні роки, а саме починаючи з 2014 року, в Україні, можна сказати, відбувся вибух щодо прозорості, щодо доступу до інформації, особливо в частині проактивного доступу. Було прийнято цілу низку законів, які розкрили кілька реєстрів державних, які містять суспільно важливу інформацію. Це, зокрема, ті реєстри, про які зазначила Анастасія, це реєстр і речових прав, це реєстр компаній. У реєстрі компаній почали включати інформацію про потенціальних власників юридичних осіб. Україна стала, можливо, першою країною у світі, яка встановила такий обов'язок і втілила його в життя. Зараз є реєстр, який є публічним, який є відкритим, де можна дізнатися про бенефіціарів будь-якої юридичної особи, якщо ця юридична особа, зрозуміло, повідомила таку інформацію, виконала свій обов'язок. Тобто є ще питання із провадженням, із відповідальністю за невиконання цього закону. Ціла низка інших законів, був прийнятий також закон про відкриті дані, про доступ до реєстру автотранспортних засобів і інші зміни, які значно спростили доступ до інформації, які знаходиться у володінні держави, і значно спростили роботу як активістів, так і журналістів, які ведуть антикорупційні розслідування. Це дозволило цілій низці громадських організацій проводити активні розслідування. І про діяльність однієї з таких організацій, яка є однією з найбільш відомих організацій у цій сфері, ми зараз почуємо. Попросимо Сергія Меткалика, який є юристом громадської організації «Центр протидії корупції», розповісти про їхній досвід використання відповідних інструментів. Доброго дня, мене звуть Сергій Меткалик, я з громадської організації «Центр протидії корупції». Ми спеціалізуємося на моніторингу виявлення корупції під час здійснення державних закупівель та її оскарження. Звісно, і займаємося, щоб знайти якісь корупційні факти, треба отримати необхідну інформацію. Найчастіше на практиці ми користуємося трьома інструментами. Це звернення, закон України про звернення громадян та закон про інформацію, там, де відповідь надається протягом 30 днів. Другий інструмент – це депутатські звернення. Це ми просимо народних депутатів від свого імені надсилати до контролюючих правоохоронних органів відповідні звернення з метою перевірки фактів або вжиття відповідних заходів. І це, звісно, запит про доступ до публічної інформації, який він найбільш, в принципі, прогресивний в сфері
отримання ефективності та швидкості отримання такої інформації. Наприклад, звернення про громадян відбувається протягом 30 днів, вам надають, з депутатським зверненням це 10 робочих днів, а запит про доступ до публічної інформації – це 5 робочих днів. Тобто це найбільш швидка річ. Проте ми працюємо з цим законом буквально з самого початку його створення. Відчувається відчутний прогрес. Наприклад, в 2011 чи 2012 році отримати інформацію, скільки якийсь державне підприємство чи орган про її бюджет і витрати з комунального державного отримання було нереально. Зараз навіть протягом змін є пряма норма, на яку ми посилаємося і просимо вас посилатися про те, щоб коли формуєте цей запит, і безпосередньо нам без будь-яких проблем дають. Наприклад, у нас ще є один проєкт, який відкритий реєстр публічних діячів, де ми формуємо інформацію про публічних діячів національного рівня, де міститься про їхнє досьє, їхні декларації, пов'язані з ним фізичні особи, тобто це близькі, пов'язані особи та афілійовані з ним компанії. Це все, цей реєстр нами сформовано, там вже міститься близько 12 тисяч осіб, серед яких 6 тисяч осіб – це публічні діячі. І саме інформацію цього реєстру наповнюється з відкритих джерел. І, наприклад, найефективніше це доступ до публічної інформації, це збираються декларації, ну і, звісно, їхні досьє, це перебування їх на посаді. Тобто такі відомості нам надають протягом 5 робочих днів. Це саме найшвидше. Ну, хочеться такі практичні можливі моменти наголосити, що коли ви формуєте інформаційний запит, старайтеся робити його максимально чітким, щоб якась була конкретика. Дуже часто органи стараються уникнути надання відповіді, шукають різні якісь норми, щоб відмовити в наданні інформації. Ми стараємося описувати максимально доступ, максимально норми закону, де наводиться, і, наприклад, посилаємося, що не може бути обмеженим, є пряма норма, інформація щодо розпорядження, володінням, користуванням державним майном, державними коштами та, звісно, відомості про декларації осіб. В такому випадку нам не відмовляють, ну, про це практика теж свідчить. Можливо, будуть питання, чи можливо. Яким чином ви використовували інформацію щодо державних закупівель у своїх розслідуваннях? Щодо державних закупівель, так, ми досить довгий час оскаржували і оскаржуємо державні закупівлі. Це ще по старому закону було про здійснення державних закупівель, коли це якраз до серпня цього року, коли закупівлі були в паперовому варіанті. Тобто компанії, які хочуть виграти тендер, вони приходять з такою десь стопкою паперу, там, де наведені всі інформаційні довідки з пропозиції конкурсними торгів. Така сама міститься документація конкурсних торгів в паперовому вигляді. І щоб, наприклад, перевірити факт, ну, дослідити її на наявність корупційних чинників, ми дізнавалися цю інформацію. Був тендер Migov.ua, наприклад, на яким розміщена тендерна документація це самих підприємств. Але конкурсні пропозиції, які подавали учасники, ця інформація не була розміщена. Зараз є чудовий сайт Прозоро, який ви бачите на екранах. Там зараз ця інформація вся розміщена. І саме коли ми пробували отримати ці тендерні пропозиції, ми надіслали відповідні звернення, запити про доступ до публічної інформації, і тоді нам їх надавали. Ще хочеться наголосити один момент, що, як ми знаємо, що запит про доступ до інформації обмежується 10 сторінок, 10 аркушів. Там більшість, якщо більше 10, вони просять відшкодувати їм витрати. Насправді це затягування часу,
І якщо такі випадки стається, ми просимо найбільше це саме електронна форма подання цього запиту. Бо, наприклад, звернення і про громадян чи депутатські звернення – це йде все письмова форма, а ось саме запит до публічної інформації – це йде електронна форма. Ну, запит про інформацію хоч і передбачена електронна форма, але ніхто не практикується, бо внутрішні інструкції діловодства говорять, що на такі звернення потрібно віддавати в письмовому вигляді. Тому саме в електронному плані це дуже прогресивна річ, це і закон, який був прийнятий. Дякую, Сергій. І наскільки я знаю, то ваша діяльність в цьому плані щодо оскарження закупівель, у яких є якісь порушення або конфлікти інтересів, є досить успішною, що багато таких закупівель вони були припинені, правильно? Так, так. Ми виявляємо через сайт Прозоро вже до цього тендер.mi.gov.ua, вісне з питань державних закупівель, тендери, компанії, які беруть корупційні якісь речі, порушення, які були здійснені під час цих закупівель. Відповідно, складаємо звернення і надсилаємо до різних контролюючих правоохоронних органів, що своїм суттю змушуємо їх робити свою роботу. Хоча насправді це вони повинні її робити, але як свідчить практика, в них або немає часу, або вони зайняті іншими важливими для себе речами. І тому ми змушуємо їм, показуємо, де є порушення, прошу вжити відповідних заходів і відреагуйте відповідним чином до ваших повноважень. І вони реагують, і такі угоди розриваються, і кошти відшкодовуються. Я так розумію, що це одна з тих сфер, де ми можемо побачити конкретний ефект від діяльності, від доступу до інформації. Це ті кошти, які могли би бути витрачені, які могли би бути вкрадені, але через ось таку діяльність вони... З моменту існування громадської організації на протидії корупції, 2012 рік, нами вже оскаржено тендерів на суму практично 3 мільярди гривень і надіслано понад 1500 звернень. Це навіть суто по державних закупівлях. Про інших звернень я боюсь представити. Це, напевно, більше 2000 звернень, які ми шлемо до відповідних органів. Просимо їх відреагувати належним чином. Перевірити. Дякую. Дякую. Я хотів би ще раз звернути увагу на той приклад, який навів Сергій, щодо бази даних публічних діячів. Це досить цікавий кейс, у якому є елементи як доступу, так і захисту приватності, які, можливо, ще не досліджені. Але це той випадок, коли громадянське суспільство в Україні, воно по суті робить роботу держави, оскільки збираючи таку базу даних, її оновлюючи і роблячи її відкритою, це значною мірою сприяє виконанню законодавства України щодо запобігання легалізації доходів. Ось які є у нас вимоги, які встановлюють особливі правила щодо фінансового контролю таких осіб. Але для того, щоб банки знали, чи дійсно є ця особа публічним діячем, а це означає, що він є політиком, чи займає якусь високу посаду в державі, чи є родичем такої особи. Для цього треба знати і мати цю інформацію. Тобто тут теж питання доступу, і громадськість, отримуючи цю інформацію із публічних джерел, і потім її зводячи і оприлюднюючи, сприяє тому, що відповідне законодавство є ефективним, і це також сприяє, зрозуміло, запобіганню корупції і відмиванню коштів від корупції. Тобто ще один приклад, ще один кейс такої взаємодії. Я хочу запитати, чи є запитання до учасників, до виступаючих, які зробили тільки що свої виступи, оскільки далі ми перейдемо до теми, яка пов'язана, але трошки відрізняється. Тому якщо є запитання щодо доступу як антикорупційного інструмента, то будь ласка, задавайте зараз. Так, є ось там запитання. Я перший побачив там, будь ласка. Потім тут. Доброго дня. Нещодавно змінився інструмент захисту прав в журналістських розслідуваннях з доступом. Контрольний механізм, який був забезпеченим уповноваженим, на сьогоднішній день фактично не розповсюджується на журналістську діяльність і на ваші запити. У зв'язку з цим секретаріат уповноваженого перенаправляє їх до органів МВС. Сьогоднішній день це поліції. Скажіть, чи є у вас якісь приклади, по яким поліція дійсно реагує на
перешкоджання журналістській діяльності? В практиці саме нашої програми, схеми, у нас були випадки, коли дійсно перешкоджали журналістській діяльності в Україні. У нас навіть зараз продовжуються суди з приводу перешкоджання журналістській діяльності, але суд все ж таки досі намагається закрити цю справу, тобто суд кілька разів її закриває, ми подаємо апеляцію, справу знову відкривають. Можливо, хтось із присутніх в залі чув, це був напад під Генеральною прокуратурою України на нашого журналіста Михайла Ткача, який знімав автопарк Генеральної прокуратури України. І, власне, по цій справі у нас досі йдуть суди. Проблема полягає наразі в тому, що в Україні поки перешкоджання журналістській діяльності ніхто не сприймає серйозно. Тобто, поки будь-яка людина в Україні вважає за нормальну практику, у себе в голові вона вважає за нормальну практику перекрити комусь камеру і сказати «не знімай, чого ти знімаєш тут, переверни камеру в іншу сторону», цілком можливо, що до цього часу і суди не будуть сприймати от такі кейси, як серйозні справи, і не будуть доводити, що заламування рук і відбирання камер у журналістів – це все ж таки перешкоджання журналістській діяльності, і це карна справа. Дякую. Чи можу я надати репліку у відповідь на ваше питання з приводу пересилання до поліції скарг журналістів? Це дійсно так, з моменту набрання чинності змін в Кримінальному кодексі, коли у нас з'явився кримінально караний злочин під назвою не просто перешкоджання, там він був і був, а не надання інформації журналісту. Відповідно, КУпАП, за яким працює Офіс Уповноваженого з прав людини, має чітке положення, що застосовується КУпАП у випадку, якщо немає відповідного кримінального караного злочину за подібні діяння. Таке положення змушує нас пересилати до поліції відповідні скарги для того, щоб вони зробили перевірку і встановили, чи є склад адмінправопорушення. Інколи журналіст не є журналістом, але я не маю права, наші співробітники не мають права перевіряти і вдаватися до процесу. Відповідно, це компетенція правоохоронних органів. Як тільки вони відмовляють і кажуть, ні, тут складу кримінального злочину немає, знову ж таки, можливо, знову поскаржити з відповідним висновком поліції до Уповноваженого з прав людини, і ми вже на законних підставах розпочинаємо провадження по адмінвідповідальності. На моє переконання, це зміни досить дискусійні з приводу ненадання інформації журналісту і наскільки це може бути кримінально караний злочин. Ну, по-перше, давайте так. Знову ж таки, на моє суб'єктивне переконання, парламент не може просто довільно вказати пальцем на певне правопорушення і сказати, це кримінально караний злочин. Кримінальна відповідальність – це найтяжча санкція. До прийняття такого законопроекту, до прийняття такого закону мають бути якісь дослідження в суспільстві. І мають бути доведено, що наразі це дійсно вагомо і дійсно необхідно передбачати кримінальне правопорушення. Це перше. Друге, якщо ми побачимо, що таке що в принципі на чому базується надання інформації, ми завжди впираємось на балансування інтересів. Я не кажу про чіткі випадки, коли за законом відкрита інформація, там без проблем. Але коли необхідно балансувати інтереси, коли потрібно виходити з прийомів і визначати, чи є суспільна необхідність цієї інформації, і відповідно інтерес приховування персональних даних, конфіденційної інформації, він менш значущий, то це суб'єктивна оцінка, в якій крапку ставить суд. Чи можемо ми говорити про те, що особа, державний службовець на місцевому рівні має збалансувати ці інтереси? Він то має збалансувати. Але знову ж таки суд приймає рішення, чи дійсно він правий, чи ні. Чи може таким чином передбачити свою поведінку державний службовець, який знає, що є кримінальна відповідальність, і вона буде ґрунтуватись на суб'єктивній оцінці? На моє переконання, ми зайшли занадто далеко в цьому. З приводу кримінальної відповідальності. І в мене було питання, якщо можна, з приводу файлів на державних службовців. Чи є диференціація? Хто є публічною особою, хто потрапляє в ваш реєстр?
Диференціація інформації, яка може бути зібрана. Все, що відкрито, це зрозуміло. Виступи в ЗМІ і так далі, і тому подібне. Тому що тут також досить така тонка грань між захистом персональних даних, збиранням під одне прізвище абсолютного всього життя особи. Публічна особа має свою, в рейтингу публічності є диференціація. Чи це всі державні службовці? І перша категорія, зараз немає такої категорії з новими змінами, чи там діловод, наприклад. Він також заповнює декларацію, він також є державним службовцем. Наскільки я розумію, ще один момент, наскільки я розумію, держава так і не надала можливість за прізвищем, ім'ям по батькові або за посадою одразу, щоб в одному реєстрі зберігалася вся інформація про цю особу. Навіть якщо вона, в принципі, є відкритою. Але земельні ділянки шукаються за координатами земельної ділянки, майно, нерухоме майно за координатами нерухомого майна. Тобто ми не можемо, зараз держава не надала можливості вбити ім'я і посаду і побачити абсолютно всю історію державного службовця. Це роблять вже журналісти з таким от профайлінгом. Давайте почуємо, що саме вони роблять, оскільки я думаю, що трошки перебільшено тут той обсяг інформації, яка збирається. Якщо можна, Сергій, якщо маєш можливість. Щодо осіб, які туди вносяться, це, якщо не помиляюсь, десь проект 64 осіб, які визначені законом України про легалізацію відмивання доходів, отримання злочинним шляхом, в якій наведений чіткий виключний перелік цих осіб, які підпадають, перелік часу збору інформації там протягом 3 років повинні підпадати, і дані всі отримані з відкритих джерел. Всі ж це відомості про особу в тому органі, де він працював. Близькі родичі теж є виключний перелік, які туди входять. В декларації він вказує, з ким він живе, теж входить. Плюс відомості беруться з відкритих джерел, це засоби масової інформації, відкритих всіх даних, кадастрова карта, відомості з єдиного державного реєстру фізичних осіб, підприємців та юридичних осіб. Тобто це всі відкриті відомості про державного службовця і пов'язані з ним особами. Це є виключний перелік, який вся інформація міститься. З кожним фактом там підкріплений або документ, або посилання на сайт, де ця інформація міститься. Дякую. Я думаю, це окрема тема. Тобто в нас є питання, коли ми говоримо, що навіть якщо це відкриті джерела, якщо все це збирається і обробляється в якомусь єдиному місці, то це вже інший рівень доступу до цієї інформації, інший рівень втручання у приватність цієї особи. Тому такі запитання, вони правомірні. Це не означає, що це суперечить законодавству, що втручання є непропорційним. Оскільки чітко закон визначає, хто є цими діячами і чому інформація про них є важливою і повинна збиратися, але це питання, яке, можливо, ще варто буде обговорити і враховувати тим організаціям, які здійснюють таку діяльність, оскільки недостатньо лише того, що десь це оприлюднено, для того, щоб мати повну свободу дії з цією інформацією. Тобто ми заходимо тут у тему і у проблему співвідношення цих двох прав. Це право на доступ і право на приватність. Це складна тема, яка звичайно, потребує окремого великого обговорення. Чи є ще запитання до виступаючих по першій нашій підтемі щодо антикорупційних інструментів доступу? Якщо немає, то тоді давайте продовжимо і зупинимося на пов'язаній темі, хоча вона є дещо відмінною. Це захист викривачів, це люди, які теж працюють з інформацією, часто це інформація із обмеженим доступом, це люди, які розкривають цю інформацію з метою викриття чи корупційного правопорушення, іншого правопорушення, чи якоїсь загрози суспільним інтересам значної. Ця інформація, як правило, повідомляється спочатку через внутрішні якісь джерела, але також можливі ситуації, коли така інформація стає публічно відомою, коли вона розголошується, коли вже йдеться про право всього суспільства,
чи всієї громади знати цю інформацію. Все-таки є суспільний інтерес в тому, щоб довідатися про відповідне правопорушення. У цій сфері останнім часом в Україні були серйозні зрушення. Є група активістів і громадських організацій, які підготували законопроект щодо цього. Він був внесений у парламент, і зараз ми почуємо, яким чином все це відбувалося, що передбачає цей законопроект і чому він є важливим. І першим я попрошу на цю тему виступити Романа Головенка, який є керівником правових проєктів Інституту масової інформації. Дякую, Дмитре. Власне, в Україні досить непогано розвинене законодавство в сфері доступу до інформації, але дійсно захист викривачів не можна назвати належним, оскільки в нас є одна стаття в законі про доступ до інформації, є ще стаття загальної частини Кримінального кодексу з приводу крайньої необхідності, і це не можна назвати достатнім, тому була створена ініціатива, вона так і називалася ініціатива 11, щодо розробки законодавства про захист викривачів. Ініціатором була Оксана Нестеренко, громадський активіст і кандидат юридичних наук, яка зібрала ініціативну групу з фахівців доволі різних сфер, і я також до неї входив, і вдалося створити законопроект, який передбачає, власне, захист викривачів і є, може, не стільки в сфері доступу до інформації, скільки правозахисним інструментом, щоб надати процедуру захисту для тих осіб, які, будучи задіяними в певних процесах чи процедурах, і, помітивши якісь зловживання, викривають ці зловживання. Закон передбачає захист для викривачів, і визначення викривачів він передбачає широкі, тобто це особи, які в силу трудової діяльності, службової діяльності, громадської навіть діяльності, навчання або процедури, які передують такій діяльності, дізналися про інформацію про шкоду чи загрозу суспільним інтересам і розкрили цю інформацію. Власне, закон передбачає три шляхи розкриття інформації. Вони називаються канали, внутрішні канали, регулярні і зовнішні канали розкриття інформації. Внутрішні канали – це, очевидно, передбачити, що це ті канали, які створюються в тій інституції, в якій задіяна ця особа, викривач, і в якій зафіксовані ознаки певного порушення цією особою. Передбачено законопроектом створення внутрішніх каналів у суб'єктів владних повноважень, в всіх юридичних осіб публічного права, а також в інших суб'єктів, в низці інших суб'єктів. Регулярні канали – це фактично правоохоронні органи, тобто це орган, який має компетенцію приймати рішення з приводу тієї інформації про шкоду чи загрозу суспільним інтересам, яка була розкрита викривачем. Тобто це Міністерство внутрішніх справ, прокуратура, антикорупційні органи і таке інше. І зовнішні канали – це вже доволі такий широкий спектр, тобто це громадські організації, журналісти, ЗМІ, профспілки і таке інше. І це найбільш широке коло осіб, яким можна довірити цю інформацію. Щоправда, законопроект передбачає певні обмеження з приводу розкриття викривачами інформації, тобто, зокрема, інформація, яка є з обмеженим доступом, особа тільки в певних вузьких випадках може звернутися одразу до зовнішніх каналів розкриття інформації, тобто вона передусім має йти до внутрішніх каналів, які є в відповідній інституції, або до регулярних, і тільки якщо є певні випадки, визначені законопроектом, вона зможе піти до зовнішніх каналів, тобто одразу звернутися до журналістів чи до громадськості. Наприклад, якщо немає внутрішніх каналів розкриття інформації, або вона звернулася і вони виявилися неефективними, тобто пройшов певний час розгляду її звернення і немає належної реакції, або особа звернулася і її було піддано певним репресіям на місці роботи чи в тій інституції саме внаслідок того, що вона звернулася з цим розкриттям. Тобто закон передбачає певний доволі вузький набір можливостей, коли особа може винести інформацію з обмеженим доступом назовні, і це, зокрема, стосується державної таємниці.
Закон також передбачає певні інституційні моменти для викривачів. Тобто передбачається створити єдиний реєстр викривачів, коли особа, яка звернулася, їй надається статус викривача, і вона користується певним правовим захистом завдяки цьому статусу. Це правовий захист стосується того, що особу не можна буде звільнити чи притягнути до відповідальності неправомірно, тобто у зв'язку з тим, що особа розкрила певну інформацію, а не в зв'язку з тим, що вона дійсно вчинила якесь дисциплінарне правопорушення, не пов'язане з цим, або якесь порушення своїх трудових обов'язків, теж не пов'язане зі своїм викриттям. І особа має можливість, передбачається, що особа матиме можливість доступу до інформації про хід розслідування з приводу тих зловживань, про які викривач повідомив. Ключовою інституцією, яка би дбала про забезпечення інтересів, про захист викривачів, передбачається, що це все-таки буде Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, омбудсмена, що він створить окремого представника омбудсмена саме з питань захисту викривачів, і Офісу омбудсмена надаватимуться додаткові повноваження в плані перевірки діяльності тої інституції, на яку викривач поскаржився. Тобто, якщо він викрив певну інформацію і почалися репресії проти нього, моніторинг, і надається також Офісу уповноваженого право виносити обов'язкові приписи щодо усунення порушень прав викривача, якщо такі порушення було здійснено. Також передбачається певне фінансове стимулювання для викривачів, тобто якщо вдалося завдяки цьому викриттю і проведеному розслідуванню повернути певну суму коштів до бюджету, то 10% від цієї суми передаються викривачу як винагорода за такий його вчинок. Також передбачається встановити адміністративну відповідальність за розкриття інформації про викривача особами, які в силу своєї діяльності мали доступ до такої інформації, а також адміністративну відповідальність за те, що не виконуються приписи уповноваженого з приводу захисту прав викривачів. Законопроект вже зареєстровано групою активістів у парламенті, депутатів-активістів, номер 4038А, наскільки я пам'ятаю. І він ще не пройшов, звичайно, парламентських всіх процедур, і є висновок Головного науково-експертного управління. Він доволі критичний, але це типово для нашого науково-експертного управління Верховної Ради. З деякими зауваженнями можна погодитися, з деякими, я думаю, ні, але, в принципі, депутати матимуть змогу детально обговорити його, і вони далеко не завжди прислухаються до тих висновків, які дає науково-експертне управління. І я думаю, що перспективи доволі непогані, якщо буде хороша лобійська кампанія на підтримку законопроекту і роз'яснення, власне, того, на що він спрямований і що таке викривачі, тому що я підозрюю, що для багатьох народних депутатів в Україні це ще така доволі нова тема. Але я думаю, якщо добре попрацювати, то нас чекає успіх. Дякую. Дякую за представлення законопроекту. Дійсно, це дуже цікавий акт. Я сам ознайомився, є багато моментів, які варто обговорити, але дуже добре, що законопроект вже зареєстрований і вже почалася дискусія з цього приводу. Яким чином відбувався цей процес, чому такий закон важливий для України, які приклади щодо викривачів ми вже маємо в Україні, і що дасть цей закон, якщо він буде прийнятий для викривачів, і для боротьби з корупцією, а також викриття інших правопорушень. Я прошу розповісти Олександра Колітенка, який є юристом і старшим аналітиком Transparency International Україна. Доброго дня, дякую. Чому викривачі, власне, важливі? З міжнародного досвіду ми можемо помітити, що викривачі є однією з найбільш, власне, груп, категорій осіб, завдяки яким злочини певні було викрито і виявлено. Це не аудитори, які там робили перевірку фінансової звітності тощо. Це не медіа, це не якісь просто випадкові виявлення. Це саме викривачі, ті люди, які внутрі системи і говорять правду про це. Ті докази, які вони мають і які вони, власне, можуть повідомити, в Україні наразі з цим є проблема. Також я доповню попереднього спікера, пана Романа, що
Зараз питання доказів, визнання належності доказів судом до моменту звернення до правоохоронних органів, на практиці воно трохи заплутане. З іншого боку, у нас є рішення Конституційного суду, яке прямо заявляє, що якщо ці докази були отримані, я зараз просто поясню, навмисним шляхом, то вони не визнаються судом як належні. Якщо вони були отримані випадково, це можна визнати як належний доказ. Приміром, ми вивчали практику судових рішень щодо того, коли людина викривала, наприклад, отримання неправомірної вигоди, хабара, до моменту звернення до правоохоронних органів. І, власне, суди, як і першої інстанції, так і апеляційної, дуже по-різному тлумачать це рішення Конституційного суду. Воно залежить, це тлумачення від, власне, людського фактору і персон, яких викривають. Якщо ці персони дуже набридлі керівництву, то суд закриє, власне, очі свої, закриє очі на те, що існують проблеми з належністю доказів і визнає ці докази належним, долучить їх до справи, інколи навіть без експертизи. А коли навпаки може бути дуже великі проблеми, але взагалі було таким трохи несподіванкою, що суди можуть ігнорувати взагалі рішення Конституційного суду. Цим законопроектом передбачається внесення також цього питання до відповідних кодексів, щоб визнавати ці докази, власне, як належними до моменту початку саме процесуальних заходів звернення до правоохоронних органів. Але це є не єдина причина, власне, появи такого законопроекту і не єдина проблема, яка існує. Минулого року було проведено соціологічне дослідження нашими партнерами. Воно показало, що 13% громадян України готові повідомляти про випадки корупції. Тільки 13%. 45% вже готові повідомляти про корупцію зараз. Але тільки 1% робить це практичними діями. Тобто 45 декларують про готовність, але 1 дійсно звертається до правоохоронних органів, викривають корупцію тощо. Чому? У нас дуже низький рівень довіри до судової і правоохоронної системи. Ми вивчали практику, скільки у нас виправдовувальних вироків всього у судовій системі. Це менше 1%, 0,96% за останній рік. І вивчали практику, скільки у нас виправдовуваних вироків по корупційним справам. 9%. В 9 разів більше. Звісно, громадяни все це бачать. І у них є острах перед корупцією і побоювання через те, що вони будуть викривати корупцію і зазнають негативних дій, негативних наслідків після цього. Саме цей законопроект, у майбутньому закон, надасть більш широкі гарантії, не тільки одну статтю, як у нас зараз передбачено в Законі України про запобігання корупції, яка там не дуже встановлює механізми застосування імплементації захисту прав викривачів. Це дуже важливо. Що ще важливо, за результатами опитування того ж самого, люди вважають відповідальними, власне, за боротьбу з корупцією президента, насамперед 60%, прем'єра, Кабінет міністрів, Верховну Раду. Тільки 24% вважають відповідальними за боротьбу з корупцією простих громадян. Це проблема. Це проблема, то що люди не бачать своєї залученості майбутніх до викриття корупції, і вони толерантні до неї. Майже третина українців готова виправдовувати корупцію, коли це стосується їх власних інтересів. Отримати якусь послугу за хабар, за швидкість, якусь покращену швидкість тощо. І в той же час ці ж самі українці говорять про нульову толерантність до корупції. Це не зовсім так. Держава в цьому випадку щодо виховання в українців цієї риси нульової толерантності до корупції, вона, на думку в тому числі і міжнародних організацій, таких як ГРЕКО, наприклад, з імплементацією міжнародних механізмів Україною, власне, впровадження антикорупційних кампаній, які б виховували в українців нульову толерантність до корупції, було визнано абсолютно як не врахована, не імплементована ця рекомендація. Це була єдина рекомендація, власне, з таким висновком.
Завдання громадських організацій зараз полягало і полягає в тому, щоб виховати в українців нульову толерантність до корупції і побудувати в суспільстві прийняття викривачів і зміну негативного ставлення до викривачів, як до стукачів, як до доносчиків, як до людей, які виносять сміття з хати, а перетворити їх на дійсно вартових суспільних інтересів. Саме для цього Transparency International Україна ще з 2014 року запускає великі національні інформаційно-мобілізаційні кампанії. Ми почали з кампанії, яка називалась «Корупція вбиває», яка, власне, мала на меті виховання того, що корупція – це руйнівне явище, власне. Це загроза національній безпеці, як ми нещодавно також почули. Продовжили ми у минулому році. Компанію «Вона би не мовчала» з бігбордами, з роликами в кінотеатрах, з роликами на телебаченні. Дякую Міністерству інформаційної політики за те, що вони, власне, допомогли досягти цього. І в цьому році ми продовжуємо з компанією «Корупція має бути помічена». Вона направлена більш на молоду аудиторію, тому що ми помітили, що молодь дуже слабо включається в ці процеси антикорупційні і має один з найнижчих рівнів, власне, реагування і долученості до цього. Тому ми розробили спеціальні заходи, починаючи від спеціальних коміксів, які ми розповсюджили наприклад, на фестивалях, де збирається молодь, і продовжуючи, наприклад, спеціальними мультфільмами, які ми презентували позавчора, і які, власне, покликані показати людям їх негативні наслідки, якщо вони не викриють корупцію, і що вони також програють, якщо вони це не зроблять. Цей закон буде ефективний, і він якнайшвидше вступить у силу, якщо будуть враховані 4 фактори. Перший, звісно, це суспільна увага, медіа взагалі до викривачів, до цікавих кейсів і до того, що власними діями викривача можна забезпечити невідворотність покарання для корупціонера. Друге, це, власне, безперервний потік викривачів, який сформується завдяки в тому числі і таким повідомленням з медіа. Це тиск громадських організацій, в тому числі і на підтримку викривачів корупції. І четверте – це міжнародна допомога. Цей законопроект, наприклад, був розроблений з участю організації Blueprint for Free Speech. Це одна з найвідоміших в світі організацій, найкомпетентніших щодо, власне, захисту викривачів. Transparency International на глобальному рівні також долучилися до розробки цього законопроекту. І, власне, тоді, коли всі ці фактори будуть, ми побачимо революцію дійсно в країні, коли людина буде йти вулицею, її підріже дорогий джип, або вона буде йти поруч біля суду, наприклад, побачить дорогу автівку, сфотографує номер, полізе в реєстр автівок, перевірить, кому це належить, ця автівка, перевірить декларацію тому, кому це не належить. Якщо вона виявить, ця людина невідповідності, наприклад, стилю життя, звернеться до НАЗК, а НАЗК вже проведе повну перевірку такої декларації і буде реагувати. Дякую. Олександр, дякую. Дійсно, ти правий, що питання викривачів – це не тільки юридичне питання, це також і суспільна проблема, проблема ставлення населення до боротьби з корупцією, до власної ролі у цьому процесі. Ми зараз повернемося до попередньої теми трохи. До нас приєднався Сергій Лещенко, який є народним депутатом, але його теж, я думаю, що можна назвати і викривачем до певної міри, оскільки він зсередини влади дуже часто викриває ті правопорушення, ті можливі корупційні діяння, які вчиняються, і навіть зазнає переслідувань за це, тому, я думаю, він повною мірою відповідає визначенню викривача. Але поговоримо ми про те, все-таки, яким чином ті інструменти доступу до інформації, які існують в Україні, яким чином вони є корисними для запобігання і протидії корупції, для викриття корупційних діянь, що саме, на вашу думку, є тими механізмами, які виявили свою корисність, що не спрацювало. Сергій, будь ласка. Доброго дня і дякую за запрошення. Перепрошую, що запізнився. У нас тривало сесійне засідання, і воно
далі триває. Я поїду зразу після цього. Сьогодні приймали цікавий закон про енергорегулятора, сферу, де в президента Порошенка є свій бізнес-інтереси, і були дуже тривалі лобійські бої. Але не про це мова сьогодні, а мова йде про нашу систему розкриття інформації і викривачів як клас людей, які борються з корупцією в Україні. Ну, я себе почуваю в дуже зараз цікавому становищі, тому що з одного боку я тривалий час сам викривав і створював інститути для того, аби всі реєстри були прозорими. З іншого боку, зараз я є певною мірою піддослідним в цій всій історії, тобто сам на собі поставив експеримент, і я вважаю, що він відбувається нормально, оскільки те, що зараз стосується моїх останніх дій з придбання житла, воно стало можливим, такий публічний резонанс тільки тому, що я як політик, а до цього як журналіст тривалий час приділяв увагу необхідності, прозорості всіх реєстрів. І, власне кажучи, цей державний реєстр про нерухоме майно відкривав теж я. Я був співавтором законопроекту, який зробив всю інформацію про об'єкти рухомого, нерухомого майна всіх громадян України відкритою. Так само і електронні декларації, які зараз всі заповнюють, теж результат нашої законодавчої роботи. І саме тому для мене цінність прозорості, вона є пріоритетною. І тому я, наприклад, коли будь-яке майно, що придбав для себе, я його оформлюю на себе. Я не шукаю підставних осіб, я не шукаю фіктивних власників, якихось прибиральниць чи бухгалтерів, як робить генеральний прокурор Луценко, який оформив 8 квартир на колишню підлеглу своєї дружини. Я не створюю офшорні компанії, щоб це оформлювати на якісь підставні особи. Тому прозорість має бути пріоритетом для всіх. І я сподіваюся, що цей прецедент, який був зі мною, він стане точкою відліку для всіх подальших викриттів і для всіх подальших розслідувань, які будуть в майбутньому робити і журналісти, і правоохоронні органи. Щоб вся діяльність політиків була під таким самим прозорим, під такою самою прозорістю, під таким самим прискіпливим поглядом, під таким самим моніторингом громадськості. І це буде головна антикорупційне щеплення і, напевно, антикорупційна люстрація в нашому суспільстві. Я цього не боюся. В мене, слава Богу, все легально. Національне антикорупційне бюро підтвердило повну легітимність моїх ресурсів і на цій історії поставлено крапку. Сподіваюсь, це створить гарний прецедент на майбутнє для всіх подальших викриттів. Що стосується прозорості як явища або як феномену, то це те, з чим вступає людство в 21 століття. З чим воно вступило, власне кажучи, після того, як було створено соціальні мережі, як з'явилися нові медіа, автоматично виник запит суспільства на подальшу прозорість всіх реєстрів. І це стало в Україні вимогою часу, коли виникли нові журналістські ініціативи, інтернет-видання, незалежні журналістські розслідування. Дедалі сильніше ми відчували тиск вже всередині політичної системи, що треба відкривати реєстри. Ми з цим йшли на вибори 2014 року з обіцянкою відкрити реєстр нерухомого майна, реєстр автомобілів, реєстр землі, реєстр декларацій. Зараз це вже виглядає, можливо, не так оригінально, але згадайте, що 2014 рік, це ж було, насправді, всього 3 роки тому. А в масштабах сучасної історії 3 роки тому це нічого. Але 3 роки тому в Україні неможливо було подивитись декларацію народного депутата. Я як журналіст писав запити, які пачками досі зберігаються в мене як колекція, знаєте, таких артефактів непрозорості, артефактів корупції, відписки від тодішнього керівника апарату Верховної Ради Зайчука про те, що ми відмовляємося вам надати декларацію депутата Клюєва, депутата Іванющенка, депутатки Герман і так далі. Все це в мене зберігається. Це тоді була реальність, з якою ми всі жили. Все це закрита інформація, нічого неможливо дізнатися. Уявити про те, щоб хтось зайшов в реєстр легально, абсолютно прозорий і побачив нерухоме майно депутата, це було просто неможливо. За це в ті роки могли реально переслідувати. Ми отримували деякі документи про Межигір'я, реально ризикуючи, навіть, я сказав би, не просто звільненням людей, які працювали тоді на об'єкті, а вони могли заплатити за це своїм здоров'ям. Зараз це все в Україні прозоро. Це реальність, в якій ми вже живемо, якою ми насправді часом навіть не цінуємо, тому що ми до неї звикли дуже швидко. До гарного звикають швидко. І тут так само. Ми швидко звикли до прозорості. І я з цього дуже втішений. Я вважаю, що в нас в цьому напрямку є ще багато роботи. Наприклад, я особисто підтримую ініціативу, яка вже народжується в громадянському суспільстві. Ініціатива, яка давно втілена в країнах Скандинавії, це
відкритий реєстр платників податків, щоб всі громадяни України могли пересвідчитись, хто скільки податків з усіх громадян України заплатив. Так працює в Швеції, в Норвегії. Заходиш в реєстр, бачиш, скільки заплатив твій сусід, скільки заплатив твій депутат, скільки заплатив твій вчитель в школі, скільки заплатив твій лікар, скільки заплатив твій президент. Таким чином, це буде головний контролер сплати податків, коли все суспільство буде бачити, наскільки ти наповнив українську державну скарбницю, скільки твоїх грошей пішло на утримання соціальної інфраструктури, або доріг, або вчителів тих самих, чи лікарів. Я вважаю, що з часом ми прийдемо до цього, тому що в Україні прозорість стає новою модою, і я думаю, що ця мода, звичайно, набагато краща, ніж та мода, яка була декілька років тому, мода на Межигір'я і на золоті унітази. Що стосується закону про викривачів, то цей закон вчора був на нашому комітеті антикорупційному, він мав бути в порядку денному, але, на жаль, вчора ми застрягли на зовсім іншому законі, який якраз спрямований на закриття багатьох корупційних правопорушень. Як ви знаєте, в представників адміністрації президента виникла ідея ввести так звану нульову декларацію. На моє переконання, нульова декларація на своїй меті має лише одне – зробити так, щоб корупціонери не понесли покарання. Нульова декларація означає, що в певний момент будь-хто, в тому числі державні службовці, чиновники, судді, прокурори, президент, міністри, прем'єр-міністр, депутати, всі громадяни України заповнюють якусь спеціальну нульову декларацію, декларують все награбоване, все вкрадене, все, що було зроблено нечесним шляхом. І за це вони не несуть жодної відповідальності, а сплачують лише маленький символічний податок у вигляді 5% до державного бюджету. Тобто Янукович, я думаю, якби він жив в таких умовах, він би перший був бенефіціаром. Він би задекларував Межигір'я, сказав, що це його спадок, чи це його подарунок від його сина, як завгодно. Задекларував би 5% від вартості Межигір'я, і ніхто б не мав до нього жодних запитань. Звичайно, це допустити не можна в жодному випадку, тому що цим законом ми просто вб'ємо інший інститут – інститут електронного декларування. Коли багато років ми до цього йшли, нарешті прийшли, що через електронну систему все майно чиновників має бути прозоро пред'явлено на розгляд суспільства. І ця нульова декларація – це буде головна послуга корупціонерам. Для мене особливо дуже прикро, що цим займається адміністрація президента і близька до президента депутат на прізвище Ніна Южаніна, голова профільного податкового комітету. От, власне, через ці дебати про нульову декларацію вчора ми не дійшли, нам не вистачило часу і втратився кворум на комітеті, коли ми розглядали закон про захист викривачів. Закон, який якраз слугуватиме подальшому захисту людей, які, ризикуючи життям, викривають корупцію. Ну, класичний приклад, якби цей закон в Україні діяв, думаю, у нас би далі працювали і Касько, і Сакварелідзе в прокуратурі, а діамантові прокурори вже давно понесли покарання. Але те, що в нас сталося навпаки. Звільнили реформаторів з органів прокуратури, а людей, яких було впіймано на корупції, фактично зараз намагаються вивести з-під удару, даючи їм можливість уникнути кримінальної відповідальності. Оце реальність, в якій ми сьогодні живемо. Постійна боротьба між двома полюсами. Полюс корупціонерів, полюс боротьби з корупцією. І в цій ситуації, коли антикорупціонери не мають в своїх руках ні медіаресурсів, ні телебачення, ні ботів в інтернеті, ні експертів так званих, які насправді є просто політтехнологами, ми щодня стикаємося з інформаційними атаками, з тиском, з бажанням нас дискредитувати і зробити таку дуже приємну оку президента картину. Коли можна сказати, так всі ж однакові. Всі корупціонери, чому ви до мене питання пред'являєте? Про Центренерго, про Одеський припортовий, про Запоріжжяобленерго, про інші державні підприємства, про порти, про Укрзалізницю і так далі. В нас всі корупціонери. Оце мета, до якої він прагне. І тому я всіх закликаю продовжувати суспільний і інституційний тиск на систему і підтримку антикорупційних ініціатив. Дуже дякую. Дякую, Сергій. Підняв дуже багато цікавих тез, і те, що ми звикаємо до прозорості дуже швидко, і те, що намагаються, що є відкат певною мірою, і є група людей, які намагаються скасувати чи обмежити ті досягнення, які були, і декларації, електронні декларації, які подаються і оприлюднюються онлайн, є якраз тим прикладом. Крім нульової декларації, ми знаємо, що зараз ведеться дискусія, активно піднімається деякими публічними службовцями, що забагато ми інформації відкриваємо у декларації,
деклараціях, що є серйозний ризик щодо фізичної безпеки тих публічних службовців, які подають декларацію. Це ми чуємо не тільки від депутатів, які вважаються, скажімо, консервативними чи якимось чином пов'язані з можливими корупційними діяннями, але також і від досить прогресивних депутатів чи інших діячів, що, наприклад, необхідно закрити інформацію щодо готівки, щодо цінного рухомого майна, щодо інших об'єктів, які можуть призвести до того, що дізнається, хто чим багатий, і, відповідно, це призведе до спалаху злочинності в Україні. Я хотів би почути і твою думку, і думку інших колег, наших учасників. Чи дійсно ви вважаєте, що ми досягли той правильний баланс, коли ми відкриваємо інформацію, яка є важливою для корупційних розслідувань, чи ми пішли занадто далеко, і деяка інформація становить життєву загрозу чи фізичну загрозу для людей? Що ви думаєте з цього приводу? Давай з тебе. Є мікрофон. Дякую, Дмитро. Я думаю, що ми якраз маємо досить гарний баланс. Я вважаю, що нам трошки треба ще посилити відкритість, це зробити відкритими податки, які сплачує громадянин. Це справді скандинавська ініціатива дуже добра. Сказати, що, наприклад, декларування готівки або коштовностей несе загрозу, я так не вважаю. У нас існують безліч способів уникнути пограбування фактично. Тобто, якщо у вас є велике накопичення в готівці, ви їх зберігаєте або на депозиті в банку, або в банківському сейфі, в ячейці. Це легальні інструменти для того, щоб убезпечити себе від пограбування, але водночас декларувати своє майно, яке у вас є в наявності. І, чесно кажучи, наскільки я знаю з різних розмов, багато людей справді використовує банківські депозитні ячейки як засіб гарантування недоторканності власного майна, яке могло б бути об'єктом пограбування. А що стосується... А ці нерухоме майно? Цінне яке? Ось годинники, наприклад, якісь ювелірні вироби. Для цього так само існують банківські ячейки. Але це насправді вибір певної міри. Якщо ти йдеш на державну службу або ти пов'язуєш своє життя з людиною, яка є на державній службі, то треба мати певні легальні обмеження, або, можливо, навіть не обмеження, а просто готовність до більшої прозорості, ніж якщо ти живеш звичайним життям фізичної особи. Тому, напевно, і годинники, якщо в тебе вони є, то ти їх можеш вдягати, але будь готовий до того, що ти їх і декларуєш. А обставини того, що вони, наприклад, можуть бути об'єктом пограбування, ти завжди можеш цього уникнути шляхом збереження їх в депозитних ячейках відповідних фінансових установ. Я думаю, що ми завжди в цій дискусії, якщо будемо спиратися на тезу про захист або персональних даних, або небезпеки пограбування, ми завжди будемо йти в цьому тренді обмеження прозорості. Згадайте, з яким завзяттям нам відмовляли давати декларації 3 роки тому. Казали, в деклараціях містяться персональні дані. Це було просто мовою народу відмазка. Тому що зараз в деклараціях так само нікуди персональні дані не зникли, але всі декларації є прозорими, просто прибирається з декларації адреса, наприклад, реєстрації депутата чи міністра. А решта інформації не є персональними даними. Або згадайте, з яким нам завзяттям відмовлялися давати інформацію з державних реєстрів в часи того самого Януковича. Зараз ця інформація є публічною. І я не чув про випадки, наприклад, коли хтось фізично постраждав від того, що та чи інша інформація потрапила в державні реєстри. В реєстр автомобілів, на жаль, у нас немає можливості перевірити за номером автомобіля. Є тільки можливість перевірити за прізвищем. Це певною мірою ця плата за збереження спокою громадян. Тут ми на цей компроміс пішли. Я не думаю, що ми можемо обмежувати, я навпаки підтримую подальше розширення прозорості. Дякую. Чи хоче ще хтось висловитися? Я б хотіла трохи додати. По-перше, про декларування те саме коштовностей. Якщо ти готовий одягати на руку діамантовий годинник, то ти маєш бути і готовий, що десь на темній вулиці його з тебе можуть зняти. Це не питання того, що ти задекларував, люди побачили і знайшли тебе. Це питання, що ти свої коштовності виставляєш на показ. А відкритість декларацій і відкритість будь-яких даних про державних чиновників є дуже важливою в Україні, тому що державні чиновники отримують зарплату з тих грошей, які громадяни платять як податки. Громадяни абсолютно мають право знати, на що витрачаються ці гроші і чи правомірно витрачаються ці гроші. Тому я, власне, з Сергієм повністю погоджуюсь і вважаю, що нам розкриття
публічних даних треба робити ще більшим, поки Україна не досягне певного рівня прозорості, до якого звикнуть всі і зрозуміють, що корупція – це те, що не можна толерувати в жодному разі. Дякую, Анастасія. Якщо хоче хтось ще висловитись, або ми ще запитаємо, чи є в залі якісь коментарі чи запитання до наших виступаючих. Так, будь ласка, тут і потім там. Дозвольте тільки, я попереджу, що мені треба їхати на другу частину ранкового засідання. Якщо є запитання до мене, то прохання просто поставити його мені в першу чергу, щоб мене потім відпустити. Так, будь ласка. Ну, давайте, якщо ви вже отримаєте. Добрий день. Головний консультант управління правової експертизи Конституційний суд України. Ну, в принципі, сам закон про запобігання корупції, да, він є, так як і є декларування, дуже прогресивним. Я погоджуюсь з багатьма репліками, що тут були. Однак виникає питання все-таки приватності життя, так, через той обсяг інформації, яка розкривається. І тут мені здається, що в законі є недоліки, там, де йде мова про немає диференціації осіб, щодо яких обсяг інформації розкривається. Тобто, як звичайний рядовий держслужбовець, так і народний депутат, вони, в принципі, поставлені в однакові умови. І, вибачте, ті ж цінні речі, вони там 113 тисяч гривень, якби це може бути і не діамантовий годинник і так далі. Тобто питання тут, чи можливо в цьому законі було б треба диференціювати ту інформацію, щодо яких осіб вона розкривається. Тому що чим вищий рівень публічності, тим більше інформації має бути розкритий. І отут, мені здається, є цей недолік. Тобто, плюс, от щодо репліки, що треба суспільству? Суспільству треба знати не на що витрачаються гроші, а чи законні чи гроші, чи особа їх скільки заробила, стільки потратила. А те, на що вона потратила, вибачте, це якраз і є приватність. Моя точка зору. Я, напевне, ще раз повторююся, що держслужбовець, як і народний депутат, як і якийсь чиновник низького рівня, він все рівно отримує гроші з державного бюджету. І він по рівні для громадян він стоїть на одному рівні. Просто держслужбовець. Так? Питання, давайте будемо розбирати з зворотнього. Принаймні при нашій роботі ще ж не було жодного випадку, коли зверталися щодо якихось справді збитків чи шкоди, чи приватності тих осіб, які декларують, які держслужбовцями. Чи жоден чиновник чи держслужбовець не звертався з таким. Я думаю, що коли будуть такі прецеденти, якщо вони виникнуть, тоді вже треба говорити про те, що потрібно в декларації ховати чи якусь робити диференціацію. Я тут, мабуть, додам, як на мою думку, то, в принципі, можливості для корупції є як в депутата Верховної Ради, так і в депутата сільради. І тут публічність з приводу майна необхідна. Але от та піраміда, перевернута піраміда більшої публічності для особи і меншої сфери приватного життя в особи для топ-політиків, вона стосується іншого дуже часто. Вона стосується навіть таких чутливих тем, як стан здоров'я чи особисте життя. Тобто там, наприклад, чи вірний президент дружині, чи він має коханку, чи він здоровий, чи він може не дуже добре здоров'я має, і це буде впливати на його виконання функцій президентом. Це питання до моральності президента і до того, як він, в принципі, наскільки він щирий буде зі своїми виборцями, але це речі, які реально обговорюються. Там з приводу Міттерана була історія, з приводу Клінтона і з приводу інших топ-політиків. І, тобто, оця поширена, більш розширена публічність особи і абсолютно вже таке дуже велике звуження сфери особистого життя, воно зачіпає вже, мені здається, не стільки майновий аспект, стільки аспект особистого життя і не стосується декларування і не стосується майна. Я думаю, що тут у нас загалом нормальне регулювання.
Дякую, Романе. У нас ще 2 запитання, і нам вже треба буде перерватися, оскільки ми перейшли за межі, і я модерую, тому я буду визначати. У нас тут було запитання, і потім тут, і ми завершуємо, будь ласка. Добре, тоді з'явилося одне місце. Пане Сергію, до вас запитання. Ви проти нульового декларування. А скажіть, будь ласка, яким чином тоді повернути в Україну от то майно, яке приховано на сліпих офшорах і на інших людей оформлено? Чи є якийсь шанс легалізації, повернення, скажімо, в нормальне русло? Якщо сплошна корупція існувала в Україні весь час, понад 20 років, і всі приховували це все, як зараз вийти на нормальний варіант? Я зрозумів. Я не проти нульового декларування для представників приватного сектору економіки. Якщо мова йде про публічну службу, то, звичайно, нульове декларування є ключовою можливістю уникнути кримінальної відповідальності за порушення під час роботи на державній службі. Тобто, якщо мова йде про бізнесмена вугільної галузі, добре, він виводив гроші на офшори, давайте, наприклад, його приватний бізнес, нульова декларація, це може бути предметом для дискусії. Але якщо мова йде про міністра вугільної промисловості, і в нього є раптом величезні матеріальні ресурси на офшорних рахунках, то це підстава для кримінального переслідування, але ж ніяк не для амністії його корупційних дій. Тому, можливо, в ході дискусії про це нульове декларування, а ця дискусія буде штовхатися адміністрацією президента і далі, ми повинні бути готові до того, щоб ми пішли на, можливо, якийсь компроміс в частині приватного сектору економіки. Але в жодному разі не для державних службовців, представників виборних посад і так далі. Єдиний можливість. Одна репліка і одне запитання. Будь ласка. Так, дозвольте мені піти, чи у вас до мене запитання просто? Ні, до вас в тому числі, я просто вибачаюся. Я пропущу з вами ранкове засідання тоді. Але це дуже важливо. Сьогодні ми говорили про законопроект про викривачів. Кушнір Ірина, представник уповноваженого з прав людини, на інститут якого має бути покладена відповідальність за захист викривачів. Ви назвали 4 критерії, 4, скажімо так, аспекти, без яких неможливий запуск і ефективне виконання цього закону. Я з вами категорично не погоджуюсь. Єдиний необхідний критерій і аспект, який має запрацювати для того, щоб запрацював весь закон, це належний ресурс захисному органу. Нехай це буде омбудсман, інший будь-хто. Якщо належного захисту не буде, а його не буде за умов відсутності просто фінансування, немає захисту, немає права. І друга репліка з приводу нульових декларацій. Тут, от як на мене, ми маємо чітко усвідомлювати, що така пропозиція – це визнання держави, в принципі, неможливості за об'єктивних або суб'єктивних причин переслідувати тих державних службовців, які мають офшори і так далі. Тому ми або погоджуємось з тим, що добре, ми не можемо це зробити, не хочемо, не можемо і так далі, але ми заводимо на чистий пол, скажімо так, чесний пол, так? Всі декларують своє. Або ми віримо в те, що колись, можливо, це таке станеться. Я вірю в те, що таке станеться, і в нас для цього створено 2 незалежних інституції – Національне антикорупційне бюро і Національне агентство запобігання корупції. Якщо ми не віримо в це, тоді треба просто ці мільярди гривень, які ми витрачаємо на НАБУ і НАЗК, спрямувати на роздачу бідним або на пологові будинки. І визнати, що держава як явище, в принципі, не готова з корупцією боротися і готова амністувати. Якщо ми створимо прецедент амністії зараз, через 5 років або через 10, виникне ще один прецедент. І теж буде бажання, давайте ми ще раз проведемо нульове декларування, тому що ми не змогли повноцінно поборотися з корупцією за ці 10 років, але люди ж справді накопичили ресурси, і треба ж їх теж в економіку України якось влити і легалізувати. І це стане нон-стоп явищем, насправді. Я думаю, що ми не повинні цього джина з пляшки випускати. Дякую. Останнє запитання було там, в тому боці. Чи репліка? Дякую. Тільки дуже стисло, будь ласка. По-перше, я проти того, щоб брати нульові декларації для бізнесу. Наталія Голованова, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. В Україні всі пов'язані особи. Якщо людина з великими грошима, і вона, а вже ж якась своя персона для якогось потенційного олігарха у владі. Тому нульові декларації – це нонсенс для, вибірковий для бізнесменів. Ваше запитання. І друге.
Ну, це чи погоджується пан Сергій з цим? Що нульові декларації навіть для бізнесменів це питання буде дискутуватися, я думаю, ще в тривалий час у нас в суспільстві. На сьогоднішній день я категорично проти того, аби декларування нульове поширювалося на державних службовців і на представників виборних посад. Що стосується бізнесу, я думаю, що ми будемо далі дискутувати. Я думаю, це може бути якоюсь межею компромісу, але я не готовий за це ще голосувати. Ще така маленька репліка і кілька слів пану Сергію, думаю, півхвилини. Ну, по-перше, знаєте, я б хотіла сказати, що наша Україна – це кілька Україн. Коли ми говоримо про державних службовців, знаєте, людина, котра вищого щабля, вона і дом, свій будинок укріплює дуже добре. А у нас на Хрещатику держслужбовці працюють за 3 тисячі гривень, за 4 тисячі гривень. В неї дом, будинок не укріплений. Тому коли вона декларує навіть 5 тисяч подарунку, до неї залізуть, на що б їх взяти, перевірити, чи вона там не тримає гроші. Тобто небезпека є навіть не тому, що заберуть оці коштовності. Про це треба думати і укріпити, ну, прайвесі, ось цю безпеку людини. Ну, я б хотіла Сергію Лещенку сказати кілька таких приємних слів, що він співпрацював з нашими гостями Аннева, ну я маю просто творчі стосунки з людьми, котрі були в АТО, ну, наприклад, з Франції Аннева. Дякую. А як це стосується нашої теми? Просто час, якщо можна завершувати, будь ласка. Хочу сказати просто особисто, що дякую за підтримку наших, ну, дослідників і таких, що бажають Україні добробуту, з Аннева і у наших передачах з Віктором Топалером на Нью-Йоркському радіо. Це Дякую вам за славу. Дякуємо Сергію, дякуємо всім виступаючим. Думаю, була дуже цікава дискусія. Дякую. Тепер обідня перерва.
Oh, she won't. And she won't come. Okay. So she will not come. Okay. Okay. Then. Good afternoon, everyone. The next session will be about national security information or protection of classified information. When you look at any freedom of information law, be it national level or international level, you will find an exception about public order, public security, and national security. These exceptions are the hardest exceptions to the right to access to information. Even though there is an exception, it doesn't mean that you cannot get to know anything. So in this session, we will discuss what can one know in this field. What can an ordinary citizen find out about the activities of intelligence agencies or prosecutorial or investigative authorities? What can the ombudsperson find out, and what can even the judge in a court procedure find out? I asked each participant to raise the main points, main issues in Ukraine in this field, and to give a 5 minutes short presentation, and then we will have discussion and involve everybody from the audience who is interested in this topic. And I would like to ask Igor to start his presentation. Yep. Thank you, Adam. Sound? Oh, окей, є. Дякую, Адам. Мене звуть Ігор Складай, я юрист Інституту медіаправу і займаюся темою доступу, власне, ще до 2011 року, тому що ми робили свої перші спроби якось активізувати цю сферу ще з законом 92-го року, який існував в Україні. І досить активно працюємо, власне, над імплементацією закону як достатньо важливу річ у впровадженні будь-якої реформи в Україні. Закон про доступ до публічної інформації містить достатньо просту формулу. Відкрито все, крім того, що прямо передбачено законом як обмеження. І, власне, ці обмеження передбачені в статті 6, в частині 2, яка передбачає трискладовий тест. Хоча в Україні є достатньо специфічно, відрізняється від решти країн, тому що в Україні, знову ж таки, базуючись на принципі відкритості, ми визначаємо те, що чи можемо ми обмежити доступ, а не розкрити доступ. І це достатньо важлива річ, і вона з'явилася достатньо не на порожньому місці. Насправді про проблему секретності, про проблему закритості говорили не лише в Україні. Про це свого часу зазначали ще в спільному звіті медіапредставника ОБСЄ і Організації Об'єднаних Націй і інших представників. Ще в 2004 році говорилось про те, що держави мають боротися з традицією секретності, тому що, звісно, будь-які служби, які пов'язані з обмеженням, працюють з секретною інформацією, з інформацією з обмеженим доступом, вони будуть намагатися її обмежувати якомога довше. І це їхня природа. Тобто тут не можна сказати, що це погано, не добре, але це є природа таких служб, вони створені, власне, для того, щоб захищати певні таємниці. Але, з іншого боку, слід сказати, що неможливість контролювати або наявність достатньо широкої дискреції для обмеження доступу – це завжди ризик.
Ризик того, що під словами національної безпеки насправді будуть приховуватися зловживання. І це є зараз дуже серйозним викликом для України, коли ми маємо фактичну війну з Росією через певні угрупування на сході України. І ми знаємо, що дуже багато зловживань є, ну, те, що права людини не дотримуються на території окуповані, це навіть не є предметом розмови, але навіть з українського боку, на жаль, є маса зловживань, і ці зловживання намагаються приховувати під інформацію з обмеженим доступом, інформацію, зокрема, що становить, що є в сфері оборони і нацбезпеки. Частина 2 статті 6, власне, передбачає цей трискладовий тест, і це поки що залишається достатньо сірою сферою для нашого законодавства, тому що жоден чиновник не готовий брати, ну, точніше, такі чиновники, на щастя, вже є, але їх дуже-дуже мало, і вони не готові на себе брати відповідальність за проходження трискладового тесту. Що таке трискладовий тест? Це, по суті, 3 частини, 3 питання, на які має відповісти чиновник, коли він хоче обмежити доступ до інформації. Це, власне, мета, тобто з якою метою ми хочемо обмежити цю інформацію, і ця мета має бути передбачена законом. Потім ми маємо визначити, що обмеження несе шкоду для такої людини, і далі ми маємо довести, що шкода переважає суспільний інтерес. Цей тест критикується, зокрема, наші партнери з Болгарії достатньо були гарячі суперечки щодо цього тесту, але для України це дійсно є дуже важливим, тому що, на жаль, в багатьох речах традиція секретності дісталася нам як наслідок радянського минулого. Зокрема, тут буду трохи критикувати колегу, який, власне, не особисто колеги, а відомство колеги, яке сидить ліворуч. Зокрема, це дуже хорошо видно по грифам, обмежуючим грифам. Як відомо, за українським законом про державну таємницю передбачені грифи таємно, цілком таємно. Але, на жаль, по факту неодноразово, особливо історики, якщо це стосується сфери, наприклад, тих же архівів СБУ, стикалися з тим, що архіви нанесені ще в радянський час, якимось чином презюмувалося, що вони діючі. При тому, що ми завжди, певною мірою, тролили спецслужби тим, що окей, у вас є архіви, створені нацистською окупаційною владою, вони теж мають аналогічні грифи, чому ви їх тоді не використовуєте. Тобто ті документи відкриті, а ті чомусь закриті. І ця проблема існувала так само і на локальному рівні, коли деякі документи умудрялися наносити навіть грифи і ДСК, тобто для службового користування, і секретно одночасно. Тобто такі парадокси зустрічалися. А чому це зустрічалося? Очевидно, тут є 2 відповіді. Перше, ніхто просто про це не задумувався. А друге – це корупція, тому що найбільша сфера, де були грифи, це сфера пов'язана з публічними фінансами і сфера, звісно, з землею. Земля, надра, корисні копалення – це ті сфери, які дуже довгий час намагалися приховати, тому що це абсолютно була корупційна складова, власне, і жодного інтересу розкрити цю інформацію не було. Можна сказати, що наші партнери, які займалися доступом до генеральних планів, воювали з 2 міністерствами більше 2 років для того, щоб зняти обмежуючі грифи з тих карт, які насправді вже давно доступні у вигляді Google Earth. Я закінчу. Тому проблема секретності існує досі, і, власне, можу сказати, що навіть якщо ми говоримо про дотичну сферу доступу до архівів, до сих пір йде достатньо серйозна дискусія про розкриття деяких архівів, при тому, що немає ні права наступництва, ні жодних інших елементів, але тим не менше все одно ця дискусія триває, все одно небажання відкривати деякі речі як під аргументом нацбезпеки, так і під аргументом того, що певні люди продовжують бути агентами спецслужб, це існує. І останнє, що я хотів би сказати, це ще одна річ, яка достатньо сильно спричинила охолоджуючий ефект в Україні, це переліки службової інформації. В законі є єдина фраза, що якщо існує такий перелік, він має бути відкритим. Але з легкою в лапках подачі президента в 2011 році всі органи створили ці переліки як обов'язковий документ. І при будь-якій спробі отримати певну інформацію, вони завжди посилалися, що вона є в нашому переліку, а тому вона не може бути надана. Будь-яка аргументація, що є трискладовий тест, вона не працювала. І, власне, це до сих пір залишається головним болем. І
тої законодавчої зміни, яку ми дуже хочемо провадити, щоб все ж таки ці переліки залишалися виключно в сфері нацоборони і безпеки, де реально можна більш чітко визначити ті категорії інформації, які можуть підлягати обмеженню, тому що це дійсно наш. Я на цьому зупиняюся. Да, я на цьому зупинюся. Я думаю, що наші колеги ще додадуть по цій темі, і потім подискутуємо. Дякую. And I'd like to ask Irina to, I don't know which would be right order if your presentation reflects to this one. Okay, then I would like to ask Mr. Horbati to come. Доброго дня, шановні учасники. Дякую, пане Ігорю, що ви так вже половину мого виступу фактично озвучили. Я ще коротко хочу розпочати з того, що державна таємниця в Україні функціонує Інститут державних експертів з питань таємниць. Перелік таких посад, на які покладають за виконання функцій державних експертів з питань таємниць, визначений указом Президента України. І ці експерти, вони фактично визначають, яка інформація є таємною інформацією, секретною інформацією, а яка інформація не є секретною інформацією. І тільки вони вправі визначати наявність такої інформації і необхідність її засекречування. Служба безпеки в даному випадку здійснює тільки формування так званого зводу відомостей, що встановлює державну таємницю на підставі поданих державними експертами з питань таємниць пропозицій. Єдине, що Служба безпеки України при надходженні таких документів визначає, чи відповідають вони, як пан Ігор сказав, в статті 8 Закону України про державну таємницю. Чи можна її засекречувати? Така інформація засекречується чи не засекречується? Наприклад, не засекречується інформація про стан довкілля там, і так далі, і тому подібне. От. І їхні рішення держекспертів є обов'язковими для виконання на території держави. От. Служба безпеки, звичайно, виконуючи свої функції уповноваженого органу у сфері охорони державної таємниці, вивчає питання правильності надання грифів секретності тим чи іншим документам. Тобто, чи відповідає інформація, яка знаходиться в тому чи іншому документі, переліку зводу відомостей, що встановлює державну таємницю. І вказує на те, контролює це питання і вказує на необхідність проведення тих чи інших документів у відповідності до цього зводу відомостей, що встановлює держтаємницю, або до переліку службової інформації, які в кожного державного органу є розроблені свій на підставі Закону України про 2011 року про доступ до публічної інформації. Те, що стосується документів колишнього Радянського Союзу, які зберігаються в архівах. Служба безпеки України прискіпливо відноситься до питання перегляду грифів колишнього Радянського Союзу у відповідності до чинного законодавства України. Це в архівах зберігаються мільйони, десятки мільйонів документів, які були засекречені на час колишнього Радянського Союзу. Це великий обсяг робіт, які здійснюються державними органами, в тому числі в архіві Служби безпеки, по перегляду цих документів. І приводиться у відповідність до закону, до нашого, до українського. Ця робота, вона повинна бути, вона здійснюється виважено, правильно, щоб не здійснити таких передчасних заходів по відкриттю всієї інформації, і щоб вона в майбутньому при її розголошенні або витоку не нанесла шкоди національній безпеці, особам, суспільству. Ця робота продовжується. Вона не завершена, вона розпочала вже давно, і я впевнений, що в найближчому майбутньому всі ці документи будуть переглянуті, і їх гриф буде проведений, гриф секретності колишнього Радянського Союзу. Совершенно секретно до законодавства. Або таємно стане, або цілком таємно, або для особового користування, або взагалі буде ця інформація відкритою для доступу суспільства.
принципі. Так? Все, дякую тоді. Ну, я думаю, що пізніше вже тоді можу відповісти на всі задані питання. Доброго дня. Андрій Пазюк. В минулому році в рамках проєкту Ради Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні» я очолював експертну групу, яка готувала дослідження, яке ми оприлюднили. Називається «Правові засоби захисту та відновлення прав користувачів інтернету в Україні». Це дослідження є онлайн, ви можете ознайомитись. І готуючи одну з частин цього докладу, я знайшов дуже цікаву такий документ, який називається «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України». Про що цей оглядовий лист? Він, зокрема, показує статистику, скільки дозволів суди в Україні давали на збір інформації про громадян, в тому числі шляхом зібрання цієї інформації від провайдерів телекомунікаційних, тобто йдеться про стеження і збір інших даних, метаданих про наші з вами комунікації будь-якого виду. Так от, статистика за 2013 рік показує, що їх було в розгляді в судах понад 150 тисяч. Ви можете уявити в якійсь країні таку кількість запитів на збір інформації таємної. І мені було цікаво, чи змінилася статистика, чи ні. І я зробив, користуючись законом про доступ до інформації, відповідні запити. Користуючись ресурсом Української правди, доступ до правди, я зробив відповідні запити, порівняти, скільки давали суди, приймали рішення, і скільки було клопотань прокуратури. Ну, щоб перевірити, чи завжди отримувались дозволи, чи прокуратура здійснювала нагляд. Цікаві надійшли відповіді. Судова адміністрація дуже красива, філігранна, відповіла, що в звітах судів окремо така інформація не наводиться, а тому для мене вони її збирати не будуть. Ну і відповідна відмова наданні інформації. З прокуратурою вийшло не так цікаво. Ну, цікаво, але не зовсім грамотно. Да? 3 відповіді прийшло з цього питання. В першій відповіді за підпису начальника відділу з питань доступу до публічної інформації Генпрокуратури було зазначено, що такі відомості за відповідним наказом Генерального прокурора віднесені до службової інформації, і тому надати вони її мені не можуть. Тобто навіть статистика по здійсненню нагляду за правоохоронними органами, вона не була надана. Після оскарження до уповноваженого з прав людини і звернення відповідного до Генерального прокурора, заступник Саквірелідзе пише відповідь ще цікавішу. Да, в Генеральній прокуратурі така інформація повинна бути, вони є її розпорядником, але за наказом вона є службовою, розголошенню не підлягає, ну і взагалі вона не становить суспільний інтерес. Тому відповідь, в зв'язку з тим, що це не суспільна важлива інформація, вони надати не можуть. Ну, після цього вже шановна омбудсвумен безпосередньо звертається до Генерального прокурора, роз'яснює на 3 сторінках законодавства про 3-ступенчатий тест, що так не повинно бути. Ну, відповідь знову ж таки, ця інформація, по-перше, в них відсутня, по-друге, вони її вважають службовою, і по-третє, вона не становить суспільний інтерес. Тобто 3 відмови на одне дуже просте питання. Що я роблю далі? Ну, нічого. Да? Я питаю зрозуміти, так, а що ж в прокуратурі є, якщо вони так відповідають? І дуже важко, звісно, на сайті Генпрокуратури знайти будь-які накази, там взагалі така дуже вибіркова інформація. Але я знаходжу статистичні спостереження, і є така форма «Звіт прокурора» називається. Кожний прокурор щодня заповнює журнальчик, в який записують всі ці відомості. І крім того,
виявляється, в прокуратури є єдина база аналітична, в яку ці відомості вносяться для оцінки роботи прокурорів. Ця база, до речі, не має на сьогоднішній день ніяких легітимних підстав для функціонування. Я не знаю, чи є там персональні відомості якісь, чи ні, але дуже цікаво, що сам генеральний прокурор ще тоді Щокін в жовтні 2015 року підписує наказ, в якому чорним по білому пише, що ця база повинна використовуватись для крос-перевірок з іншими базами і виявляти порушення законності і неефективності діяльності правоохоронних органів. Тобто розуміння проблеми в Генеральній прокуратурі існує. В чому ж тоді проблема? Чому ця інформація не може бути доступною для громадськості? Більше того скажу, що ці заходи, негласне стеження, зняття інформації з каналів зв'язку, перехоплення – це все те, що безпосередньо стосується нас з вами і, звісно, що становить суспільний інтерес. І навіть в рекомендаціях Ради Європи, остання 13 квітня цього року про свободу інтернету зазначається, що ці відомості повинні оприлюднюватись. Ефективність застосування таких негласних заходів повинна бути предметом розгляду. В демократичних країнах це робиться в парламенті. На жаль, наш уповноважений в жодній своїй доповіді щорічній питання негласних заходів не розглядав і не перевіряв прокуратуру з цього питання. Тому в мене така пропозиція, щоб нам пояснили. Дякую. Thank you for this very interesting case. One of the cases, of the few freedom of information cases in Strasbourg, the Serbia Youth Association for Human Rights versus Serbia, that exactly the same question. How many surveillance were conducted in a particular calendar year by the Serbian intelligence authorities? And according to the judgment of the Strasbourg court, Serbia had to disclose it. It was not only that the judgment said it was a violation of right to information that the association could not get such information, but in the judgment it's clear. The Serbian authority has to disclose it. I would like to ask Irina to... I haven't seen. I think they did, because the judgment referred to if it's not executed, it will go to the Committee of Ministers, and I guess Serbia wanted to avoid that, but I have to double check it. Перше, що хочу зазначити, що є певна різниця між тим, що розповідав пан Андрій, і Страсбурзькою справою, тому що там було визнано порушення статті 10 в зв'язку з тим, що органи влади не підкорились обов'язковому рішенню комісара. Відповідно, принцип законності. Ніхто не розглядав питання, чи суспільно необхідна інформація, чи має бути вона видана і так далі і тому подібне. У нас, ми говорили про те, що у нас є проблеми з обов'язковістю судових рішень. Репліка на вашу пропозицію з приводу включення цього питання до щорічної доповіді, до щорічного звіту Уповноваженого з прав людини. Я думаю, що, по-перше, я погоджуюсь абсолютно 100%, що ці дані взагалі мають бути на сайті. Без нагадувань, без нічого. А це забезпечить, наприклад, внесення цих даних статистичних до реєстру відомостей, які мають бути оприлюднені в процесі Open Data або на сайті, включено в статтю 15 Закону про доступ і так далі. Якщо це буде, ми будемо вже говорити, ви маєте її створити і ви маєте її оприлюднити для всіх. Тому що тут питання дійсно, а чи аналітична робота по збору цієї інформації, узагальненню, це публічна інформація і так далі. Це там, де є така, знаєте, дискреція, там, де є нечіткість в доступі. На превеликий жаль, практично завжди грає на бік органу. Щодо ДСК і таємної інформації. Я вам можу сказати, що з 2014 року, з кінця 2014 року в Офіс Уповноваженого з прав людини жодного разу не надходила скарга на нелегітимне
на нелегітимну відмову чи порушення строків в доступі до інформації, яку було названо з боку відповідних служб таємною. От чомусь українське суспільство не питає таємної інформації, та, яка дійсно загрифована під знаком таємна. Для наших міжнародних експертів, для іноземних гостей я поясню в двох словах. У нас є рівень таємно з обмеженим доступом і ДСК для службового користування. Це також може бути інформація з обмеженим доступом. Відповідно, абсолютний стандарт доступу до публічної інформації – це те, що неможливо закрити в абсолюті на якийсь період, чи то короткий, чи то довгий, під будь-яким грифом інформацію. І цей стандарт імплементований в нашому законодавстві. Кожного разу при надходженні запиту має бути проведений відповідним співробітником 3 складові тести. Інформація, вона вписана в сьогодення, в сучасне життя. Завтра може щось статися таке, що буде потребувати відкриття навіть загрифованої інформації. Тому тут абсолютно бути не може. Неможливо відомству ввести в якийсь перелік даних і сказати, потім посилаючись на нього, говорити, це таємниця, це таємниця, це таємниця. А коли ми переглянемо, чи змінились обставини, чи відпала необхідність, коли нам регламентовано, або коли буде нагода, або коли буде кворум комісії і так далі. Кожного разу, і за законодавством України 100% це передбачено, відповідно проходиться 3 складові тести. Далі. Мотивація. Один з скрижалів взагалі в обмеженні доступу до інформації. В листі має бути наведено, в чому інтерес і так далі і тому подібне. Це національна безпека в тій-то сфері. Звичайно, на родовому рівні, не викриваючи сам контент. Звичайно, ні. Тому що тільки з мотивації можуть всі побачити, та взагалі-то вона стосується тих відомостей, які гіпотетично можуть потрапити під таємницю чи ні. На що хибує українська практика? Ця інформація з грифом ДСК, ця інформація з грифом таємно. Або віднесено до відповідного акту, зводу відомостей, які належать до таємниці. Крапка. Чому, як? Аргументація не відбувається, якщо вона взагалі є, не відбувається журналістів, які можуть питати, аргументувати перевіщення суспільної необхідності. Далі є момент. Це інформація, яка вже легітимно була розголошена. В державній таємниці це, як правило, може бути високопосадовці, які пишаються своїми досягненнями і всім на загал кажуть, скільки коштів потрачено на оборону країни. На закупку танків, на ще. А потім виявляється, що кількість закуплених танків – це державна таємниця. Вчора державний канал всім розповів. І, відповідно, є повне нерозуміння, де і як працює доступ. Ще один момент, який має бути впроваджений і який має враховувати доступ до публічної інформації в аспекті таємниці, це контролюючий орган має обов'язково мати доступ до таємниці. Інакше неможливо перевірити взагалі, про що йде мова. І має бути дійсно належний захист викривачів, які все ж таки викрили інформацію, навіть у разі, коли буде визнано, що ця інформація не становить найбільший ступінь, і не буде притягнути до відповідальності посадова особа, яка, в принципі, порушила процес засекречування цієї інформації. В Україні у нас хибує дійсно практика на те, що у нас є переліки, славнозвісні переліки ДСК. Ще раз, вкотре, повторюючи наш сайт, роз'яснення, я вказую на те, що жодних переліків ДСК не може бути вказано як підставу для відмови. Тільки 3 складові тести, тільки інтереси і, відповідно, балансування. В Україні, на жаль, 5-й рік, але про це ще не знають в тій достатній мірі, в якій ми б хотіли це бачити. Дякую. Thank you. I already have 2 questions, but I'm sure you will have more. And I would like to ask from Mr. Akor about you mentioned you are declassifying the old Soviet secrets, but it takes time, and you would like to avoid pre-timely disclosure.
Should I repeat the? Yeah, so you mentioned that you are in the process of declassifying old Soviet classified documents, and you would like to avoid pre-timely disclosure. The Soviet Union ceased to exist 25 years ago, and I think it's a pretty long time if you look at technology or if you look at people who work in intelligence services. What categories of information should be still withheld after 25 years? Where do you think it's pre-timely? The other question, it may be to more participants, that you mentioned the list, but there is a 3-part test. So if something is on the list, is automatically classified or not according to the law in the practice, or it's not necessarily the case? Я хочу, те, що от останнє, автоматично жоден із документів не переводиться з грифів Радянського Союзу до грифів України. Кожний документ, кожний матеріальний носій інформації переглядається фахівцями, експертами на відповідність відомостям, що становлять державну таємницю. Ця робота по перегляду документів, архівних документів колишнього Радянського Союзу, вона здійснюється, як повторюсь, експертами, фахівцями в тій чи іншій сфері. В сфері оборони, в сфері економіки. І тільки вони вирішують фактично, комісійно, інформація в тому документі становить держтаємницю чи не становить. Тобто ви, в принципі, не можете окреслити категорії інформації, які гіпотетично з тих часів ще можуть бути засекречені. Щодо народовому, звичайно, народовому рівні. Я навіть не знаю, щодо чого, як приклад навести. Я можу сказати... Тільки в мікрофон. Да. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день використовуються в країнах колишнього Радянського Союзу міжнародні стандарти, як так звані стандарти, по яких розроблялись озброєння, військова техніка, які використовувались під час в Радянському Союзі на оборону. І ці документи є спільно з країнами колишнього Радянського Союзу домовленості по збереженню цих стандартів. Це я кажу як приклад про ті документи, які можуть. І в односторонньому порядку
розсекретити ці документи ми на даний момент просто не в змозі. Намагання були, проводились не одні семінари, конференції з цього приводу, але рішення на сьогоднішній день так і не прийнято. Це я навів приклад одного із виду документів, да, які на сьогоднішній день з Радянського Союзу до цього часу ще, можливо, будуть становити державну таємницю України. Я трошки додам по цьому. Дійсно, сфера оборони залишається, напевно, однією з такою найбільш болючою точкою, тому що це питання розміщення частин і технологій і так далі. Хоча, знову ж таки, в мене до сих пір є питання, чому ми використовуємо радянські грифи, хоча б навіть неформально. Тобто, якщо радянський гриф не існує в законі, він не може бути грифом, відповідно, цей документ не може бути секретним. Тобто це логіка закону. Друге питання, що є ще сфера власне діяльності самих спецслужб, це як стосується безпосередньо СБУ, так і служби зовнішньої розвідки. З СБУ вийшла ситуація, як часто в Україні це ставалося, враховуючи, що українська незалежність відбулася в такий специфічний спосіб, назвемо це так. Да? Тобто, коли була прийнята Конституція, як переходили органи, де юре СБУ не є правонаступником радянського КГБ. Тому що між ними, як мінімум, ще був спеціальний короткостроковий був орган, який називався СНБ, Служба національної безпеки. Після цього було створено окремим законом, начебто з нуля СБУ. По факту вийшло, що в СБУ існують справи, які стосуються в тому числі співробітників, які можуть бути початі в 70-х роках і закриті, наприклад, у 2005 році. Так само це стосується агентів, тобто в них власних інформаторів і так далі, і так далі. Тому ми, в принципі, маємо достатньо таку складну ситуацію, бо навіть якщо взяти той же закон про доступ до архівів з тоталітарних спецслужб тоталітарних режимів, тобто це стосується, власне, всіх видів тоталітарних режимів, які існували за часи СРСР, то формально з 17 по 91 рік всі документи мають бути розкриті без жодних винятків. Єдиний виняток стосувався жертв, якщо вони заявлять свою волю про те, що вони хочуть обмежити доступ про себе. Причому ця жертва не може бути працівником спецслужб. Тобто був єдиний виняток, і це, що називається respect, да? Тобто розуміючи травматичність того, що вони пережили, було запроваджений такий виняток. Все решта має бути відкритим. І можу сказати, що з останніх відкриттів це, наприклад, відкриття архіву по Чорнобилю, тобто те, що стосується Чорнобильської аварії, про те, що радянська влада знала про те, що це аварійний взагалі об'єкт в принципі, і, власне, завдяки цьому закону це було відкрито. Але сфера власне, оборони і сфера, та, що стосується безпосередньо самих органів, вона до сих пір залишається предметом, я б сказав, міжвідомчої дискусії, назвемо це так делікатно, і відповіді чіткої немає на це, як цим буде, тобто всі так звані перехідні справи і так далі, це все ще залишається предметом розгляду. Але найбільше питання, на які я особисто так само не маю відповідь, чому все ж таки грифи окупаційної німецької влади, які так само мали аналог секретно, вони відкриті, а радянські закриті. От для мене це парадокс незрозумілий. Да, я б хотіла ще прокоментувати дві такі маленькі тези перед тим, як ми перейдемо до питань. Я ще раз повторюю, за 2 роки жодної скарги щодо державної таємниці, грифованої за всіма правилами, не було взагалі. Але була купа скарг, коли не відкривалася інформація під, скажімо так, під прикриттям, що це національна безпека неможливо відкрити. Відносили хто куди, хто в конфіденційну, хто в ДСК для службового користування, тут таке все. Питання в національній безпеці, наприклад, коли ми говоримо про, була унікальна справа, людина просила інформацію про години прийому військкомата і про графік роботи військової комісії, яка здійснює мобілізаційний прийом, огляд, ви розумієте про що, національної безпеки, тому що є певна категорія інформації, є певний перелік,
в Міноборони, наскільки я пам'ятаю, ну, Міноборони, звичайно, це військкомат. І Міноборони сказала, що всі питання, пов'язані з військкоматом, це для службового користування. В зв'язку з тим, що це витік такої інформації є загрозою для національної безпеки. Графік роботи військкомата. Це яскравий приклад, коли бездумно просто користуються заздалегідь завіреним, затвердженим переліком, який надає індульгенцію тим, хто вирішує на місцях. Ну, Міноборони сказала, міністр оборони затвердив. Тому всі питання. Питання військкомата, все є, да, співпало. Ніхто не думає про те, що кожного разу необхідно взагалі тут розуміти, про що йде мова. Тому з приводу переліків ДСК це взагалі така ганьба для України, я вам чесно скажу. Причому ще й санкціонована, як кажуть судді, засилена судовою гілкою влади. І у нас інколи тренінги для суддів присвячені 15 хвилин. Знайдіть, будь ласка, положення в законі на 5 сторінок, де вказано, що це підстава для того, щоб обмежувати в доступі. От просто таке заняття, тому що, виявляється, ніхто не читає. І це правда. Дякую. I would ask the audience if you have questions. 1, 2, 3 hands already. I'm happy to wait. In the back, I saw some more hands. Oh yeah, there, gentleman. Yeah. Ще раз доброго дня. Моє прізвище Папорига Джордж, секретаріату повноваженого. У мене питання до пана Романа. В своїй діяльності ми стикаємося з відмовами органів на доступ до публічної інформації. І одна з відмов була, щоб ви зрозуміли, це Ірпінська міська рада відмовляє в наданні генерального плану, при цьому підсилюючи свою позицію відповіддю нещодавно. Це доволі свіжа відповідь одного з управлінь Служби безпеки України, що генеральний план є закритою інформацією. У мене питання до вас, чи може ґрунтуватись позиція СБУ, бути необґрунтована законодавством і фактично суперечити їй? Оскільки відповідно до закону, наприклад, по регулюванню містобудівної діяльності, генеральні плани відкриті. Знаєте, що я не можу відповідати за тих посадових осіб, які прийняли таке рішення стосовно закриття, не стосовно закриття, а стосовно визначення, що той чи інший генеральний план є інформацією з обмеженим доступом. Ну, теж інформація з обмеженим доступом, зрозумійте, є для службового користування і є таємна. Тому тут, якщо питання таємниці, то напевно, що я вам скажу, що є в зв'язку відомостей, що становлять державну таємницю, інформація, яка можливо міститися не в всьому генеральному плані, а можливо і з додатками до цього генерального плану, можливо, стосовно водопостачання, стосовно резервного водопостачання і так далі, населених пунктів України. Це що стосується держтаємниці. Що стосується для службового користування, як ми тут вже говоримо, що перелік службової інформації кожного відомства розробляється самостійно і приймається рішення стосовно... І погоджується СБУ. Це ми знаємо, ми трохи працюємо з цим. Служба безпеки, переліки службової інформації з Служби безпеки не погоджуються. Не погоджується. Це надається право виключно кожному керівнику державного органу приймати то чи інше рішення стосовно надання грифу для службового користування, тобто віднесення до службової інформації. Служба безпеки єдине, що здійснює контроль за обігом документів для службового користування у сфері оборони, що стосується оборони, що стосується оперативної, розшукової і контррозвідувальної діяльності. Маленьке питання. Маленьке питання. Quick question related. Чи немає у вас хоча б орієнтовної статистики, в принципі, інформація про те, що таке було вже буде відповіддю на моє питання? Чи з моменту прийняття доступу до публічної інформації 11-й рік були випадки притягнення до відповідальності, це компетенція СБУ,
до державного службовця, який надав, поширив інформацію, всупереч тому, що ця інформація була чітко вказана в переліку інформації ДСК. Просто за цією підставою. Служба безпеки єдине притягувала винних, не притягувала, вибачайте, складали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 212.5 Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно порушення порядку обігу службової інформації тими чи іншими особами. Тобто, якщо вони єдине, Служба безпеки це складала такі протоколи і направляла в суд для прийняття судом відповідного рішення. Винна особа чи не винна. Таку статистику я не готов зараз озвучити, скільки було складено таких протоколів, скільки було притягнуто. Я це до того, що... wanted to ask a question before you... Звичайно. As I understand, there are lists that are designated by lower level authorities. Who has any oversight over these lists? What can get onto the list? These lists are practically bylaws. So it's part of the legal system. So is there any procedure where, let's say, the ombudsman could tell or a court could tell, sorry, this category of information is totally unrelated to national security or public order or anything like that and should not be on the list. Does anybody in Ukraine have such power? And any of you can answer that question. Мабуть, відповім я. Закон містить 4 підстави для відмови в доступі до публічної інформації. Дуже легких 4. Одна з яких звучить обмежено в доступі до інформації відповідно до частини 2 статті 6, а це 3-складовий тест. Відповідно за законом, якщо з обмеженим доступом, то за 3-складовим тестом. Це презюмує те, що особа, яка обмежила в доступі інформації, провела цей тест, виклала мотивацію за ним, крапка. В законі є одне речення, не в переліку підстав, просто речення, про те, що державні органи можуть складати переліки інформації ДСК. Крапка. Але це не підстава. Коли ми почали працювати в якості контрольного механізму, були такі у нас поривання, скажімо так, переглядати всі переліки ДСК розпорядників інформації. Чесно кажучи, я навіть не уявляю, скільки їх може бути. Ігор, ти знаєш, скільки у нас розпорядників інформації? Ну там сотні, а може, сотні, не сотні, тисячі. І оскільки це не є підставою для обмеження в доступі, було прийнято рішення не витрачати час на перегляд тих переліків. І ми складаємо адмінпротоколи за необґрунтоване обмеження в доступі до публічної інформації, у разі якщо в листі відмови, при відмові, є посилання виключно на перелік. Це не підстава, це не нормативний акт, який має безпосередньо регуляторну силу. І суди з нами погоджуються. Thank you. I would take more questions. A lady in the back in green. Наталя Заболотна, Запоріжжя. Я погоджуюсь з тим, що вся інформація, що в нас зараз є, і дотична до Ради оборони чи ще до чогось, і СБУ, вона вся закрита, бо у нас прифронтова область, і все, що ми запитували, у нас всім розпоряджається Рада оборони. Тобто це консультативно-дорадчий орган при облдержадміністрації. Але він вказує, кому, куди, які гроші переказувати з бюджету міста і все інше. І коли ми деякі двері зачиняти, де кого громадськість не допускати на сесії, все інше, іде за рішенням цієї Ради оборони. Коли ми поцікавилися положенням про цю Раду оборони, це консультативно-дорадчий орган. Дайте нам положення. Нам сказали, що це закрита інформація, що це секретна, ніхто її не дасть. Ми не знаємо, чи повноважений цей орган таке робити, чи ні.
По-друге, наше СБУ виносить на сесію обласної ради питання про фінансування з обласного бюджету прицілів для стрілецької зброї. Ми цікавимось, яке підпорядкування, тобто якими нормативно-правовими актами це керується, бо це фінансується з держбюджету. Нам надали перелік цих актів, але передзвонили і запиталися, а навіщо вам така інформація, ви що, вражеський агент в прифронтовій області? Тобто, ми не хочемо вислуховувати таке, це по-перше. По-друге, ми запиталися перелік автомобілів, які закуплені за програмою обласної ради. Нам відмовили, сказали, що це державна таємниця. То чи взагалі навчаються в системі СБУ закону доступу до публічної інформації, і як виходити з цього становища, коли в нас все є військова таємниця? Тобто це шаг до тоталітарної держави, це ніякої демократії, обмежується все цим під цією маркою, що в нас погроза національної безпеки. А всі, хто цікавляться цим, це вже може бути якісь агенти. Дякую. Я відповім на ваше запитання максимально, як зможу. Почну з того, що працювати, верніше ознайомлюватись з, я хочу зупинитися на секретній інформації. Так? Секретну інформацію мають право тільки ті особи, які мають відповідний допуск до державної таємниці. Це раз. І по-друге, що ці документи можуть надсилатися, відправлятися в державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, які мають наданий Службою безпеки спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею. Якщо у вас дорадчий орган, то я сумніваюся, верніше не сумніваюся, я хочу неправильно виразився, у вас є спеціальний дозвіл на провадження діяльності, вам в апріорі не може бути наданий. Може бути, звичайно, спеціальний дозвіл є в обласній державній адміністрації. І ці документи можуть бути Службою безпеки надіслані в обласну державну адміністрацію. І особи з цим документом можуть ознайомлюватись тільки ті, повторюсь, які мають допуск до державної таємниці. Мова йде про положення, яке регламентує, чим займається орган при обласній раді. Чим займається у нас Служба безпеки, ж всі знають. То і цікавиться суспільство, хто ці люди і що вони тут роблять. А якщо можна, більш конкретна інформація, у вас, там, можливо, у вас є цей лист, мені просто більше для того, щоб розуміти, не те, що можливо допомогти вам підсказати, як тут відповісти на запитання. Мені треба більше інформації. Більш конкретно, можливо, було посилання на якісь конкретні нормативні документи, на якийсь закон, на якісь статті, щоб я міг відповісти. Дякую, але нас цікавили лише повноваження консультативно-дорадчого органу. Повноваження. І все. Нас не цікавила там таємниця. І ми не думали, що це таємниця. І по-друге, це фінансування з обласного бюджету. Все, що профінансовано з обласного бюджету, джипи, на яких їздять. Ми не запитувалися про військову техніку, а про ті автомобілі, на якому їздить керівник. І нам сказали, що це все закрито. Цього нам не нададуть. Тому нас це дуже дивує. Дуже. Ми не запитуємо нічого там, де необхідно допуск до таємниці. Це апріорі по закону відкрита інформація, але в умовах АТО чогось у нас йде звуження. Ми вважаємо, що це звуження громадянських прав і доступу до публічної інформації. І хочемо виправлення цього. Розумієте, кожен виконавець документу, він, який має допуск до державної таємниці, наприклад, він при підготовці повинен визначити самостійно, в першу чергу, є в цьому документі державна таємниця на підставі зводу відомостей, що встановлює державна таємниця, або на підставі переліку службової інформації і надати тому чи іншому документу відповідний гриф. Тому що, зрозумійте, він несе також відповідальність. Якщо він не надасть документу гриф таємно, а там буде таємна інформація, яка відповідає, він буде нести, його можна сказати, бездіяльність, не бездіяльність, буде нести наслідки для нього. Тому кожна особа конкретно визначає наявність тої чи іншої інформації з обмеженим доступом в тому документі, який він готує. I would take
one more question from the audience, and then I will have a question to each participant. Or two more questions. I saw a hand there. Yeah. But I take the two questions together and then. Добрий день. Кашинська Наталія, секретаріат Уповноваженого з прав людини. У мене питання до пана Романа. Завдячуючи сьогоднішній зустрічі, хотіла дізнатися позицію Служби безпеки з певного питання. Існує ситуація, коли деякі центральні органи влади відмовляють у наданні заявнику інформації з огляду на його місце проживання на окупованій території. Він звертається в порядку за допомогою електронних засобів спілкування в інтернет-порядку. Власне, уже певний період часу намагається отримати інформацію. На наші звернення до відповідного органу нам повідомили, що, враховуючи його місце проживання, здійснено запити до Служби безпеки України з проханням роз'яснити, чи може бути надана йому інформація. І отримано роз'яснення від Служби безпеки, що в сьогоденному стані нашої країни і з огляду на те, що він живе в окупованій території, така інформація не може бути надана. Яка позиція Служби безпеки? Дійсно, чи це так в даному випадку? Як ви вважаєте, чи може бути обмежено в доступі інформацію з огляду на те, де особа проживає? Дякую. I would take one more question from David, and yeah, then you could answer. Thank you, Adam. David Goldberg. A very quick comment and then one question. The comment is that about 10 or 12 years ago, the Scottish Government issued a certificate under the National Security Provisions of the Freedom of Information Scotland Act to prohibit the disclosure of information concerned with the security and the policing of a hotel called Glen Eagles near Glasgow, where the G8 summit was meeting. We were shocked because we never thought that our little bit of the UK would somehow be under a national security embargo. So it's just a little anecdote. The question I have, Adam, and I think it's really for you probably. Yeah, I know you. I'm always asking you. You're my expert of experts. Is this, would it be helpful at all in the context of this conference and in context of this topic to refer to the Johannesburg Principles, which somehow, you know, may or may be not so well known or maybe are, but do you think even as revised, they would offer any assistance or guidance, particularly to civil society in relation to this topic? Thank you. I will answer your question after. If you can answer the question first. Just take the mic. Знаєте, я от думаю і не можу навіть зараз на цю хвилину відповісти на це питання, тому що ви скажіть, будь ласка, ну уточніть, інформація відмовляють в зв'язку з тим, що інформація відноситься до якої категорії з обмеженим доступом? В інформації відмовляють в зв'язку з тим, що є побоювання, що особа, яка імейлом направляє запит, проживає на території АТО в Донецьку. Відповідно, міністерство не надає інформацію з посиланням на позицію СБУ. А якщо можна, після конференції ми Я вас підтримую по цьому питанню. Добре? Я хотів би вам сказати, насправді в чому проблема. Проблема в тому, що у нас ізначально пішло викривлення. У нас немає ніякого АТО, у нас є війна. А тому то територія не проведення антитерористичне, то окупована територія. А вона окупована іншою державою. Розумієте? Тому з точки зору логіки нормальної Служби безпеки, хоча я правозахисник, да, в них логіка железна тут.
Бо вони не вірять в те, що там АТО. Вони знають, що там йде війна. І що це окупація Російської Федерації. Ну, давайте чесно казати. Да? У нас президент не хоче це визнати. Але ми ж то розуміємо, ми ж не дурні. Тобто, на ваше переконання, громадянин Російської Федерації, який проживає в Російській Федерації, не може зробити запит і поцікавитись нашою публічною інформацією? Російської Федерації. Коли йде мова про доступ, то це або відкрита за принципами інформації, вона відкрита абсолютно для всіх, або закрита, і тоді вона закрита для всіх. Яка різниця, де він проживає? Якщо вона відкрита для мене тут в Києві, я його публікувала на своєму Фейсбуці, на сайті, її бачать і агресори, не агресори, всі решта. Тому тут таке. Ну, тут так само ситуація, що будь-який громадянин тої ж Російської Федерації, як і той, хто проживає на окупованих територіях, може попросити когось тут, якогось умовного прихильника, скажімо, називаємо це так, і вони так само подойдуть тут, і жодного фільтру немає щодо цих осіб. Ну, тобто, тут абсолютно правильно. Тобто, або ми обмежуємо в доступі певну інформацію, маючи певний законний інтерес, або вона доступна навіть в Австралії, там, чи на будь-якій точці землі, незалежно від того, які у нас стосунки з цією країною. Ну, в цьому, власне, і є принципи доступу. Тому мені здається, що власне, Офісом уповноваженого Служби безпеки треба було б це питання вирішити. І якщо це питання, те, що classified information, тоді у мене, да, тут уже, звісно, є серйозні аргументи обмежувати в доступи і взагалі дивитися, а чому ця інформація запитується, тобто чи не є це, власне, елементом певної дії агресора. Ну, це вже зовсім інша парафія. Да, але, власне, це є дискримінація, давайте говорити прямо. Це дискримінація, це порушення прав, тим паче, що ця людина може проживати не тому, що вона хоче там проживати, а тому, що вона не може звідти виїхати. Таких обставин, таких людей достатньо багато. Якщо вам прийде запит з Генерального штабу Російської Федерації, або служби внішньої розвідки Російської Федерації, і вони запитають якусь інформацію в запитають мою декларацію, наприклад, і я дам. А ви ж рахуєте, що в умовах гібридної війни це обґрунтовано? Відповідь такої? Ну, тому що вони її можуть дістати. Я кажу про принцип доступу до всього. I would like to close the session soon. And before that, I would like to ask from each of you one recommendation. If you had the power to improve the law in this field or the practice, so like you just make a click and it would be fixed. What would be that one thing you think the most important to fix, either in the law or in the practice? One thing. So I would like to ask each participant to tell one thing. Окей, я почну. Одна і для практики. Доступ до публічної інформації не проти таємниці. Доступ до публічної інформації і обмеження доступу має бути інтегровано в одну концепцію. Має бути одним цілим, а не конфронтацію, хто на кого. Це одна... Okay, thank you. That's one. Second wish. Інформаційний комісар і право переглядати будь-яку інформацію для того, щоб пересвідчитися, що вона належним чином, правильна інформація належним чином обмежена, або навпаки виявити порушення, що цілком може бути. Thank you. Рекомендації. Що влучшить? Покращити. Одна рекомендація. Я би рекомендація, що з урахуванням того, що в нас змінюється з кожним днем стан в світі і стан держави в нашій, щоб можливо прискорити, можливо більше, глибше вивчати питання по обмеженню доступу інформації з урахуванням сьогодення. Ну, у мене пропозиція покращити фінансування, дійсно, Офісу уповноваженого, розширити якомога більше його штат, приділити окрему увагу питанням моніторингу і стеження, що відбувається в державі, бо 600 запитів
суд розглядає кожного робочого дня в Україні. 600 запитів стеження. Це ненормально, я вважаю. Thank you. Just a closing remark, if I may. If Ukraine happens to amend the legislation, then there are a set of principles, especially for this topic. The earlier version was called Johannesburg Principles. The new version is called Chwana Principles, and several hundreds of experts spent years pulling it together. It's available online. I'm happy to share with everyone. And these are the best practices and endorsed by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and by many other high-level experts. So if you come to that point, then there is good practice available and good standards available. So it's easily doable if there is political will. We'd like to thank you the participation of all of you. I think it was a very exciting panel, and I would like to ask the audience to give a big applause. We are missing Dimitro Gnap. Is he here? Or? Okay, great. To this, okay. Good afternoon. Welcome to this session about access to information and investigative journalism.
My name is Per Hagström. I'm a journalist and lawyer from Sweden and also a access to information facilitator. And with me today I have a panel of experienced investigative journalists and investigative bloggers and freedom of information activists, I would say. And later on they are going to tell you about their best work using freedom of information to do investigative journalism. I'm not going to talk for very long. I just want to say a few short things about the situation in Sweden. And I'm going to cut my presentation a bit short and skip to this slide. In Sweden, we have an award every year for the best investigative reporting. It's called the Golden Shovel. And this year there were, let's see now. There were 27 pieces of investigative reporting nominated for this award. And we made a survey, me and some colleagues, we made a survey to the journalists behind these pieces of investigative reporting. And we asked them 2 questions. And the first one was, did you use the right to obtain public documents as a part of your research? And 26 out of 27 nominees answered yes. So only one said no. And the next question was, how important was the information that you found in the public documents to your news story? And 23 out of these 27 answered very important or crucial to the story. So my conclusion from this very small study is that freedom of information is an important tool to investigative journalists in Sweden. And now I would like to hear from you. How does it work for you? And maybe Dmytro Gnap, if you could start. Так, добрий день, колеги. Дякую за представлення, за вступ. Ну, ніде правди діти після того, як було ще в часи Януковича ухвалено закон про доступ до публічної інформації. Звісно, журналістам-розслідувачам стало жити легше, жити стало веселіше. 5 робочих днів на опрацювання запиту, звісно, скоротило і час підготовки розслідування журналістських матеріалів. В принципі, можу навіть сказати, що в більшості випадків ми отримуємо ту інформацію, яка нам потрібна, яка підпадає під, на яку поширюється закон про доступ до публічної інформації, але є одне але. Останнім часом влада і розпорядники публічної інформації знаходять цікаві способи для того, щоб обходити закон про доступ, не надавати потрібну нам інформацію. Зокрема, хотів би показати зараз приклад. Я працюю на телебаченні, займаюся телевізійними розслідуваннями, а відтак можна показати, як це виглядає на відео, яким чином посадовці, наприклад, в нашому випадку, коли я робив розслідування про закупівлю українською армією тепловізорів для солдат, і спецслужбами, де тут, до речі, представник СБУ, концерн «Укроборонпром», який проводив цю закупівлю тепловізорів, повністю засекретив цю закупівлю. Це, до речі, велика проблема. Зараз дуже багато закупівель виводяться із-під дії тендерного законодавства, запихуються туди в так званий ДОЗ, в державне оборонне замовлення, починаючи від звичайної техніки легковиків і закінчуючи ось цими тепловізорами. Минулого року ми робили це розслідування, називається воно «Made in Odessa», і хоча закупівля була цілком зрозуміла, інформацію нам мали надати, але не надали. Я вам можу показати шматочок, якщо ми можемо запустити це відео, тільки бажано зі звуком. Там вся суть, власне, в цьому, якщо можна його подивитись. Коротеньке відео. Немає звуку.
8 грудня державний концерн «Укроборонпром» урочисто повідомив, що відтепер українські вояки, гвардійці та працівники СБУ матимуть сучасні прилади нічного бачення та тепловізори. Постачальником обладнання було названо американську фірму ATN Corporation. Слідство «Інфо» звернулося до «Укроборонпрому» з проханням прокоментувати, чи було проведено тендер на цю закупівлю і за якими цінами Україна купуватиме вказане обладнання. В державному концерні нам відмовили в інтерв'ю, а в стислій письмовій відповіді зазначили, що обсяги та ціни закупівлі розголошувати не будуть, бо це може завдати шкоди успішному проведенню АТО. Отож, за відповідями слідство «Інфо» звернулося до самого постачальника оптики ATN Corporation. Але, на жаль, надіслані електронною поштою листи залишилися без відповіді. Тож довелося дзвонити в Каліфорнію директору компанії Марку Вейну. Втім, в розпал робочого дня за каліфорнійським часом в офісі ATN Corporation нам відповіли трохи не так, як заведено у великих міжнародних компаніях. Hello? Hello? Excuse me, can I talk to Mr. Wayne? Mr. Wayne. Mr. Wayne? Who is it? Do you speak Russian? Yes, ага. Мы можем поговорить по-русски, да? Да, ага. Меня зовут Дмитрий, я из Киева, хотел ему задать несколько вопросов. Подождите, я тогда переведу, если он сейчас в офисе. Подождите секундочку. Он обязательно перезвонит, я сейчас ему передам. Окей, как вас зовут? Меня зовут Тома. Тома, минув майже тиждень, та містер Вейн так і не вийшов на зв'язок. Ми відшукали його в соціальних мережах. Марк Вейн багато подорожує, дуже любить яхти. Ось на цій грудневій фотографії директор ATN Corporation відпочиває на Віргінських островах. Серед друзів Вейна Костянтин Тимонькін. Це син Бориса Тимонькіна, відомого українського банкіра, який в розпал Майдану терміново виїхав у Францію на лікування. Тимонькін-старший допомагав реалізовувати фінансові проекти кишеньковому олігарху сім'ї Януковича Сергію Курченку. Ну, ось така історія. Там потім виявилося, що цей Марк Вейн, він насправді перший син Бориса Тимонькіна від його найпершого шлюбу, і що спочатку в нього було прізвище Тимонькін, потім Морговський, потім Вейн. Всю інформацію, на жаль, вже довелося різними шляхами нам, розслідувачам, діставати. Але, на жаль, от в чому була проблема, концерн «Укроборонпром», хоча мав повідомити інформацію, тим не менше засекретив, посилаючись і на те, що про закупівлю тепловізорів, що це може про ціну, принаймні. Скільки грошей витрачено? Не повідомляєте нам навіть там технічні характеристики і кому вони будуть передані. Скільки грошей ви витрачаєте на закупівлю тепловізорів? Ми платники податків, ми маємо це знати. Наша аудиторія платників податків має це знати. Не повідомили. Скільки грошей витрачено, не ваша справа, це може зашкодити успішному проведенню АТО. Потім ми з'ясували, 95 мільйонів гривень було витрачено на ці гроші, пішли вони фірмі дітей скандального українського банкіра, насправді. Ну, така от міжнародна корпорація. Ще одним, я швидше буду говорити про проблеми, бо я думаю, про успіхи і колеги можуть сказати. Ще одна проблема, з якою ми стикаємося в плані отримання інформації згідно закону про доступ, це діяльність Генеральної прокуратури. З Генеральної прокуратури доводиться вишкрібати буквально уточнюючу інформацію, зокрема інформацію про статки посадовців, прокурорів, працівників прокуратури, про те, звідки в них беруться джипи, чому вони їх записують на бабусі. Нам, якщо «Укроборонпром» треба віддати йому належне, хоча б надіслав листа і сказав: до побачення, відповідь ви не отримаєте, Генпрокуратура дуже часто просто ігнорує. І нічого не змінилося навіть з приходом нинішнього нового чи вже старого генерального прокурора пана Луценка, тобто відповіді стосовно того, звідки в такого-то прокурора є там походження коштів, там його майна там не задекларовано, просто ігнорується, відповіді ми не отримуємо. І в цьому є проблема. Ну, власне, ось
два відомства таких. Величезний концерн «Укроборонпром», який розбухає зараз, і ви знаєте, що він під неформальним кураторством давнього друга і бізнес-партнера президента пана Гладковського, і от інше відомство Генеральна прокуратура. Це дві дуже важливі структури, які систематично ігнорують дію закону про доступ до публічної інформації. Такі проблеми. Зрештою, в решті випадків, в принципі, все більш-менш нормально. Можна миритися. В порівнянні там з пекельними часами Януковича можна жити і працювати як в нормальній європейській країні, східноєвропейській. Дякую. Thank you, Dmytro. And next is Lesa Gansa. You're a journalist and editor of the Ukrainian Freedom of Information site Access to the Truth. Доброго дня, мене звати Леся Ганжа, я головний редактор сайту «Доступ до правди». Я думаю, принаймні серед наших панелістів я знаю кількох, які користуються нашим сайтом. Це онлайн-платформа для сервіс для подачі інформаційних запитів. Тобто, за законом в Україні ми можемо подавати інформаційні запити не тільки письмово, не тільки усно телефоном, не тільки електронною поштою, а також і через нашу онлайн-платформу, яка робить подачу запитів, то буквально справою буквально кількох хвилин все-таки будемо говорити, тому що ми даємо адресу розпорядника, форму запиту, нашим користувачам залишається туди вписати лише своє запитання і направити цей запит. Але минулого року ми зробили ребрендинг цієї платформи. Ми зрозуміли, що громадянам треба пояснювати, для чого їм потрібно користуватися нашою платформою і показувати приклади того, як їхні запити впливають на, які вони надсилають, а головне відповіді, які вони отримують, впливають на те середовище, в якому вони живуть. І для цього ми, власне, ми почали робити новини з тих вдалих запитів і відповідей, які були надіслані через нашу платформу. Заохочувати тих людей, які надсилають запити, тим, що пропонували писати їм блоги, тим, що робили їхній досвід популярним серед інших користувачів сайту. Ну і, власне, за допомогою силами редакції ми запустили кілька проєктів, які би назвали такими розслідуваннями. Ми подивилися, що ми можемо зробити за допомогою цього інструменту і показали нашим користувачам, власне, що можна робити за допомогою доступу до інформації. Таким чином, наприклад, найвдалішим нашим проєктом було пошук власників історичних київських будівель. Нам було важливим показати, хто руйнує старий Київ. Тому що я не знаю, як в тих містах, з яких приїхали ви до нас, але в Києві дуже популярною є така практика, коли, скажімо так, невідома широкому загалу компанія викуповує стару історичну будівлю, доводить її до руйнації для того, щоб на її місці побудувати якийсь торговельний центр. Для нас це є неприйнятним, тому що Київ, в принципі, він не може, це навіть не Катманду, да? Там, наприклад, де будинки є по 4 тисячі років і де історична ступа є в кожному дворі. Київ – це відносно нове місто. Тут не так багато історичного середовища. І кожен зруйнований в історичному серці Києва будинок – це є великою втратою для нашого міста. Для нас ми показали, як за допомогою запитів, інформаційних запитів знаходити власників цих будівель. А головне, у нас було дуже багато прикладів того, коли ми, наприклад, пишемо в Київську міську державну адміністрацію і запитуємо спочатку в них, хто є власником такої будівлі. І міська державна адміністрація нам відповідає, ми не маємо такої інформації. Тобто нам було важливим показати це не тільки громадянам, хто руйнує наше місто, а також надіслати цю інформацію до влади. Тому що у нас дуже багато прикладів того, коли, і наприклад, таким будинком є дуже цікавий будинок епохи модерну, дуже відомого архітектора Ігнатія Льодоховського. Будинок називається «Будинок зі зміями та каштанами», вулиця Велика Житомирська, номер 32. Власники цього будинку, які були кілька разів оштрафовані за те, що вони неналежним чином утримували пам'ятку, зараз подають заяву в Київраду про відвід землі, тому що їм дуже потрібна ще й земля під пам'яткою, бо інакше вони не можуть довести свою чорну справу до кінця.
Це така моя підозра є. Можливо, в них зовсім інші наміри, але чомусь вони 10 років володіють пам'яткою, яку свідомо доводять до руйнації, і за неналежне утримання якої вже кілька разів є оштрафованими. І якби не широка громадська кампанія, я думаю, що їм вдалося отримати цю землю. Тобто для нашого сайту було важливим показати громадянам, що за допомогою запитів вони можуть рятувати власне місто і його архітектуру. Ми так захопилися цим проєктом, скажу вам відверто, що в якийсь момент нам почали говорити: ну ви ж сайт про архітектуру і містобудування, ви ж сайт про урбаністику. Нам було тоді важливим запустити інші проєкти, тобто розслідування в інших галузях. Вони не є настільки популярними серед наших читачів, одразу скажу, але вони тим не менш є. Зараз, але у нас це про успіхи, да? Дмитро сказав, що про успіх хтось обов'язково розкаже. Але в нас також є і проблеми. Для багатьох дуже багато наших користувачів, наприклад, Дмитро і Слідство.Інфо, вони пишуть запити про панамські офшори, да? Розслідують там справи на мільярди, будемо говорити. Наші читачі, вони розслідують справи про водоканал, про те, хто не перекрив дах. Тобто це маленькі, будемо говорити, справи, але саме ті, які впливають на те середовище, де живуть наші запитувачі. І такою групою, скажімо, великою групою порушників закону про доступ до публічної інформації для наших запитувачів є комунальні підприємства. Які в Україні комунальні підприємства, вони чомусь вирішили всі дружно, що вони не є розпорядниками інформації. Вони вважають, що вони, дуже багато хто з них є, вони називають себе госпрозрахунковими, тими, що ведуть автономну господарчу діяльність, які часто вони не отримують реально гроші з бюджету. Наприклад, нерозпорядником інформації себе вважає Слов'янський міський водоканал, який, власне, провадить свою діяльність на тому, що порядкує комунальним майном. І це була велика така справа. Проти Словміськводоканалу воює наш блогер в Слов'янську. І, наскільки я знаю, зараз уже готується в тій постанові пленуму ВАСУ, яка готується і яку, ми сподіваємося, дуже буде прийнято, окремо записано, що комунальні підприємства є таки розпорядниками інформації і повинні відповідати на інформаційні запити, і головне, повинні надавати фінансову інформацію про свою діяльність. Я думаю, що по часу я маю передати слово іншому. Thank you. Thank you very much. Можна я би хотіла сказати, що от Надія Бабинська-Вірна якраз є блогером нашого сайту. Це не головна її постать, але я їй за це дуже вдячна, що про свої справи по доступу до інформації вона пише для нас. Okay, Nadia, so let's hear from you. Thank you. Дякую, рада вас вітати. Кілька слів про себе. Я працюю журналістом регіональним, тобто я не пишу про мільярди, про мільйони, про великі закупівлі. Я пишу про маленьку дрібну корупцію, яка відбувається на рівні регіону. Але досить часто ці розслідування, які ти починаєш писати на рівні регіону, ти думаєш, що це щось таке маленьке-маленьке, а потім виходить, що воно тягнеться всі ниточки до центральних органів влади, і воно, в принципі, відбувається в всіх регіонах практично так само. І я теж вдячна таким платформам, як «Доступ до правди», і вдячна тим інститутам громадянського суспільства, які допомагають журналістам провадити розслідування. Це і Інститут масової інформації, Інститут розвитку регіональної преси, Інтерньюз Нетворк, які і надають і консультаційну допомогу, і надають допублікаційну експертизу для розслідувань, і представляють нас в суді. Тож, якщо казати про рівень держави, центральний рівень, то там, певно, з доступом до публічної інформації вже трошечки навчилися працювати, то на місцевому рівні, вже Леся говорила про рівень комунальних підприємств, взагалі мало що можна в них витребувати. В мене, зокрема, зараз скарга на недоступ до інформації від найбільшого комунального підприємства мого міста Чернівці, і ми намагаємося витребувати від них інформацію. І якщо говорити
говорити про місцеву владу, рівень обласного центру ще більш-менш працює, тобто вони вже звикли відповідати на запити. А якщо говорити про рівень району, то там вже можна плакати, тому що вони сприймають запити як втручання в їхнє особисте життя. А тих, хто пише запити, це якісь маразматики для них, або люди, які хтось їх купив для чогось, когось замочити і таке інше. Тобто навіть от такі дзвінки телефонні бувають від розпорядників, а що вам хтось мене замовив, там, коли ти запитуєш декларацію когось і таке інше. Але, в принципі, якщо говорити про рівень регіональний, тому що я зараз їжджу і розповідаю журналістам регіональним, своїм колегам про те, як я працюю з запитами і з реєстрами, то, на жаль, цей інструмент дуже рідко використовується на рівні міста, району і таке інше. Я не розумію, чому, тому що це найшвидший і найлегший спосіб отримати інформацію, отримати якийсь інформаційний привід. Ну і, власне, про інформаційні приводи. Я в своїй роботі використовую запити на доступ до публічної інформації як основний інструмент своєї роботи, тому що звідти я отримую інформацію, яку я перевіряю, і в результаті пишу розслідування. Одне з розслідувань стосувалося нашого університету, яке закінчилось судовим позовом проти університету. І завдяки цьому судовому позову тепер є судова практика по тому, що ми можемо отримувати інформацію про зарплати, про статки керівників вузів у відповідь на доступ на запит до публічної інформації. Я дякую юристам Інституту розвитку регіональної преси, які забезпечили цей судовий позов. І це є перше рішення суду, яке визначає університети як розпорядників інформації в розрізі декларацій. І відповідно все почалося з декларацій, так, і коли набуло шуму цей судовий позов і ця вся справа, до мене почала надходити, як до багатьох журналістів, певно, інформація від доброзичливців нинішнього керівництва, і вони почали зливати інформацію про зловживання, про тендери, про закупівлі і таке інше. І в результаті вийшло розслідування про таємні справи мого університету. Звичайно, після того я персона нон-грата в університеті, але все ж таки, наскільки мені відомо, до мене зверталися і журналісти, і активісти з Києва, з Чернігова, які теж хочуть робити подібні розслідування і дізнаватися про статки, зарплати, фінансову інформацію в своїх навчальних закладах. Я ще одну річ хочу сказати. Ми говорили про всі хороші і погані справи, які відбуваються з доступом до публічної інформації, але коли ми пишемо запити, це реакційна позиція влади, коли вона відповідає нам на запити. Я зараз ставлю собі за ціль, тому що я не традиційний журналіст, я намагаюся і впливати на процеси, які відбуваються, зокрема, в моєму регіоні. Я намагаюся лобіювати і адвокувати те, щоб влада була проактивна, щоб вона активно публікувала інформацію, яка в неї є, і щоб мені не треба було писати запити, чекати 5 днів, а щоб я могла зайти на сайт, наприклад, міської ради, чи на сайт водоканалу, чи на сайт, з якогось комунального підприємства, і отримати всю інформацію, яка потрібна мені для дослідження, яка потрібна мені для аналізу, яка потрібна мені як платнику податків чи споживачу послуг на сайті. Тобто, щоб вся інформація була в відкритому доступі і в доступі, який придатний для аналізу, тобто в машиночитному. І, власне, тепер я вважаю, що велике завдання і медіаспільноти, і громадського сектору якраз добиватися цього, в тому числі на регіональному рівні. Це спростить роботу журналістам в отриманні інформації і допоможе дисциплінувати розпорядників до того, щоб і бути відкритішими, і буде зменшувати ті корупційні ризики, які є. Може, нам не буде вже про що писати колись, настане такий день, коли журналістам-розслідувачам вже не буде тем, але то, певно, не за нашого життя, але хотілося б вірити, що ось такі інструменти, як доступ до публічної інформації, проактивна позиція влади, вона сприятиме відкритості і зменшенню корупції. Дякую. Thank you, Nadia. The next panelist is Eka Magaldadze, representative of print outlet Liberali in Georgia.
Okay. I'm Eka Magaldadze. I'm from Georgia, as it was already mentioned, and as my friends Georgi and Levan described the situation and how the system works in Georgia, I will just try to briefly highlight how we use this system in practice in investigative reporting. Just to briefly say where I'm from, it's liberally print and online publication which works on news reporting and in-depth reporting as well, including investigative reports. And a lot of them appears on their cover pages as well. So as it was already mentioned, we have several very good databases which we use, I would say, every day to have an access on the open databases, and they are almost the basement, the only and the most important basement for our investigative reports. I will mention later. So this is the National Agency of Public Registry of Georgia, which is, I would say, the most precious thing we have, and we have a lot of investigative reports which were based only on the information we got from there. The State Procurement Agency, the Civil Service Bureau, which provides the declarations of the ministries, and so on. I want also to mention the web page, which was started by several young journalists. It's KavshiraBG, and these several journalists, including me, we started this page and contributed to this. We wanted to scrap the information which was openly based on these databases, and we started to find these links between state officials, between deputies, between politicians, and so on. What Liberalis does in this case, I would say, I want to mention one investigative report which was completely based on the information which we get from the public agencies and state agencies. So it was the road number X, and we found the links between Prime Minister, between that current Prime Minister for that time, and the private companies which get the exclusive right of public transportation in several cities of Georgia. And it was the story completely based on the on the information got from the state agencies, not some secret sources, no other sources, just public information which was requested and got from the state agencies. Well, the most important thing what I would mention is Ministry of Energy and Ministry of Economy they remain the most closed institutions, and as we mentioned already, it's like when it concerns the private companies and private interests, even public information can become secret and without real basements. And this is one of the cases which our partner Studio Monitoring has conducted. It is film about called Forgiven Millions, and it is the biggest struggle for us when we have when we think that we have access on the information, but it appears that state has still a wide range of opportunity what to make secret or what not. So even the agreements between private companies and the state agencies, where the state money should be spent, become secret. This was also one of the articles when the former Prime Minister of Georgia, Bidzina Ivanishvili's the companies connected directly or not directly connected with them were grabbing public spaces around and in the main botanical garden of the city. This story was also based on the very public sources of the information and the information we got from the state agencies. But even though we have an access on the very important information in most cases, I would say that not in the in-depth reporting or in the investigative reports. Sometimes even in news reporting, it becomes a big struggle. And one of the recent stories was it was just the news. We wanted to know how many high school students could not pass the
the exams. And we were like struggling 2 months to get this requested information from the Ministry of Education. We knew that all the time frames, like it was already preceded data. They knew how many students could not pass the exams, but they were just saying, answering different answers. Like, we don't have databases ready. We don't have like conducted this in our state in official documents and so on. So it was like 2 months of struggle to get just one sentence. How many high school students could not pass the exams? So just to briefly highlight, we still have struggles about these cases: misinterpretation of obligations, problems with state-owned companies and with the agreements between private companies. Also, we have some problems with subordinated institutions of central public institutions, as it also already was mentioned in the central authority, with the central authorities and central state agencies. It's more or less clear, and it's more or less easy to reach them and easy to access this information. But with the very local municipalities, actually, especially local city councils and local city agencies, it's almost impossible to get the information from there. Also, independent bodies like Lepel's regulatory commissions, they remain completely closed, I would say. Commercial secrets and personal information, the state agencies in Georgia still have an opportunity to define what is commercial secret and what is personal secret. So sometimes we have not an access to the information about education of the advisors of ministers, and also they say that it's commercial secret when we ask how much fines were paid by the private companies which did not fulfill their obligations, which were declared in the agreements between state and these private organizations. Partially secret, it's also a problem because when it becomes to these important agreements, state officials mostly are not using this opportunity to make it partially secret. So they say that the agreement between the company which constructs the biggest hydropower plant, for instance, in Georgia, is completely secret. They are not like making it secret, just some parts of this. So it's one more struggle. Immediate responses, as Levan and George mentioned, it's 3 days in Georgia, but I would say that it happens in like less than 10% of cases. Even when we are requesting for the already processed data, it's mostly state agencies use this maximum of 10 days of response. Administrative appeals, as it also was mentioned, are not effective, and sometimes the information also loses its actual value for that, and these time frames are not very effective and flexible for that. Local municipalities, what I also mentioned, and I would say also for this digital era, the form of releasing of public information is also the problem, because we are working on different digital storytelling tools. We are using them, and we sometimes want to make some infographics or so on and so on, but state agencies still provide this hundreds of pages of data which are not very convenient to proceed. So we have a lot of successful stories which were possible to tell. It was possible to tell the stories just using this public information, but still it does not mean that we are not struggling at all. Thank you. Thank you very much, Eka. Our final speaker is Grigori Ivanchenko, blogger investigator for the Ukrainian website No to Corruption. Доброго дня. Хотів би представитись. Григорій Іванченко, громадський активіст, блогер, співпрацюю з сайтом Ні корупції. Мешкаю в невеличкому районі Київської області, це Сквирський район, такий собі сільськогосподарський типовий район України. Відповідно, тут же проводжу свої журналістські і громадські
розслідування, громадські розслідування. Знаєте, з вступом в силу Закону України про доступ до публічної інформації, безумовно, нам на місцевому рівні, зокрема, стало легше проводити наші громадські розслідування, адже раніше як було? Ти приходиш до сільського голови, починаєш розповідати йому, що ти громадський активіст, тут будеш контролювати владу, вона так дивиться на тебе, каже: синку, а не йди там, проконтролюй щось інше. От приблизно така у нас розмова, як правило, була. З вступом в дію закону, от з 2011 року, нам потихеньку вдалося переломити ситуацію, і вдалося переломити, безумовно, відмовляли на наші запити, відмовляли на запити про доступ до публічної інформації, але ми зверталися до суду. Станом на 2012-2013 рік тоді можна було звертатися до прокуратури, яка також вимушена була впливати на ці процеси і складала відповідні приписи. І в нашому районі ми вже навчили наших чиновників надавати відповідь на інформаційний запит, відповідно співпрацювати з громадськістю. Хоча, знаєте, от міняється влада, от нещодавно відбулися вибори, прийшла нова влада, нова районна влада, нова міська влада, і знову ми починаємо працювати по кругу. Тобто голова районної ради 4 місяці тому ми звернулися до нього, це новий голова районної ради, з елементарним запитом: дайте, будь ласка, свою декларацію, ми хочемо вивчити вашу декларацію ваших заступників. На що тричі нам було відмовлено. Ми звернулися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, і дякувати саме цій інстанції ми отримали відповідну інформацію дуже швидко. На цих чиновників складено було протокол, відповідно покарано, слава Богу, тобто механізм працює. Якщо говорити про такий маленький район, як наш, то за 5 років я, зокрема, і спільно з колегами провели понад 20 таких громадських розслідувань, які призвели не тільки до результату стаття, блог на сайті, але й до порушення низки кримінальних проваджень міліцією, прокуратурою. Це, звичайно, коштувало нам дуже великих сил, зусиль. І можу з впевненістю сказати, що наприклад, свого району, що, мабуть, в переважній більшості районів ці зловживання, які ми виявили, їх можна тепер використовувати, оці наші кейси, як матрицю в інших маленьких районах. Тобто, з певністю можу сказати, що основними порушниками і основну корупцію варто і треба шукати саме в таких районах. Це районна лікарня, це відділ освіти і, як правило, міська рада або селищна рада, районний центр. Це 3 основних розпорядника коштів, які і намагалися постійно скрити цю інформацію, і по яким ми виявили найбільше порушення. Щоб безпосередньо перейти до... коротко пройдусь по тим порушенням, зокрема зловживанням, які ми виявили. Якщо говорити про міську раду, місцеву раду, неважливо, це міська рада чи селищна рада, то ті порушення, які ми виявили, в основному пов'язані з закупівлею товарів, робіт і послуг, скоріш так, товарів і послуг за завищеними цінами. Тобто місцеві чиновники, їх ніколи ніхто не чіпав, розумієте, вони звикли, наприклад, закуповуючи продукти харчування для дитячих садочків і шкіл, закуповувати хліб, який коштує 5 гривень за 10, м'ясо, яке коштує 30 за 100 і так далі. От ми перші занурились в цю проблематику саме в нашому районі, перелякали всіх наших чиновників, і вже на сьогодні можемо з певністю сказати, що є результати, відповідно, чиновники вже бояться. Вони знають, що є контроль навіть в такому маленькому районі з боку активістів, вони ж журналісти, вони ж блогери, це про нас. І, відповідно, вже оцих порушень не спостерігається, хоча ще 3-4 роки тому вони були. І що ми говоримо про якісь откати, це такий стандартна причина, чому завищують ціни на різноманітні товари. То у нас був випадок по міській раді, бо ми дуже часто сперечалися, який откат повинен бути демократичним. 10%, 20%, 30%. От при Януковичі ще якісь відсотки називали 40, давайте 50 на 50. То ми у себе в міській раді виявили, вибачте, не те, що откат, просто 100% вкрали гроші. Тобто міська рада виділила гроші на будівництво майданчика, це немалі кошти, до 100 тисяч гривень, це для нас це колосальні, повірте. По документам, по актам виконаних робіт прописала, що майданчик стоїть,
Тишком-нишком 2 роки, така ситуація, ну, ніхто нічого не питає, все пройшло, все затихло, сподівалися, що пройде. Ну тут з'являються такі блогери, громадські активісти, які починають копати, і з'ясовується, що наша влада не тільки на откатах живе, а живе ще й повністю на банальному розкраданні на 100% місцевого бюджету. Я вже казав, що районна лікарня, відділ освіти, міська рада. По відділу освіти те ж саме, вони закуповують продукти харчування для шкіл району. Тобто відділ освіти він повністю по району закуповує. Вони роблять ремонти, які ми потім не виявляємо. Тобто на папері вони проходять ці ремонтні роботи. В дійсності в школах їх нема, цих ремонтів. При цьому батьків, як ви знаєте, змушують здавати постійно там, на ремонти класів, на ремонти парт і так далі. Тобто ми цей весь процес, вибачте, взбудоражили в своєму районі, підняли. І на сьогодні, наприклад, вже вчителі, директори шкіл вже починають думати на батьківських зборах, чи збирати їх. До речі, казали, що батьківські збори від слова «збирати», да? От, гроші. От на батьківських зборах піднімати питання збору коштів чи ні? Бо є ж громадські активісти на місцевому рівні, які контролюють цей процес. І щодо лікарні, ну там ми виявили просто клондайк різноманітних зловживань. Там, знову ж таки, вони закуповують продукти харчування теж для лікарні, тому що там знаходяться на стаціонарі хворі, яких треба харчувати. Ліки – це друга важлива складова. Тільки в нашому районі $500 000 виділяється в рік на закупівлю ліків. Але, як ви знаєте, прийдеш в будь-яку районну лікарню, неважливо, це в районі чи в місті Києві районна лікарня, і тобі одразу такий список. Якщо ти хочеш лягати на стаціонар, список, і, будь ласка, йди купуй. Причому ще радять в якусь конкретну аптеку. Насправді ліки виділяються. Існує певний механізм прокрутки цих грошей, тобто гроші обналічуються через певну аптеку і потім розписуються по конкретним відділенням, таким чином фактично крадуться. Тобто з 500 тисяч, мабуть, тільки 1050 закуповується реально. Thank you, Gregory. I think I have to interrupt you there, so we get some time for the discussion also. Thank you very much. When I listen to you, it sounds like things have gotten better, but there is still some blind spots in your society, some areas where you can't investigate, and the authorities come up with reason not to release the documents. What do you think? What's your strategy? How do you want to give transparency to these areas? Вже не працює. Це вже ми їх будемо міняти. Та все вже є. Дякую. Дякую. Ну, знаєте, медіаексперти кажуть, що це взагалі не завдання журналіста добуватися якихось там змін, проявляти активізм там якийсь там і так далі, вимагати змін в законодавстві, проводити лобійські кампанії. Ваша справа інформувати, нам кажуть медіаексперти. Ви, от, власне, медіатори, передавачі інформації, працюєте над цим. Ну, в принципі, я то відповідаю, що все ж таки у нас є ще паспорт і серце, і ми є громадянами цієї країни, зацікавлені в тому, щоб зміни якісь були. Наша практика така, ми дуже щільно співпрацюємо з одного боку з представниками громадянського суспільства, лобійськими організаціями, ну, я маю на увазі з НГО, які активно впроваджують зміни в законодавстві, які тиснуть на владу, проводять акції протесту. А з іншого боку, ну, на щастя, в Україні, бачите, такі зміни відбуваються в суспільстві і в політиці, що частина наших колег, журналістів-розслідувачів опинилися в українському парламенті, стали членами українського парламенту. Зараз, я порахую, ми рахували десь близько 10 журналістів 2 роки тому стали українськими парламентарями. 10 журналістів, з них тих, хто займався розслідуваннями, там 4 чи 5 людей. І відтак ми сподіваємося, ну і вони показують результат, вони показують гарні результати як на антикорупційному напрямку, так і на напрямку впровадження відкритості влади. Тобто тиск, зокрема, вони були локомотивами, вони були ініціаторами максимального розкриття реєстрів про права власності, корпоративні права,
нерухомість і так далі. Так що, ну, і одне одному ми вже набридли, оскільки ми так часто бачимося, обговорюючи якісь спільні ініціативи по внесенню змін до законодавства. Що, не знаю, я навіть там в сусідній Польщі там такого не зустрічав, чи в Литві, де ми з колегами дуже часто контактуємо. Ось так. Я можу сказати, що наш закон про доступ до публічної інформації дає можливість запитувачеві оскаржити ненадання відповіді або на запит 3 шляхами. Перший – це написати начальникові тої людини, яка не надала відповідь або надала таку відписку. Друге – це написати до Офісу уповноваженого скаргу до Офісу уповноваженого з прав людини. І третій шлях – звернутися до суду. Наш сайт користується всіма 3 шляхами для того, щоб жодної blind area, як ви сказали, там сліпої зони, щоб ці сліпі зони зробити зрячими. От, власне, по тому проєкту, який я розповідала по історичній спадщині міста Києва, у нас була така ситуація, що коли ми надсилали, наприклад, запит в управління Київської міської державної адміністрації стосовно того, що ми хотіли б побачити охоронний договір на пам'ятку архітектури, нам відповідали про те, що перші відповіді, які ми отримували, вони мали такий характер. Ми не можемо вам надати копію цього договору, оскільки він містить конфіденційну інформацію, яка може бути розголошена тільки за згоди другої сторони. Тобто того власника, яка доводить пам'ятку до руйнації, наприклад, якого шукають через суд, не можуть знайти. От ми, журналісти, повинні його знайти, в нього запитати, чи він згоден нам надати договір. Да? Ну, тобто абсурдний взагалі якийсь такий шлях. І першим ми оскаржили це до керівника управління, таку відповідь. Керівник управління каже, ви знаєте, я нічого не можу з цим зробити, тому що таку відповідь мені надають мої юристи. Я кажу, ми будемо скаржитися до Офісу уповноваженого. Той каже, будь ласка, поскаржтеся, тому що я не проти надати вам цей договір. Але мої юристи, ви розумієте, надають мені саме таку відповідь. Тоді ми звертаємось до Офісу уповноваженого і, зрештою, отримуємо роз'яснення про те, що цей договір має бути наданий на інформаційний запит. Після цього ми тиснемо з керівником управління одне одному руки, і я отримую всі охоронні договори на всі пам'ятки, які мені потрібні. Третій шлях – це суд, звичайно. Ну, тобто, суд, прекрасно, от ми говорили з вами про комунальні підприємства, водоканал, який я згадувала, там ще суд триває, але є дуже чудовий кейс журналістки з громадського радіо, яка звернулася до комунального підприємства, дуже цікава історія. Київський метрополітен отримав гроші на будівництво мосту на Троєщину. Там йдеться про 48 мільйонів. Які десь випарувалися, вже бачите, мосту немає поки що. На один запит вони надіслали відповідь про те, що це господарча інформація, яка не має бути розголошена, і теж в них є підрядник, з яким вони заключили угоду. І та друга сторона не давала їм такого дозволу на розголошення того, куди поділися ці 48 мільйонів між Київським метрополітеном і підрядником, який мав виконати ці роботи. Суд, пройшло кілька інстанцій по суду. Зараз не тільки виграні суди, але й інформація має бути надана. Тобто в мене немає там ще повністю 100% відповіді від Ірини, що вона таки отримала цю інформацію. Але те, що всі суди України сказали про те, що ця інформація має бути надана на запит, це вже факт. Але от чи надасть після цих рішень суду метрополітен цю інформацію, це все-таки поки що ще питання. Тому що навіть вигравши суди в Україні, можна не отримати тої відповіді, яку ви запитували. I'd like to ask you, Nadia. Dimitri brought up the issue here. It can be a sensitive thing to combine the two roles of the journalist and the activist. What do you think about that?
Я, певно, та людина, яка порушує це правило журналістики, так, не втручатися, бо в мене кожне моє розслідування, воно має продовження. Тобто, якщо я пишу про автівки зруйнованого державного підприємства, яке мали передати в АТО, то я не завершую, просто написавши матеріал. Я працюю із Нафтогазом, і з депутатами для того, щоб ці автівки таки передалися в зону АТО, і частково нам це вдалося. Тобто я погоджуюся з Дмитром, що ми всі є громадянами нашої країни, і в скрутний час якось, я не можу просто сидіти, написати матеріал, сидіти і дивитися, так? Типу, хтось може відреагує. І ще питання в тому, що, наприклад, на рівні регіону з громадянським суспільством теж проблеми, так? Громадські організації не завжди виконують свою роль. І почасто так буває, що ти відчуваєш, що ти один мусиш це робити, бо більше ніхто цього не зробить. І я хотіла просто додати 3 речі стосовно ось цих сліпих зон в доступі до публічної інформації, як їх можна закрити. По-перше, це судитися. І тут велику роль грає мотивація і свідомість журналістів для того, бо ніяке право не буде дано просто так, його треба виборювати, так само, як доступ до публічної інформації. Тобто судитися за кожну невідповідь. І тоді ми будемо прививати цю культуру відкритості. Друге, це надання повноважень достатніх уповноваженому з прав людини офісу для того, щоб він міг реально впливати на процеси і контролювати виконання цього закону. Бо наразі в них дуже обмежені повноваження, і законопроект, який вже давно розроблений і мав би бути прийнятий, він сидить в шуфлядах в кабінетах, а приймається законопроект, який, наприклад, вводить кримінальну відповідальність за недоступ, і ніхто не знає, як воно має працювати. І, тобто, потрібні ось... Що? Пташник знає, депутат. І, власне, потрібно писати ці запити, потрібно добиватися відповідей, потрібно посилити повноваження Офісу уповноваженого з прав людини. І обов'язково потрібно добиватися проактивного відкриття інформації органами влади, як на центральному, так і на регіональному рівнях. I'm just going to ask you, do we have any questions from the audience? You just raise your hands and you will get a mic. Okay, go on. I think our friend, I'm so sorry, sir, I'm not going to pronounce your name correctly, but you talked about the media being intermediaries, Oh, sorry, I do beg your pardon. Somebody used the phrase. I mean, that was a statement of media experts. I do beg your pardon. All right. I do beg your pardon. But all right, somebody not in the room used the word intermediary. Just to share an observation or an anecdote and to get your reactions, 100 years ago I was commissioned to do some research by the international NGO Article 19 on the way in which different countries in this region and in Linda's region, Lithuania, Latvia, and Estonia, had strategized to get their information acts. Was there any common lessons to be learned? And in the context of that, I interviewed some fairly heavy, high-duty investigative journalists. And I, at the time, was naive, more naive than I am now, and I was kind of amazed that they were very dismissive of the freedom of information law movement that was so, and others were so passionate about. And 2 things. First of all, they said, well, look, come on, we have our contacts. If we want to know something, we lift the phone, we have our Rolodex with the names of our ministerial and political contacts. We don't need to go through some legal process, which was kind of illuminating, but probably true and just realistic. But the point that I got to think about was, I think that to some extent, some journalists, not you guys, obviously, are actually pretty annoyed about the freedom of information movement because you have been sort of sidelined. I coined a word
that the Freedom of Information Act created disintermediation, meaning that it allowed, as somebody else said today, everyone to get the information, whoever they are. I mean, obviously, we know the challenges, we know the problems, we know the difficulties, but instead of the media being the sort of prime agency whereby people who wanted to know things that were really significant for their lives would hope or to read about it in a newspaper or on a blog or see it on a television program, they were empowered. Everyone here, everyone is empowered. And I just wonder whether there's anything in that, just as a very sort of fairly, abstract idea, but it's getting to the end of our conference and we're entitled to be a little flaky, a little, conceptual. I don't know, do you think there's anything in that, or we should just quickly move along? I wanted to continue and maybe answer also is in that everything is a process, and as Nadia said, it's not granted. Everything is a process. We are the part of this process, and we are not some kind of somewhere in the middle or somewhere on the side. We are in the process. We are the part of the process. We are one of the part of this big chain. So what can be done all the time, it's again to continue this process, to never stop working, never thinking that we need. We often think that we need this specific information now and here in this specific article, news or investigative report, but the process needs to go to the very end, to sue, to appeal, to go to this administrative process, court process, and so on. And it does not matter if this information will appear in this current story or not, but the process, the system to be improved, the system needs us. It does not need we don't need the info. We need to stop thinking that just we need this information and the public needs the information. I think that we need to think that the process needs us as well as an active participants. Я вважаю, що громадська журналістика – це прекрасне, і це дуже добре, коли люди використовують цей інструмент і завдяки доступу до правди можуть писати запити і отримувати інформацію, публікувати в соціальних мережах, а потім це може використовуватися журналістами для того, щоб йти глибше і копати далі. Тобто я вважаю, що в цьому, звичайно, це мотивуватиме журналістів краще працювати, використовувати цей інструмент для якіснішої журналістики. І мені здається, що це така ось цей закон про доступ до публічної інформації, взагалі ФОІ в всьому світі, це таке креативне руйнування. Так? Коли ми собі, журналісти, всі сиділи і були володарями інформації, а тепер ось завдяки цьому креативному руйнуванню володарем інформації може бути кожен. І відповідно це буде поштовхом і імпульсом для створення нових видів журналістики. Так? Ми знаємо, що data journalism зараз дуже популярний. Робота з великими масивами інформації, яка, в принципі, для людей, які просто написали запит і отримали відповідь, 2 рядочки, це одне, а коли ти отримуєш відповідь на мільйони рядочків, це треба опрацювати, проаналізувати і таке інше, це вже відповідний рівень. І, звичайно, потрібно підвищувати рівень кваліфікації журналістів. І те, що є громадські журналісти, вони мають платформи, де публікувати цю інформацію. Я вважаю, це прекрасно. Тут треба тільки додати, що український закон взагалі не робить розрізнення між журналістом і громадянином, який запитує цю інформацію. Навпаки, і дуже часто юристи, вони навіть радять журналістам подавати свої запити як фізичним особам, тому що всі ми є громадянами. І навпаки, як фізичній особі, тобі потім легше оскаржувати невідповідь або неповну відповідь на своє запитання. І тут в цьому це якраз, мені здається, перевага дуже велика нашого законодавства.
Так, я просто додам, що ми то часто спілкуємося з нашими закордонними колегами-розслідувачами, і взагалі наша команда розслідувачів входить в міжнародну мережу журналістів-розслідувачів, вона називається ВСІХ. Ми знаємо, які проблеми хвилюють передусім там журналістів-розслідувачів в Західній Європі там, чи за океаном. І те, що в Україні є предметом суспільного інтересу величезного, зокрема публічні фінанси, як кошти витрачаються, цю інформацію доводиться професійно видряпувати саме розслідувачам через такий інструмент, як запити. В інших країнах, в розвинутих країнах, є абсолютно відкритою інформацією. Там розслідувачі пишуть взагалі не про це. З одного боку. З іншого боку, і такого тотального розкрадання публічних фінансів, абсолютно неприхованого, там теж немає. Тому і це не на часі, так би мовити, не ключова проблема. І, власне, теми журналістських розслідувань і на чому зосереджена робота, звісно, це передусім робота з джерелами інформації там. Тому часто це стосується, наприклад, журналістські розслідування там в розвинутих країнах стосується передусім криміналу, який жодним запитом на публічну інформацію не витягнеш. Ми теж займаємося кримінальними темами. Там практично такий інструмент, як запит, запит згідно з законом про доступ, не працює, він не має сенсу, тому що зрозуміло, що злочинці не ведуть реєстрів там, грошей за наркотрафік там, чи за викрадення людей, чи за кілери, не ведуть свого реєстру публічних зобов'язань фінансових, да? Наприклад. І не є розпорядниками, на жаль. Просто в законі не прописано, да, про найманих вбивць, нічого там. Да. А там ці теми передусім актуальні в розслідуваннях, а власне крадіжки в публічних фінансах, де закон про доступ до публічної інформації може бути ефективним інструментом, вже не дуже актуально, тому що все більш-менш гаразд з публічними фінансами. І вони відкриті. І це насправді тимчасово і в Україні. І в Україні з часом ми переключимося на інші теми, і просто звичайні люди або блогери будуть займатися запитами, а ми будемо, власне, досліджувати теми або офшорів, те, що не викриєш там жодними запитами, або, власне, чисто криміналу. Такого. Thank you. Our time is up, unfortunately. I thank everyone in the panel and the audience, and please give them an applause. Yeah, good panel. I mean, really good panel. Yeah, very interesting. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, we are really now getting to the sunset, twilight, end of, whatever other words we can use. Before I just make a few go into this sort of topic of the last session, can I just make two preliminary points? First of all, I'm sure that it was going to be done, but just in case, could I ask you all, please, to give a round of applause to the translators? They are really critical to the success of a multilingual event, and sometimes I think we forget how hard they work, and
they're not even interested in the topic, you know, they just have to translate the words. So that's the first general point, so thank you for that, and thank you, translators. The second point, I just want to make a very brief allusion to a phrase which I've heard quite often during today and even yesterday, and again, it's a language issue. It may not be being translated into Ukrainian in the same way. In English, it's coming over as owners of information or information owners. I don't know how that's being translated into Ukraine, but could I just make the gentle point that the amazing thing about information is that it's incapable of being owned. It's incapable of being owned, because ownership usually conventionally means I have property rights over something or the actual physical possession of something, and you therefore do not. So it's an exclusive binary. You can't have it because it's mine. But the amazing thing about information is that everyone can possess or know the information in common, from one person in the world to the 7 billion people on the planet. And don't forget, in our sort of legislation, and I don't know again how it's translated into Ukrainian, the word is, the information is held by public authorities. They are holders of information, not owners of information. And it's almost a very kind of, just because I've been recently a grandfather, it resonates with kind of holding a baby. You know, it's something that you cherish. You have a fiduciary, you have a trust relationship to. It's not an ownership thing. It's something that you hold, that you have a kind of trusteeship relationship to. And so I just wanted to, you know, make that general point as we conclude our session, that the idea of information owners, at least in English, I think is both conceptually flawed and also doesn't reflect the language, at least in the laws in the different bits of the United Kingdom. Okay, so it's now 16:49. I have 11 minutes because we're going to finish at 1700 as promised. And the piece of, I don't know, I hope everybody has now a sheet of paper which flags up this day, which is going to take place. The reason why the conference is now is not actually coincidental. Does anybody not have this piece of paper? Because it contains the URL to the website, and I'm not going to go into all the bits and pieces. The reason why the conference is now is because for the last 10, 11 years at least, the last week of September has been something which is called International Right to Know Day. And the organizers very properly thought we should have this conference next week, but I'm busy with International Right to Know Day in Glasgow, in Scotland. We're having an event. And in any case, you have another FOI thing next week apparently here. But the crucial point to draw to your attention is that it's, and I'm going to be my usual kind of like bull in a china shop. I'm just going to say what I'm going to say. UNESCO, I mean, God bless them, their heart is in the right place, but I think they've kind of hijacked what was a civil society invention from the year 2004, where civil society got together, the international FOI civil society community, and they thought about and they organized and they planned that every country, whether it has an FOI law or not, would on the 28th of September have an International Right to Know Day. So it was created by and, oh God, I'm going to say it, owned by civil society. And then, you know, UNESCO, with their heart in the right place, wanted to do something on behalf of the sort of the international community. And so they created this first ever International Day, which is next Wednesday. Well, that was a big tactical mistake. But anyway, look, and they have called it the International Day for Universal Access to Information. Now, the one
thing that I know that some people in civil society were not brilliantly happy with was because you eliminated the word right. You eliminated the word right, and we have deliberately used as our hashtag RTI250, which has taken over really from freedom, God bless you, Adam, freedom of information to a right to information. Whether it goes as far as a human right, as somebody said earlier today, we can, you know, discuss over a bottle of whiskey. And would make a lot more sense, by the way, if we did our business over a bottle of whiskey. So number one, there's now sort of a parallel kind of universe where the civil society is still talking about IRTK, International Right to Know Day. UNESCO has started this first day, next Wednesday, of the universal access. It's the UDAI, the International Day of Universal Access to Information, which is a kind of clumsy acronym, but crucially has taken out the word right. And the last thing to say is that there is still a push to create an International Right to Know Day legitimated by the General Assembly of the United Nations, because it's usually the UN which creates days rather than specialized agencies, even if UNESCO, we could all agree, is perhaps the most legitimate bit of the United Nations family to broker that kind of celebration or that kind of event. So I draw your attention to all of that. If you scroll down, you will get lots of things to click on and so on, which will, be something for you to do afterwards. I'm not going to take time to do it now. You're equally capable of doing it. And so it's more to make the connection, if you like. So we started with a celebration of the 250th. By the way, there is a word for 250. So translators, here's a challenge for you. Having complimented you, you can't give up now. There is actually a word for 250 in English, or it's a kind of, no, it's actually a Latin word, so it should translate for everyone. It's called a sextercentennial. Yeah, sextercentennial. That's the word for 250 if you're celebrating like a wedding anniversary. But it's pretty unlikely for a wedding anniversary, I guess. Sextercentennial. So we started with celebrating the sextercentennial of the first Freedom of Information Act. We're concluding by making us aware of and drawing our attention to the annual celebration for the right to know, which is both done at the level of civil society and also now done by an intergovernmental organization, and may end up being one of the United Nations days if the pressure or the lobby on the Secretary General of the General Assembly is successful. There are moves to do that. Let's see whether that goes. And you may not think it's terribly significant anyway. And I seriously love the civil society construction of the International Right to Know Day anyway. Let me ask, I asked yesterday if anybody from any of the different EAP countries here would tell us if they have anything planned for next week. Just very briefly, we are having a fairly boring thing in Scotland, to be honest. It's just a small speaking heads event organised by the Campaign for the Freedom of Information in Scotland. I will be doing stuff on the sextercentennial. One of the best investigative journalists in Scotland, Rob Edwards, who runs a wonderful website called The Ferret, will be speaking about his successes and the difficulties he's found, much in the way as Per's panel did. And that's more or less it. So I'm afraid I can't offer a very great inspiration, but that's what we're doing next Wednesday afternoon at the University of Strathclyde in Glasgow. Does anybody else have anything planned that they'd like to tell us all about, to give us inspiration, ideas? I know in Spain they're doing a mass request
the Access Info Europe in Spain and so on have organized a mass request, which I think is a pretty good idea too, you know. So there's 2 countries I can tell you about. Does anybody else from Georgia or Armenia, Azerbaijan, just get some freedom of information in Azerbaijan? That would be terrific if you did that next week. Any other inspirations from around the world? Well, maybe not that anybody wishes to share or disclose with us, but please do think about it. It's another thing which the media, with respect, could pick up on. They could really pick up on it, and they could either collaborate with civil society or themselves make a bit of a splash. In the United States, there's something called the Sunshine Week, which curiously takes place in March rather than, but that's the American exceptionalism. They always do something their own way there. And so they do something called Sunshine Week, which Associated Press and other major players, and it's really a big thing where local newspapers as well as the big national tabloids will, you know, do requesting, will have features, interviews and so on. So a Sunshine Day next Wednesday for the media. Per, I don't know whether in Sweden you guys are doing anything. I think this year you've got a huge burden. I mean, such a responsibility. So, Guy, you've got 6 days to get it in your act together, okay, between now and next Wednesday. So there we go. It's 16:58. So I'm now going to hand over the floor to, I think it's Shaheen and Irina to formally conclude the proceedings. Thank you so much. Ну, я, мабуть, розпочну. Доступ до публічної інформації – це без перебільшення боротьба за демократію. Єдину модель, в якій більш-менш комфортно живеться людям. Краще поки що ніхто не придумав. Хочемо мати належне урядування, хочемо мати належних чиновників, які працюють на суспільство, а не проти нього. Ми маємо знати, як працює доступ до публічної інформації, як зробити його краще і куди стратегічно він має просуватися. Які б я наголосила такі самі важливі поінти, самі важливі аспекти, які сьогодні і вчора були проговорені. Ну, по-перше, спільнота на міжнародному рівні, кожен в своїй державі має боротися за розширення гарантій. І в жодному випадку не за звуження. Боротися проти звуження і боротися за розширення. За контрольний орган, який має як свята корова, якщо я маю так виразитись, але я говорю про себе в даному випадку, тому думаю, що маю право. Як святу корову мають охороняти всі, і громадянське суспільство, і медіа, і міжнародна спільнота, яка має давати ефект, має давати результат і належну імплементацію доступу до публічної інформації. На міжнародному рівні держави мають єднатися в цій течії, тому що без міжнародного рівня, без підтримки міжнародних організацій, кожен в своїй державі буде коперсатися і, відповідно, не буде того ефекту, не буде того процесу, який ми, в принципі, і спостерігали, який ми можемо відзначити навіть призначенням особливого дня святкування. І, відповідно, вже говорити про те, що і міжнародні організації мають вносити свій імпут, свій внесок в те, щоб кожна держава мала належні інституції, мала належний процес, підтримувати їх. І ми дуже вдячні за те, що у нас є організація Ради Європи, Європейський Союз, який всіляко підтримує нас в цій боротьбі, яка запекла. Дуже. Тому низький уклін вам. Якщо б вашої підтримки не було, ми б були десь років 2 назад, ще в тому стані. Тому я дякую всім учасникам, всім, хто знайшли час до нас приєднатися, всі, хто знайшли час щось говорити. Ми маємо надію, що кожен виніс свій якийсь
результат з цієї конференції. Ми так 100%. З приводу того, що ми будемо робити в Україні на День права знати, чесно кажучи, перше, що прийшло в голову, це напитися. Всім колективом. В нас буде свято. Але якщо серйозно, 29 числа ми плануємо все ж таки отримати проривний документ, це пленум. Це постанова пленуму Вищого адміністративного суду, який узгоджений з громадянським суспільством, з нами, з суддями. Тобто доступ об'єднав всіх на своїй платформі і будемо очікувати якісний продукт. Я дякую і передаю слово. Спасибо, дякую. I'm so happy we have been able to organize this conference in very short period of time and under strong pressure, but I think we had 2 very interesting days. I personally enjoyed. And the idea was to have a really international conference, I mean, not just on Ukraine. And I think it worked. The agenda was built in a way that we heard from the all Eastern Partnership countries, but also beyond Sweden, Bosnia, Latvia, and etc. And also, of course, Ukraine, a lot of Ukraine. So it's very important for the Council of Europe to listen the situation, the success stories and challenges, to build our future strategies in this area of cooperation activities in this area. I already discussed with Irina further steps for even maybe for the next year. We don't have yet any clue for the next year, but we already have ideas which hopefully we will implement concerning this Tromsø Convention, etc. And of course, first of all, I want to thank David for his enormous input in the drafting concept, agenda, and etc. Really, it was pleasure and real enjoyment to work with you. Also, all other experts who came from Eastern Partnership countries, our Council of Europe devoted experts like Juan, like Emir and others. I want to thank my colleagues from Council of Europe offices in Tbilisi, in Baku, in Yerevan, in Moldova, for their work in organization of this conference, for bringing guest experts here. And of course my colleagues in Kyiv office. Only Ira is here, yeah, but they really worked under pressure and did a lot of work. So see you next time. And for those who are traveling home, safe travel. Thank you very much.